Dear students, welcome back to KEAM Express. അവസാനവട്ട പ്രിപ്പറേഷനിലാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും. ഒരു പരിധിവരെ കുറച്ചധികം കുട്ടികൾ പല എൻട്രൻസ് എക്സാമും എഴുതി കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും ഏത് ഏരിയയിലാണ് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ നടത്തേണ്ടതെന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ദിവസങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഏറ്റവും മികച്ച റാങ്കിലേക്ക് എത്തുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറ്റും. ഇനി റിവിഷൻ്റെ സമയമാണ്, എക്സാമിലൂടെ. സോ നമ്മുടെ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. സോ വി ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ്, വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. The angle of incidence for an equilateral prism of a refractive index √3 so that the ray is parallel to the base inside the prism is. So there is a very important concept there. Equilateral prism ആണ്. അതോടൊപ്പം the ray inside become parallel. So how possible? എന്താണ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക? അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, if it becomes parallel to the base in the sense the ray must move symmetrically എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ? മിനിമം ഡീവിയേഷൻ കണ്ടീഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ്. ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട ഐഡിയ ഇതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിമെട്രിക്കലായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് ലീവ് ചെയ്യണമെന്നർത്ഥം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരാം. ലുക്ക്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രിസം എങ്കിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇൻസിഡൻ്റ് ആംഗിൾ. സോ നമ്മുടെ നൊട്ടേഷൻസ് ക്ലാരിറ്റിയോടെ നമ്മളൊന്ന് കൊടുത്ത് ഇത് നമ്മുടെ നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ സെക്കൻഡ് റിഫ്രാക്ഷനിലെ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ you know the concept here, this is our angle of incident and this is the angle of refraction at the first interface and this is for the second interface and this is the angle of emergence. But we need what is I, and you have to relate between I and R1 with the refractive index. Simply the Snell's law. It is from rarer to denser. Good. So we know the concept there. The sine of the angle of incidence, that division by the sine of the angle of refraction is the refractive index of the second medium with respect to first. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് I ആണല്ലേ. So that sine of I, so that take the value equal to that mu times that sine of R. So how you have it to find what is R1? Under minimum deviation condition, the ray symmetrically moves through the prism. That means ഇത് symmetry ആണെങ്കിൽ that I should equal to E, R1 equal to R2. That is a speciality, and we know the concept there that R1 plus R2 that should equal to the angle of the prism. That means 2R1 take the value as is equal to A. So R1 is A by 2 for equilateral prism, you know, that is 60 by 2. So that is equal to third degree. So, and we have to find what is I. And is given the mu, so that is a √3, that times the sine of R1. So that is a sine 30, that is 1 by 2. So we need to find what is the value for I. So that is a sine inverse of √3 by 2. And you know the value as is equal to 60 degree. That is our third option as the answer. Clear? Yes. അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്സ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം മേ ബി മോർ ദാൻ 4-5 questions. According to Rayleigh scattering, the amount of scattering is, and keep in mind why the red light is treated as the danger light. During noon time, that sky appears as blue. Why? So അവിടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ സ്കാറ്റററുടെ മീൻസ് ദ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ്
മോളിക്യൂൾസ് ഇവരുടെയൊക്കെ സൈസ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റിനേക്കാളും ചെറുതാണെങ്കിൽ റാലെ സ്കാറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഒബെയ്ഡ് ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് സെഡ് ദാറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് സ്കാറ്ററിംഗ് ഈസ് directly proportional to 1 by that fourth power of the wavelength of light. So we know the concept there. If you just compare the different, the wavelength of our colors, the individual colors, that the lambda red got the more value compared to the wavelength of violet. So the intensity of scattering for violet light is greater compared to the red. So that is a very important one. So this is the concept. You have to know what I mean by Rayleigh scattering. So hence, what is the answer for that? So exactly the E option is the answer. Inversely proportional to the fourth power. That is a very important content. Good. Next one. The de Broglie wavelength and kinetic energy of a particle is 2000 Armstrong and 1 electron volt respectively. If its kinetic energy becomes 1 mega electron volt, then it's a de Broglie wavelength. We need to relate between the wavelength and energy. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് that lambda take the value equal to h by p. And how to relate with the energy concept? അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് നമുക്കറിയാം കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ½ mv² ആണെങ്കിൽ അത് മൊമെൻറ്റവുമായിട്ട് നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ p² ഡിവിഷൻ ബൈ 2m ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. So we have to relate that p² take the value as 2m into kinetic energy. That is, we need to find that p take the value as is equal to root 2m into kinetic energy. So we need to put that value. So the lambda equal to h by root of 2m into kinetic energy. ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ, രണ്ട് കേസസ്. സോ നമുക്ക് മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ we have to say that lambda is directly proportional to 1 by root kinetic energy. So for the two cases, we need to find what is the second wavelength. So lambda 2, the division by lambda 1, and take the value as is equal to root of, yes, exactly, that kinetic energy 1 by the kinetic energy 2. So that is equal to root of, what is the kinetic energy? The first case, and is given as 1 electron volt. And the second one, that is 1 mega electron volt, that is 10 to the power of 6 electron volt. So, and hence you get the value as 1 by root 10 to the power of 6, that is 1 by 10 cube. And our concept is to find what is the second de Broglie wavelength, that is lambda by 10 cube. The lambda 1 is 2000 Armstrong, that division by that 10 cube, and you get the value as is equal to 2 Armstrong. So that is the concept. So simply we get the answer as the first choice. അപ്പോൾ സാധാരണ രൂപത്തിൽ ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുക, ഓർക്കുക. The work function of two metals are 2.75 electron volt and 2 electron volt respectively. And if these are irradiated by the photons of energy, that is a 3 electron volt, the ratio of maximum momentum of the photoelectrons emitted respectively by them. Yes, momentum ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കോൺസെപ്റ്റ്, റേഷ്യോ ഓഫ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ട കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ. മൊമെൻ്റമാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയുമായിട്ട് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐൻസ്റ്റീൻസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് ദെയർ യു ഹാവ് ടു സേ ദ മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവൻ്റെ എനർജി മൈനസ് ദാറ്റ് വർക്ക് ഫങ്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കേസിലെ കൈനറ്റിക് എനർജി നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ. ഇറേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവൻ്റെ എനർജി നമുക്ക് 3 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്നല്ലേ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുക. അവൻ്റെ വർക്ക് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2.75 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 0.25 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കേസിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം?
That is a 3 electron volt minus a 2 electron volt, so 1 electron volt. We need to find the momentum. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്ത ആ മൊമെൻ്റം കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് 2m ഇൻറ്റു കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ലേ. ഫോർ ദ ടു കേസസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ടു ബി ആസ് P1 by P2 is equal to root kinetic energy 1 by the kinetic energy 2. So what is the value for that kinetic energy 1? So that is equal to root of the 0.25 electron volt by 1 electron volt. So that is equal to 1 by 4. So that is equal to 1 by 2. So that is the concept there. That means we get the first option. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കേട്ടോ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ആ ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ആറ്റംസ് ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിമം നമുക്കൊരു 5 to 6 ക്വസ്റ്റ്യനോളം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ദ മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ്. കൈനറ്റിക് എനർജി എന്തിനെയൊക്കെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഐൻസ്റ്റീൻസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ വന്ന സമയത്ത് വളരെ വ്യക്തതയോടെ നമുക്ക് ലഭിച്ച കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ മൈനസ് ദ വർക്ക് ഫങ്ഷൻ. സോ എന്താണ് എച്ച് ന്യൂ? ഇറേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോൾ ചെയ്യുന്നവൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് വർക്ക് ഫങ്ഷൻ? വന്നു വീഴുന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അത് സോഡിയം മെറ്റലിന് ഒരെണ്ണമാണ്, പൊട്ടാസ്യത്തിന് മറ്റൊന്നാണ് എന്നുള്ള അറിവ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 2 ഫാക്ടേഴ്സിനെ അത് ഡയറക്റ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഒന്ന് വന്നു വീഴുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയുടെ വാല്യൂ, അത് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ഷൻ പോസിബിൾ ആകൂ എന്നും നമുക്കറിയാം. സോ ദാറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ എനർജിയാണ് എപ്പോഴും അവൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറുക. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക? സോ ദ ഫിഫ്ത്ത് കോൺസെപ്റ്റ്, സോ yes, that depends on the frequency of light source and the nature of the emitted material. That means our yes, D option as the answer. So we can move to the next one. If an ideal junction diode, what is the meaning of the ideal junction diode? Under forward biased concept, it will behave like a conductor. Under reverse biased, it will behave like an infinite resistor. Is connected as shown, then the value of the current I is, look carefully, you have to replace by the diode by a conductor, then there is only the resistor, and in between there is plus 3 volt and here it is plus 1 volt and the resistance is 200 ohm. We need to find what is the current. The current is nothing but equal to yes, the potential difference by the resistance there. And here one end is plus 3 and one end is plus 1. So the 3 minus 1, that division by that 200. That is equal to 2 by 200. That is equal to 0.01 ampere. That is our third option as the answer. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് ഈ ഡയോഡിൻ്റെയൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്കറിയാം ഒരു നോൺ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള കർവിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് വരുന്ന ഡൈനാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡെൽറ്റ വി ബൈ എസ് എക്സാക്റ്റ്ലി ഡെൽറ്റ ഐ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ്. Identify the mismatched pair from the following. And we are with the 5 choices. Select the concept there. Zener diode, the voltage regulator, and keep in mind the concept there. സാധാരണ ഒരു സെനർ ഡയോഡിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് യു നോ ദ കോൺസെപ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ഡയോഡാണ് അല്ലേ, ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ സെനർ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 വോൾട്ടാണ് അവൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ എങ്കിൽ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു 30 വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും 10 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ള 20 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് വരിക. സോ എപ്പോഴും പൊട്ടൻഷ്യൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിലനിർത്തുന്നതാണ് സെനർ ഡയോഡ്. സോ ദാറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് വൺ. വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ മിസ്മാച്ച്ഡ്. The germanium doped with phosphorus, you know, the semiconductor with pentavalent impurity, and that should give the n-type. That is also true. The semiconductor, the band gap, the forbidden gap energy is greater than 3 electron volts. That is a wrong statement.
And keep in mind the concept there. സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടക്ഷനും വാലൻസ് ബാൻഡുകൾ തമ്മിൽ ഓവർലാപ്ഡ് ആയിരിക്കും കണ്ടക്ടറിന് അല്ലേ. സെമി കണ്ടക്ടറിന് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് 1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും വരിക അല്ലേ. എന്തായാലും ലെസ് ദാൻ 3 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 3 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിന് വരിക. അപ്പോൾ ഇത് ഇൻസുലേറ്ററാണ് ആക്ച്വലി ഉദ്ദേശിച്ചത്. സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ചോയ്സാണ്. The PN junction diode is a rectifier, in order to convert AC into DC. That means unidirectionalaki മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. And silicon doped with aluminum, the trivalent impurity, so the P-type semiconductor. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സുകൾ തന്നെയാണ്. So we can move to the next one. Good. The quantity which has the same dimension as that of gravitational potential. എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം? ദ വർക്ക് ഡൺ പെർ യൂണിറ്റ് മാസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ടേക്ക് ദ യൂണിറ്റ് മാസ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഇൻ ദ വിസിനിറ്റി ഓഫ് എ മാസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഫീൽഡ്. സോ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. വർക്ക് ഡൺ ബൈ മാസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ml²T⁻² ആണ്. ദാറ്റ് ഡിവിഷൻ ബൈ m ആണ്. സോ യു ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ആസ് L²T⁻². ഇത് ഏതൊക്കെ കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക? വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദ latent heat? The amount of energy required to convert from one phase to another. Are you okay? So that latent heat, that energy is we have to express the relation like this one. So we need to find what is the dimension of L, that is the latent heat. So that is equal to energy per unit mass there. So what is energy? So simply that is ml²T⁻² by a mm cancel. So you get the value as L²T⁻². So that is the first one as the answer. Impulse, ആ ടേമുകളൊന്ന് ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ. ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ എ വെരി ഷോർട്ട് ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് ടൈം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് I. And what is angular acceleration? Alpha. So alpha. So പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. So that alpha is d omega by dt². So angular velocity per unit time ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. The specific heat capacity, again energy is equal to mc delta t, the temperature. ഈ റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കിട്ടും അല്ലേ. പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ഇത് റെലവൻ്റ് റിലേഷൻ ആസ് E is equal to h into nu. സോ ഇത് ഓർമ്മയിലുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തായാലും ഡയമെൻഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. The percentage error in measuring MLTR 1%, 1.5% and 3% respectively. Then the percentage error in measuring the physical quantity with the dimensions. And keep in mind the concept, it may be addition or subtraction, that each absolute errors are added together. Good? If there is multiplication or division, you have to add the fractional errors together, even when it is on the denominator or even when the quantity is needed to subtract. അതൊരു പ്രശ്നമില്ല, എററാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് സേ ദാറ്റ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ml⁻⁻1 T⁻⁻1. സോ വി ഹാവ് ടു ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് m/LT. ഗുഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഡിവിഷൻ കോൺസെപ്റ്റായിട്ട് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. അതല്ലാതെ ആ -1നെ -1 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അരുത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ഇൻ പി എന്ന് പറയുന്നത്, ദ ഫ്രാക്ഷണൽ എറർ ഇൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും Δm/m പ്ലസ് Δl/l പ്ലസ് Δt/t. സോ ദാറ്റ് മച്ച് ഇൻറ്റു 100%. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. സോ യു ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. വാട്ട് ഈസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ഇൻ മാസ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ആസ് 1% പ്ലസ്. ഫോർ ലെങ്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ആസ് ഈക്വൽ ടു 1.5% പ്ലസ്. ഫോർ ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ആസ് ഈക്വൽ ടു 3%. So that is equal to 5.5%. That means our E option is the answer. So that is the concept. Are you okay? Yes. We can move to the next one. From an elevated point P, a stone is projected vertically upwards. When the stone reaches a distance h below P, its velocity is double of its velocity at a height h above P.
the greatest height attained by the stone from the point of projection is. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഒരു അല്പ സ്റ്റെപ്സ് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് അതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റിയിൽ ഒരു ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് യു വെലോസിറ്റിയിൽ അവന് ഒരു എച്ച് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക, ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മേളോട്ട് നമ്മൾ അപ്വേർഡായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികപരമായിട്ടും ഇതിങ്ങനെ പോയി തിരിച്ച് ബോട്ടത്തിലേക്ക് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുകയാണ്. അത് ഒരു എച്ച് ഹൈറ്റ് എബോവ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റാണ്. നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ വി വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിന് താഴോട്ട് അതേ സ്പീഡ് യു ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? യെസ്. എന്നിട്ട് അതേ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്ത അതേ ഡെപ്തിലെ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ വി ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എച്ച് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം എത്ര ഹൈറ്റിലേക്ക് എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെയുള്ള ഹൈറ്റാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ ആം ട്രീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ഡാഷ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ഡാഷ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോയ്സ് എടുക്കുമ്പം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സ്മോൾ എച്ച് ആണ് അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. യെസ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വേർട്ടിക്കൽ മോഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു ആണ്, ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി വി ആണ് അല്ലേ? സോ നമ്മുടെ ആ കേസ് വണ്ണിനകത്ത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ കൈനമാറ്റിക് റിലേഷൻ ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. അപ്പോൾ ഇത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി അല്ലേ, നമ്മൾ വി എന്ന് തന്നെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു അല്ലേ, ഗുഡ്. ആൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺവേർഡ് അല്ലേ, ആൻഡ് ഹൈറ്റ് മേളിലോട്ടല്ലേ? യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. സോ യു ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഫോർ വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ മൈനസ് 2gh. So that is the case 1. And what about the second condition? The second case എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ with respect to this point, yes, we have to analyze this point. അവിടെ ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ എറിഞ്ഞ അതേ സ്പീഡ് തന്നെയാണ് താഴോട്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അവിടെ ഈ എച്ച് ഡെപ്തിൽ വരുന്ന അതേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ വി അല്ലേ? എങ്കിൽ ഇതേ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് ഒന്ന് കൊടുത്തേ. ഫൈനൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 2v സ്ക്വയർ അല്ലേ, ഇനിഷ്യലി യു തന്നെയല്ലേ? അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ നോക്കി. ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് -g അല്ലേ? യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡൗൺവേർഡ്. ആർ യു ഓക്കെ? ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4v സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് യു സ്ക്വയർ, എക്സാക്ട്ലി പ്ലസ് 2gh. So we need the value in terms of h അല്ലേ? h ആണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. യെസ്. അപ്പം അവിടെ നമുക്കൊരു സിമ്പിളായിട്ട് ഇവൻ്റെ യു എന്ന് പറയുന്ന ഇനിഷ്യൽ സ്പീഡ് അറിയാമെങ്കിൽ അവൻ എന്തുമാത്രം ഹയർ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിയെന്നറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ യൂസിങ് ദ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് യു ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം. സോ ഐ വാണ്ട് ടു എലിമിനേറ്റ് ദാറ്റ് വി സ്ക്വയർ ആൻഡ് വി ആർ വിത്ത് ദ റിലേഷൻ ഹിയർ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ 4 into that u square minus 2gh. So that should be equal to u square plus 2gh. ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്തേ. So that is a 4u square minus 8gh, that is equal to u square plus 2gh. So സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് 8gh-നെ അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ 10gh എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു, so that is equal to 4u square minus u square. So that is equal to 3u square എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ? സോ എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് മനോഹരമായിട്ട് യു സ്ക്വയറിനൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടി. ദാറ്റ് ഈസ് 10/3gh. അങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റ് കിട്ടിയെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മുടെ പർപ്പസിലേക്ക് വരാം. ഇവൻ ഇവിടെ നിന്ന് എറിഞ്ഞപ്പോൾ മാക്സിമം എത്ര ഹൈറ്റിലെത്തിയെന്നാണ് അല്ലേ? അവൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ സ്പീഡ് യു അല്ലേ? യെസ്. അവൻ്റെ ഫൈനൽ സ്പീഡ് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും? 0. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരെ ഒന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഈ റിലേഷനിലേക്കൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഫൈനൽ സ്പീഡ് 0 അല്ലേ? ഇനിഷ്യലി യു അല്ലേ? സോ യു സ്ക്വയർ അല്ലേ? യെസ്. ആക്സിലറേഷൻ മൈനസ് അല്ലേ? നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യേണ്ട മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എച്ച് ഡാഷ് അല്ലേ? അതല്ലേ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ സിംപ്ലി യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ഡാഷ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യെസ് യു സ്ക്വയർ. സോ യു സ്ക്വയർ ഈസ് 10/3gh. So that is
2g into h dash. So 2 cancel, it becomes 5, gg cancel. So h dash should take the value as is equal to 5 by 3h. So that is our second option. അത്യാവശ്യം ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തതിൽ ഒരു സെൻസുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഗുഡ്. സോ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. The eddy currents are produced in a steady magnetic field. ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് തന്നെ റോങ് ആയി അല്ലേ? യെസ്, വേരി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു കോയിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള കണ്ടക്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസ് വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ എഡ്ഡി കറണ്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. ബാക്കിയെല്ലാം അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വേർഡുകളാണ്. എഡ്ഡി കറൻസ് ക്യാൻ ബി മിനിമൈസ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് ലാമിനേറ്റഡ് കോർ, ഏരിയ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള പേർപ്പസ്, ഇൻഡക്ഷൻ ഫർണസസ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്രേക്കിങ്ങിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ എനർജി മീറ്റേഴ്സ്, പവർ മീറ്റേഴ്സിലെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആസ് ദി ആൻസർ. We can move to the next one. A body projected at an angle with the horizontal has a range of 300 meters. If the time of flight is 6 seconds, then the horizontal component of velocity. The horizontal component is a constant, so you need to find what is the value for u cos theta. പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്, റേഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്, ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ദേ? ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഈക്വൽ ടു 2u sin theta that division by g. So that is equal to 6 seconds. What is u sin theta? That u sin theta is nothing but the vertical component of initial velocity. So that is equal to 6 into 10 that division by 2. So that is equal to 30 meters per second. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു സൈൻ തീറ്റയുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയോടെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കണ്ടുപിടിക്കാം യു കോസ് തീറ്റ. എങ്ങനെ? റേഞ്ച് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ? റേഞ്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? യു സ്ക്വയർ യെസ് സൈൻ 2 തീറ്റ ബൈ ജി അല്ലേ? ആ സൈൻ 2 തീറ്റ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചേ. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ടു ബി 2 സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ഡിവിഷൻ ബൈ ജി അല്ലേ? So simply you have it to write as a 2 into, yes, u സ്ക്വയറിനെ ഒന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ അത് യു സൈൻ തീറ്റ ആയില്ലേ, യു കോസ് തീറ്റ ആയല്ലോ, ദാറ്റ് ഡിവിഷൻ ബൈ ജി ആയി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് 300 എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് യു കോസ് തീറ്റ അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി നമുക്ക് വളരെ ഈസിയോടെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 300 into g, that division by 2 into u sin theta, that is equal to 30. So that is 30. So it can be cancelled as 10, 100 by 2. So our answer is 50 meters per second. So that is the B as the concept. Good. അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ്റെ റിലേഷൻസ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് അത്ര സ്പീഡിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോഴ്സ് F acts on a particle of mass 1 kilogram moving with a velocity v for 1 second. For 1 second. The time of journey become 1 second. That force is acting for 1 second. That means it is an accelerated motion for 1 second. The distance moved in that time. For an accelerated motion, you know that S is equal to ut plus half a into t square. So that is equal to, it moves with the initial velocity as v in a time for 1 second. And what about the acceleration? That acceleration is nothing but equal to force per mass. The mass is nothing but equal to 1 kilogram. So you have to put the acceleration as F into 1 square. So that is equal to v into 1. F into 1 square, so F by 2, so V plus F by 2, so that is capital E. ഒരു ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലോസ് ആൻഡ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ കോൺസെപ്റ്റ് സിംപ്ലി. സോ ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ ആണെന്നുള്ള സെൻസ് മാത്രം നമുക്ക് മതി ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാൻ. എ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഓഫ് മാസ് 100 kilogram breaks into 2 when its velocity is 10 to the power of 4 meters per second. After the break, a mass of 10 kilogram in the spacecraft is left stationary. The velocity of the remaining part is. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട ഐഡിയ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ ടോട്ടലായിട്ടുള്ള മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് 100 കിലോഗ്രാമാണ്.
അപ്പോൾ അത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് വന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്പീഡ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 10⁴ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഇറ്റ് ബ്രേക്സ് ഇൻ ടു 2 രണ്ട് പാർട്ടുകളായിട്ട് മാറുകയാണ്. സോ അതാണ് അവിടുത്തെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കതിന് M1 M2 എന്നിടുക. അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ മാസ് ഓഫ് 10 കിലോഗ്രാം. ഇപ്പോൾ M1 എന്ന് പറയുന്നത് 10 കിലോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ അവൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്, സ്റ്റേഷനറി ആണ്. ദെൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ റിമൈനിങ്, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം M2വിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് 90 കിലോഗ്രാം ആണ്. 100 - 10. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ റിമൈനിങ് പാർട്ട്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Yes, it is purely based on the conservation of linear moment. That means the total mass capital M into the total velocity should equal to for the നമ്മുടെ after രണ്ടായിട്ട് മാറിയതിന് ശേഷം for M1 into V1 plus M2 into V2. So we need to find what is the value for V2. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം V1 0 ആണല്ലേ, ഈ ഫാക്ടർ അവിടെ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ V2 എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലി ദാറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ M ഇൻറ്റു V ഡിവിഷൻ ബൈ ദാറ്റ് M2. So capital M is 100, that division by M2 as 90 into 10 to the power of 4. So that is equal to 10 by 9. So 1.1 into 10 to the power of 4. So we have to say, yes, 11.1 into 10 to the power of 3, that much meter per second. That means our second option is the answer. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, ഓർക്കുക. സോ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. എ പാർട്ടിക്കിൾ ടൈഡ് ടു എ സ്ട്രിങ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് എ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കുലർ മോഷൻ ഓഫ് റേഡിയസ് r continuously. If it has a velocity √3gr at the highest point, then the ratio of the respective tensions in the string holding at the highest and the lowest point. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസിക്കോടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ഐഡിയ വരേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം. ഒരു സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് നമ്മുടെ തീറ്റ ആംഗിളാണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, സോ സിംപ്ലി യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദാറ്റ് mg cos തീറ്റ പ്ലസ് ആ ഒരു പൊസിഷനിലെ സ്പീഡ് സ്ക്വയർ ഡിവിഷൻ ബൈ r. ഇത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്, ഒന്ന് ലോവസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിലെ കോൺസെപ്റ്റും ഹയസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിലെ കോൺസെപ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹയസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിലെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് 180 ആയി മാറും അല്ലേ. അപ്പോൾ കോസ് 180 -1 ആണ്. സോ m/v² r -mg ആണ് അവിടുത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്, അവിടുത്തെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് √3gr ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് m/r ഇൻറ്റു 3gr ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ, സോ 3mg - mg 2mg ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ ക്ലിയർ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം, അവിടെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയി മാറുകയാണ്. cos 0 1 ആകുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി സ്ക്വയർ ഡിവിഷൻ ബൈ r പ്ലസ് mg ആണ് നമ്മുടെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി അറ്റ് ദ ലോവസ്റ്റ് പൊസിഷൻ. അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്തായാലും മറ്റ് ഡിസിപ്പേറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എനർജി കൺസർവേഷൻ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു റെഫറൻസ് ലൈനായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ എനർജി തന്നെ ഈ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിലെ ടോട്ടൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി അറ്റ് ദ ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ് പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അറ്റ് ദ ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് അത് ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിന് സമമായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റിലെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന 12m ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് റെഫറൻസ് ലൈനിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി 0 ആക്കിയെടുത്താൽ മക്കളെ 12m ഇൻറ്റു ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിലെ വെലോസിറ്റി നമുക്കറിയാമല്ലോ, അത് √3gr ആയിട്ടല്ലേ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുക. പ്ലസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഹൈറ്റ് ദേ, സോ mg ഇൻറ്റു 2r ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയറായി. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 12m ഇൻറ്റു VL² എന്ന് പറയുന്നത് 12m ഇൻറ്റു 3gr പ്ലസ് 2mgr. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, സോ സിമ്പിളായിട്ട് 3mgr പ്ലസ് നമുക്ക് ഒരു 2 കൂടെ കൊടുത്താൽ 4mgr ദ ഡിവിഷൻ ബൈ 2.
അത് ഹാഫ് എം ഇൻറ്റു വി എൽ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട കോൺസെപ്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ എം വി എൽ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ സോ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എസ് 7mg/r ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സോ സിമ്പിളായിട്ട് 7mg/r ദ ഡിവിഷൻ ബൈ 2 പ്ലസ് mg. അപ്പോൾ നമുക്ക് mg അവിടെ നിന്ന് കട്ടാകും അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അപ്പോൾ ടെൻഷൻ അറ്റ് ദ ലോവസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8mg ആയിട്ട് മാറി അല്ലേ. ഗുഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ അറ്റ് ദ ഹയസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോവസ്റ്റ് അല്ലേ. TH/TL ആണ് നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ്. സോ TH നമുക്ക് 2mg ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആൻഡ് ലോവസ്റ്റ് 8mg ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/4. That means our third option is the answer. So അതൊരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ഒരല്പം നിലവാരമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. So we can move to the next one. In uniform circular motion, the angle between the velocity and acceleration. Uniform circular motion കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വെലോസിറ്റി അറ്റ് എനി പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജൻഷ്യലി ആണ്. അവിടുത്തെ ആക്സിലറേഷൻ സെൻട്രിപ്പെറ്റലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 90 ഡിഗ്രി നമ്മുടെ ഈ ചോയ്സാണ് അവിടുത്തെ ആൻസർ. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ കൺസർവേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഗിവൺ ആസ് Vx is equal to x² minus 3x. Then its equilibrium position. കൺസർവേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ യെസ് അവിടെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് 0 ആയിരിക്കണം. ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ദ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ യെസ് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു 0. ദ ഫോഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി 0 അണ്ടർ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ. That means you have to say 2x is equal to 3. So x is equal to 3/2. So that is equal to 1.5 meter. So idana nammade equilibrium position. So the concept is simple. At equilibrium, the force ennu parayunnathu 0 ആയിരിക്കണം കൺസർവേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്. സോ F is equal to the negative gradient of potential. വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്. So that means our first option ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. Next one. An engine pumps out water continuously through a hose with a velocity v. If m is the mass per unit length, m is the mass per unit length of the water jet, the rate at which the kinetic energy is imparted, the rate of kinetic energy. So that is we need to find the power, the rate of kinetic energy, the kinetic energy per unit time. So we need to find it. So simply that what is kinetic energy നമുക്കറിയാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഞാൻ എം എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല മാസ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് v²/t ആണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലൊരു ഡേറ്റയുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് എം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ്. സോ നമ്മുടെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി മാറി എം ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലേഷൻ എന്തായി ഹാഫ് ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു L/T ഇൻറ്റു v² ആയി. എന്താണ് ലെങ്ത് ബൈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്? യെസ് വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ v ഇൻറ്റു v² ആയി. സോ ഹാഫ് എം ഇൻറ്റു v³. ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ is the answer. Next question. A body of mass 1.5 kilogram is rotating about an axis with an angular velocity of 0.3 radian per second, has the angular momentum of 1.8 kilogram meter square second raised to -1. The radius of gyration of the body about an axis. How to relate with angular momentum? The linear momentum, that P is equal to m into v, so L is equal to I omega. നമുക്കെങ്ങനെ നമ്മുടെ ആങ്കുലർ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ റേഡിയസ് ഓഫ് ജൈറേഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. mk² അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് k അല്ലേ വേണ്ടേ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ടു ബി ദാറ്റ് mk².
So that is equal to L by omega. So K square take the value as L by M omega. So K take the value as root L by M omega. So what is the value for L? നമുക്ക് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം കംഫർട്ടായിട്ട് 1.8 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? യെസ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1.5 ആണ്. ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 0.3 ആണ്. സോ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ആൻസർ ഫോർ ഇറ്റ്? യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.8. So 18 by 15 into 0.3. So that is equal to, yes, 3 for 5 times, yes, 6. So root 6 by 1.5 root 4 ആണ്. That means is equal to 2 ആണ്. That means A as the option. So simple ആയിട്ടുള്ള concepts ആണ്. റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ അത് അനദർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കണ്ടൻ്റ് ആണ്, ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ. ഇൻ എ 2 particle system with the particle masses m1 and m2, the first particle is pushed towards the center of mass through a distance d. The distance through which the second particle must be moved to keep the center of mass at the same position. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസിക്കോടെ അറിയേണ്ട കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ m1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ m2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാസ് ഉണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഇവിടെയാണ് എന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികപരമായിട്ടും സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഇവൻ എന്ത് മൊമെൻ്റ് ആ വ്യത്യാസമാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് തന്നെ ഇവൻ കൊടുത്താലേ ശരിയാകുകയുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എബൌട്ട് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഇരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ, m into r is a constant always. For the 2 cases you have to say m1 എന്ന് പറയുന്നത് d1 സെപ്പറേഷനിലാണ് മാറ്റുന്നതെങ്കിൽ m2 എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് മാറ്റണം. So we can find that m into r is a constant. That means that x is equal to m1 by m2 into d1 d. So that means our E as the answer. So keep in mind, നമ്മൾ ഈ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് സിഗ്മ എം ഐ ആർ ഐ ബൈ സിഗ്മ എം ഐ എന്നാണ് അല്ലേ. എബൌട്ട് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് വരുമ്പോൾ അത് 0 ആകും. അതുകൊണ്ട് എം ആർ ഐ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, the principle involved in the performance of a spinning chair circus acrobat. Yes, under rotational motion, that is the conservation of angular momentum. That is I1 omega 1 should equal to I2 omega 2. So that is the, it's a simple concept but very important one. If Earth is on for the present distance from the sun, the duration of the year will be changed to. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇയറിന് എന്ത് വ്യത്യാസമുണ്ടായി? ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടൈം പീരീഡ് അല്ലേ. യെസ്, ദ കപ്ലേഴ്സ് തേർഡ് ലോ. You know the concept as the square of the time period is proportional to the cube of the semi-major axis or the average separation between the Earth and the planet. So T proportional to r raised to 3 by 2. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ എടുത്താൽ T2 by T1 എന്ന് പറയുന്നത് R2 division by R1 the whole raised to 3 by 2 ആണ്. So that is equal to 1/4 of the present distance. That means R1-ന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ R2 എന്ന് പറയുന്നത് 1/4 ആകണം എന്നാണ് കോൺസെപ്റ്റ് പറയുക. So that is equal to R1 cancel. So we have to say that is 1/4 raised to 1/2 raised to 3 ആയിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ. So x that is equal to 1/2 cube, that is equal to 1/8. That means the second time period become T1 by 8. So 1/8 of the present year. That means our third option is the answer. Next one. A ball falling a lake depth 400 meter has decreases of 0.2% in its volume. The bulk modulus of the material. സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കറിയാം the bulk modulus എന്ന് പറയുന്നത് the change in pressure division by the fractional change in volume. At a depth, the pressure change is h rho g, the division by delta v by v. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. So what is the height there? 400 ആണ് അല്ലേ. 4 into 10 square. The density of water as a 10 cube.
yes, you have to take G, yes, 9.8. The fractional change, the percentage change as 0.2. So 0.2 percentage, the fractional change become 0.2 by 100. So that is equal to 2 into 10 to the power of minus 3. So just to cancel 2. 2 into 9.8, it becomes as 19.6 into, so 6 plus 2, 8. So you get the value 1.96 into 10 to the power of 9. That means our E choice as the answer. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ്. ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്മിങ് എൻട്രൻസിനും അങ്ങനെ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. എ റിംഗ് കട്ട് വിത്ത് ആൻ ഇന്നർ റേഡിയസ് ദാറ്റ് ഈസ് 4.85 centimeter and outer radius 4.95 centimeter is supported horizontally from one of the pans of balance so that it comes in contact with the water in a vessel. If the surface tension of water is 17 to 10 to the power of minus 3, then the extra mass in the other pan required to pull the ring away from water. അപ്പോൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ ഫോഴ്സിനെ നശിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം വെയിറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം, അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. നമുക്കറിയാവുന്ന എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് പെർ ലെങ്ത് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു റിങ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഒരു ഇന്നർ റേഡിയസും ഒരു ഔട്ടർ റേഡിയസും തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിക്വിഡിൻ്റെ കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഈ 2 ലെങ്ത്തുകളിലായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 ലെങ്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് T ഇൻറ്റു എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ അത് 2πr1 പ്ലസ് 2πr2 ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു T ഇൻറ്റു 2π കറസ്പോണ്ടിങ്ങിലു ഇൻറ്റു R1 പ്ലസ് R2 ആണ്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മാസ് എത്രയെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. യു ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് പുട്ട് ദ വാല്യൂ ആസ് m ഇൻറ്റു g. സിമ്പിൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ചോയ്സും കൂടെ യൂണിറ്റ് കൂടെ കൊടുത്താൽ യു ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ആസ് 4.4 g as ദി ആൻസർ. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലേക്ക് കൃത്യതയോടെ എടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 2 spherical drain drops with a radii in the ratio 1:2 fall from a great height through the atmosphere. The ratio of the momenta of they have attained the terminal velocity. നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അറിയാം മൊമെൻറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി. സിംപ്ലി നമുക്കറിയാം ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 2/9 ഇൻറ്റു എസ് റോ മൈനസ് സിഗ്മ ആർ സ്ക്വയർ ജി ഡിവിഷൻ ബൈ ഈറ്റയാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികപരമായിട്ടും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇവിടെ ദ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സ്ക്വയറുമായിട്ട് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്. കാരണം രണ്ടും ഒരേ ഒരേ ഡ്രോപ്പാണ് അല്ലേ, ഒരേ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്. സ്വാഭാവികപരമായിട്ട് അതിൻ്റെ സൈസിന് മാത്രം നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി മാസിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചേ. അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മാസ് ബൈ വോളിയമായിട്ട് എടുക്കാൽ നമുക്ക് എം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു 4/3π r³ ആയിട്ട് എടുത്തൂടെ. ദാറ്റ് മീൻസ് മാസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു r³. സോ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു r³ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി r² ആണ്. സോ മൊമെൻറ്റം പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു r⁵. സോ സിമ്പിളായിട്ട് ഫോർ ദ 2 കേസസ് ദാറ്റ് P1/P2 എന്ന് പറയുന്നത് R1/R2 ദ ഹോൾ ⁵ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു what is R1 there? So 1/2⁵. So we have to take as 1/32. That means our C choice as the answer. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ല കോമ്പറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്ന് ഓർക്കുക. If the temperature of the source and the sink of a Carnot engine having efficiency eta R each decreases by 100K, then the efficiency. സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എടുക്കണം. ഈറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് 1/T1/T2 ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തടുത്ത് 100K കുറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. സാധാരണ T2/T1. T2 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിങ്കിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും T1 എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ. സോഴ്സിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എപ്പോഴും കൂടിയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. 200 ആണ് സിങ്ക് ടെമ്പറേച്ചർ എങ്കിൽ സോഴ്സിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 400 ആയിട്ടൊന്ന് എടുത്തേ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 1 - 1/2 അല്ലേ.
So 1 by 2. That is 50% efficiency. ഇവിടെ നിന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഈച്ചും ഡിക്രീസസ് ബൈ 100 എന്നല്ലേ. അപ്പോൾ 200 എത്രയായി? 100. 400 എത്രയായി? 300 ആയി. സോ 1 മൈനസ് 1 ബൈ 3. അപ്പോൾ 2 by 3 ആയി അല്ലേ. 0.66 ആയി. ദാറ്റ് ഈസ് 66%. അപ്പോൾ 50% എന്നത് എന്തായിട്ട് മാറി? 66 ആയിട്ട് കൂടി. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇൻക്രീസസ്. So that is a simple concept you have to think. The electromagnetic waves travel with, you know the case, in free space it moves with 3 into 10 to the power of 8. So that is a very important concept. Electromagnetic waves ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു 2 questions നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. In cyclic process, the amount of heat given to a system is equal to. എന്താണ് ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത? സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചേഞ്ചിങ് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം? കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി എന്തിനു വേണ്ടി അത് യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കും? വർക്ക് ഡണ്ണിനുമായിട്ട്. സോ ബി ആസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ. തെർമോഡൈനാമിക്സ്, ഹീറ്റ് ആൻഡ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഒരു നമ്മുടെ എക്സ്പാൻഷൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് വരുമ്പോൾ ഒരു 4 ക്വസ്റ്റ്യനെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. എ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ വിത്ത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ. When the ratio of its kinetic energy to the potential energy is 1 by 4, the ratio of kinetic energy to the potential energy is equal to 1 by 4. What is the displacement? നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അറിയാം. കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ½m⍵² ഇൻറ്റു a² മൈനസ് x² ആയിട്ട് എടുക്കുക അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by 4 ടൈംസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, ദാറ്റ് ഈസ് ½ m⍵² ഇൻറ്റു x². സോ m⍵² കട്ടായാൽ you get the value as a² minus x² is equal to 1 by 4 x². That means that a² take the value as is equal to 1 by 4 x² plus x². So that is equal to 5 by 4 x². That is x² is equal to 4a by 5. So that is x is equal to 2 by √5a. So that is the concept. That means our first option is the answer. Look the next question. The ratio of amplitude of 2 simple harmonic motions. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേതൊരു സിമ്പിൾ വേവ് ആണല്ലേ, y1. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് a1 ആയിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക, ഡയറക്റ്റാണ് 5 ആണ്. പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് അല്ലേ. യെസ്. അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ അത് 2 വേവുകളാണ് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഏതൊക്കെയാണ്? 2√2 sin 2πt പ്ലസ് 2√2 cos 2πt. cos 2πt. അപ്പോൾ ഇവർ 2 പേരും തമ്മിൽ ഇത് സൈനാണ്, പക്ഷേ ഇത് കോസാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എത്ര? 90 ആണ്. അപ്പോൾ അവർ 2 പേരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, റിസൾട്ടൻ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്? നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാം, √ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ലേ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? കാരണം ഇവർ 90 ഡിഗ്രി അല്ലേ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. സോ കമൺ 2√2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2√2 സ്ക്വയർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു √2 ഇൻറ്റു 2√2 സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു ദാറ്റ് 4 ഇൻറ്റു ദാറ്റ് ഈസ് 2. സോ √16. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4. സോ a2 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്രയായിട്ട് കിട്ടി? 4. അപ്പോൾ a1 by a2 അല്ലേ മക്കളെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ 5 by 4 ആണ്. സോ വി ഗെറ്റ് ദ D choice as the answer. അപ്പം രണ്ടാമതെടുത്ത വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 2 വേവുകളുടെ കോമ്പിനേഷനാണ്. അത് ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്തിരിക്കട്ടെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ when its displacement is 6 meter, the velocity of the particle is 6 meter ആകുമ്പോൾ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അറിയാം v എന്ന് പറയുന്നത് ω ഇൻറ്റു √a² മൈനസ് x² അല്ലേ. നമ്മുടെ ജനറലൈസേഷൻ എടുത്താൽ ഇത് ω_t അല്ലേ. അപ്പോൾ ω എന്ന് പറയുന്നത് 2 അല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ. സോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് 10 അല്ലേ. സോ 10² 100 അല്ലേ. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 6 മീറ്ററിലുള്ളതല്ലേ. അത് 36 ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതിക്കൂടെ. അത് √64 അല്ലേ. സോ 2 ഇൻറ്റു 8 അല്ലേ. സോ 16 ആസ് ദി ആൻസർ. വളരെ സിമ്പിളായ കണ്ടന്റ്, ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ,
The bulk modulus of a liquid of density 8,000 kilogram per meter cube, that is 2 into 10 to the power of 9. The speed of sound in that liquid is. ബൾക്ക് മോഡുലസുമായിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ബി ഡിവിഷൻ ബൈ ഡെൻസിറ്റി ആണ്. എന്താണ് ബൾക്ക് മോഡുലസ്? 2 into 10 to the power of 9 ആണ്. Then what about the density? So 8 into 10 to the power of 3 ആണ്. That is equal to 1 by 4 into 10 to the power of 6 ആണ്. That is 1000 division by S2 ആണ്. So that is 500. That means our E choice as the answer. ഇപ്പോൾ വേവ്സിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. The pressure variations in the propagation of sound waves are. അത് നമ്മുടെ ലാപ്ലേസ് കറക്ഷൻ ആണെന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഓർക്കുക. അത് ന്യൂട്ടൺ ആദ്യം നമുക്ക് ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, പക്ഷേ അഡേബാറ്റിക് പ്രോസസ്സാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വെൻ എ കോം റബ്ഡ് വിത്ത് ഡ്രൈ ഹെയർ അട്രാക്ട്സ് പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ, യു നോ ദ കോൺസെപ്റ്റ്. ഒരു ചാർജ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസുലേറ്ററിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് അട്രാക്റ്റഡ് ആകുന്നു. പോളറൈസേഷനാണ് അവിടുത്തെ കാര്യം. അതിൻ്റെ നിയർ ഫേസസിലേക്ക് നെറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് പൊളാരിറ്റി ഓഫ് ചാർജസ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ക്യാൻ സേ ദ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആസ് ദി ആൻസർ. If the electric flux entering flux are taken as minus and leaving surface that is taken as positive always, then the charge inside the surface of permittivity of free space is. എപ്പോഴും ഓർക്കണം, നമ്മുടെ ഗോസസ് തിയറം പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് ദ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ഡിവിഷൻ ബൈ എപ്സലോൺ 0. സോ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്സലോൺ 0 ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സലോൺ 0 ഇൻറ്റു എവിടെ എൻറ്റർ ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് -6 into 10 to the power of 6 ആണ്. ലീവ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് 9 into 10 to the power of 6 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എപ്സലോൺ 0 ഇൻറ്റു 3 into 10 to the power of 6 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് you can take the fourth option as the answer. So നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ 2 ചാപ്റ്ററും കൂടെ നമുക്ക് ഒരു മിനിമം 6 ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. 3 capacitors connected in series have an effective capacitance of 4 microfarad. So 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 എന്ന് പറയുന്നത് 1 by 4 microfarad ആണ്. If one of the capacitance is removed എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം 1 by C1 plus 1 by C2 എന്ന് പറയുന്നത് 1 by 6 ആണ്. The removed capacitor has a capacitance of, we need to find what is the value of C3. So you can just put the value for 1 by C1 plus 1 by C2 as 1 by 6. So 1 by 6 plus 1 by C3 എന്ന് പറയുന്നത് 1 by 4 ആണ്. So 1 by C3 take the value as 1 by 4 minus 1 by 6. So that is 2 division by 6 into 4. So it becomes 1 by 12. That means C3 is equal to 12 microfarad. That means our D option as the answer. So we can move to the next one. 10 identical battery, each of EMF 2 volt are connected in series to a 8 ohm resistor. If the current in the circuit is 2 ampere, then the internal resistance of the each battery. In series combination of cells, the current is nothing but equal to NE division by R plus NR. Our aim is to find what is NR. R, what is R? The internal resistance. So we can take it as R plus NR is equal to N into E by I. And N is nothing but equal to 10 into capital E is 2 volt. And I, that is 2 ampere, that is equal to 10. So N into R is what? The 10 minus capital R. What is the value for the capital R here? So that is 8 ohm. So you get the value as 8. And our aim is to find the internal resistance. So that is 2 by number. That is 2 by 10. So you get the value as 0.2 ohm. So simple ആയിട്ടുള്ള questions ആണ്. The smallest resistance that can be obtained by combining 10 resistors. They are connected in parallel. That means we have to say they have to connect in parallel. അല്ലേ, നമുക്ക് ഏറ്റവും മിനിമം റെസിസ്റ്റർ വാല്യൂ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് വി ഹാവ് ടു കണക്ട് ഇൻ പാരലൽ. അപ്പോൾ 10 എണ്ണം പാരലായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് NR ആണ് അല്ലേ.
യെസ്, ഇപ്പം ഡാർബി എന്ന് പറയുന്നത് R/N ആണ്. സോ 10 റെസിസ്റ്റേഴ്സ്, ഈച്ച് വൺ 10 ohm ആണ്. സോ 10/10, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ohm. That means we get the value as E is equal to 1 ohm. Next one. The focal length of the objective and the eyepiece of the telescope are 225 centimeter and 5 centimeter respectively. The magnifying power of the telescope. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് കേസാണ് നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളത്. ഫൈനൽ ഇമേജ് ഈസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ദാറ്റ് FO/FE. So that is equal to, what is the implication of that negative sign? The final image is inverted and hence the concept as negative. What is the focal length for the objective? So that is 225. So that is a speciality, keep in mind. സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐലൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെന്തിനേക്കാളും ഒത്തിരി മടങ്ങ് കൂടുതൽ, ഒരു 50 times, ഒരു 100 times ഒക്കെ കൂടിയ ഫോക്കൽ ലെന്തായിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസായിട്ട് എടുക്കാം. സോ 225/5. സോ എക്സാക്ട്ലി യു ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ആസ് 45. ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ B as the ആൻസർ. നമ്മുടെ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഓർ ടെലസ്കോപ്പ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദാറ്റ് ഏരിയ. Next one. An AC source of voltage is equal to 20 sin 100t that is connected across a resistance of 20 ohm. The RMS value of current in the circuit is. Now how you can find it? And look here, നമ്മുടെ RMS വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് IRMS അല്ലേ? IRMS എന്ന് പറയുമ്പോൾ I0/√2 ആണ്. എന്താണ് I0 എന്ന് പറയുന്നത്? കറണ്ട്. യെസ്, V0/R ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് മച്ച് ഇൻറ്റു √2. ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് നെറ്റ്വർക്കായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? യെസ്. അപ്പോൾ V0 എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് അല്ലേ? നമ്മുടെ ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് 20. സോ 20/R ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 20, ദാറ്റ് മച്ച് ഇൻറ്റു √2. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/√2. സോ യു ഗെറ്റ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈ ചോയ്സ് ആസ് ദി ആൻസർ. So we can move with the question number 44. A given resistor has the following color code of the various strips on it: brown, black, green and silver. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു കളർ കോഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മെമ്മറി ടിപ്പൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തുടക്കം മുതലുള്ള ആ വാല്യൂസ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യമൊന്ന് ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ. സോ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്, ലുക്ക് ദാറ്റ് 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. അപ്പോൾ അത് മെമ്മറി ടിപ്പായിട്ട് BB റോയ്, ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ ഹാസ് എ വെരി ഗുഡ് വൈഫ്. ആ ഒരു മെമ്മറി ടിപ്പ് ഒന്ന് എടുത്താൽ മതിയാവും. സോ അവിടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരട്ടെ. ഹിയർ ആദ്യം ബ്രൗൺ ആണ് അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് 1 ആണ്. സോ 1 ആണ്. ദെൻ ബ്ലാക്ക് ആണ്, 0 ആണ്. ദെൻ ഗ്രീൻ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് 5 ആണ്. ദാറ്റ് മച്ച് ഇൻറ്റു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ദ 10. സിൽവർ ആണ്, 10% ആണ്. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ടു ബി ആസ് 1.0 ഇൻറ്റു 10 to the power of 6. ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ആസ് ദി ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. The last question. A 100 turns coil of area cross section 200 centimeter square having 2 ohm resistance is held perpendicular to the magnetic field of 0.1 Tesla. If it is removed from the field in 1 second, what is the induced charge produced? And keep in mind the concept there. The induced charge, that is the change in flux per that resistance by resistance. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കോയിലിനെ റിമൂവ് ചെയ്തു എന്നാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ഏരിയ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ ഫ്ലക്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതിയാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഈസ് N ഹിയർ? സോ that is 100, that much into the magnetic field as 10 to the power of minus 1 into area, that is 200 into 10 to the power of minus 4. So that is equal to, yes, 10 to the power of minus 1, 2 into 10 to the power of 4 into 10 to the power of minus 4.
So 0.2. So that is equal to delta phi. We get the value as 0.2. That division by that resistance, it is given as is equal to 2. So that is equal to 0.1 coulomb. So that is the concept. So we get that third option. സോ നമ്മുടെ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ കെമിസ്ട്രി പ്രൊഫസർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. അതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം, ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ വളരെ സീരിയസോടെ പഠിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് ഒരു റിവിഷനാക്കി മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം കോമ്പറ്റീഷൻ ഒരു അല്പം കുറഞ്ഞതാണ് കീം എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഏറ്റവും മികച്ച കോളേജുകൾ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് തന്നെ. സോ എല്ലാവർക്കും ബ്രില്യൻറ്റിൻ്റെ വിജയ ആശംസകൾ. ടേക്ക് കെയർ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ്, കീം എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കീം എക്സ്പ്രസ്സിൻ്റെ കെമിസ്ട്രി എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുവാണ്. ഞാൻ ആൽബിനം ജോൺ, കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ബ്രില്യൻറ്റ്, പാല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിനി താമസിക്കുന്നില്ല, നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കായ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 46. 4.5 gram of aluminium, atomic mass 27 AMU, is deposited at cathode from solution by a certain quantity of electric charge. The volume of hydrogen produced at STP 0 degrees Celsius and 1 atm pressure from H+ ions in solution by the same current of electricity is passed. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റുകൾ അവിടെ ചേർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാരഡേസ് രണ്ട് ലോസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഫാരഡേസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഉണ്ട്, ഫാരഡേസ് സെക്കൻഡ് ലോ ഉണ്ട്. അതിൽ ആരെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഫാരഡേസ് സെക്കൻഡ് ലോ ആണല്ലേ. അപ്പോൾ ഫാരഡേസ് സെക്കൻഡ് ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിരിക്കാം സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ്ഡ് ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇലക്ട്രൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ, ഇതായിരിക്കാം ദി സബ്സ്റ്റൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദെയർ ഇക്വലന്റ് മാസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഓഫ് അലുമിനിയം deposited divided by weight of hydrogen deposited, that is equal to equivalent weight of aluminum divided by equivalent weight of hydrogen നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ weight of aluminum deposited എന്ന് പറയുന്നത് 4.5 gram എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഡിവൈഡ് ബൈ weight of H2 ഫോംഡ്, അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വലന്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് അലുമിനിയം. ഇക്വലന്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് അലുമിനിയം നമുക്കിവിടെ അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് അലുമിനിയം തന്നിട്ടുണ്ട്. അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഇതായിരിക്കാം വാലൻസ് 3 ആണ് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇക്വലന്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വാലൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ 27 ഡിവൈഡ് ബൈ 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് 9 കിട്ടും. ദാറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏതായിരിക്കാം ഇനി വേണ്ട ഇക്വലന്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ്, അത് നമുക്കറിയാം 1 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫോംഡ് എന്ന് പറയുന്ന വെയിറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും? 4.5 ഡിവൈഡ് ബൈ 9 ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന 0.5 gram എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇക്വലന്റ് വെയിറ്റ് അറ്റോമിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് ഇവിടെ H2 മോളിക്കുളാണ്, അതുകൊണ്ട് മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് ഓഫ് H2 എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 2 gram ഹൈഡ്രജൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് 22.4 ലിറ്റർ ആണ് അല്ലേ? അതെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ 0.5 gram ആണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കാം? എക്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 22.4 ഇൻറ്റു 0.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? 5.6 ലിറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ? അതെ, 5.6 ലിറ്റർ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ 5.6 ലിറ്റർ ഡി ആണ് നമുക്ക് വന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഫാരഡേസ് സെക്കൻഡ് ലോയും ഫാരഡേസ് ഫസ്റ്റ് ലോയും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫാരഡേസ് സെക്കൻഡ് ലോയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുക. ഫാരഡേസ് ലോസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കീമിനെ സംബന്ധിച്ച് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 47. ദി പ്ലോട്ട് ഓഫ് log k versus 1/t helps to calculate
ഓക്കെ, ലോഗ് കെ വേഴ്സസ് 1/t നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ലോഗ് കെ വേഴ്സസ് 1/t എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അത് അരേനിയസ് ഇക്വേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അരേനിയസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? K = A × e⁻ (RT) അല്ലേ? അതെ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ln k എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ln A മൈനസ് e/RT എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി ലോഗ് കെ ആക്കുവാണെങ്കിൽ ലോഗ് കെ = ലോഗ് A മൈനസ് e/2.303 RT എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലോഗ് കെ വേഴ്സസ് 1/t ആണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും? നമുക്ക് അതിൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഗ് എ ആണ്. അതായത് നമുക്ക് അരേനിയസ് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഫാക്ടർ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് സ്ലോപ്പിൽ നിന്നും എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്കിവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഏതായിരിക്കാം? എനർജി ഓഫ് ആക്ടിവേഷൻ as well as ദി ഫ്രീക്വൻസി ഫാക്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, അരേനിയസ് ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, AA + BB gives CC. നോട്ട് AA + BB + CC gives products എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, if the concentration of A is doubled, keeping B and C constant, the rate of reaction becomes double. അപ്പോൾ എയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡബിൾ ചെയ്തു, ബിയും സിയും കോൺസ്റ്റന്റ് നിലനിർത്തി. അപ്പോൾ റേറ്റ് ഡബിൾ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് =1. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇഫ് ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി ഈസ് ഹാവ്ഡ് കീപ്പിംഗ് എ ആൻഡ് സി കോൺസ്റ്റന്റ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ റിമെയിൻസ് അൺഅഫക്റ്റഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹാവ് ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതിയാക്കി, അപ്പോഴും അവിടെ എയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സിയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് നിലനിർത്തി, റേറ്റിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കാം? കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ഏതായിരിക്കാം? റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി ഓർഡർ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും എന്തായിരിക്കാം? 0 ഓർഡർ ആയിരിക്കും. അത് റേറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് റേറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ഇനി അടുത്ത്, ഇഫ് ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി is made 1.5 times the rate of reaction becomes 2.25 times the order of reaction is. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? സിയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ 1.5 ടൈംസ് എന്ത് ചെയ്തു? ഇൻക്രീസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1.5 raised to x that is equal to റേറ്റ് 2.25 ആയെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 2.25. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് എത്രയായിരിക്കും? നമുക്കറിയാം 1.5 സ്ക്വയർ ആണ് എന്നെന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2.25. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ എന്തായിരിക്കാം? ഇവിടെ നമുക്ക് 2 ആണ് ഓർഡർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർഡർ പറയാം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സി ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ is equal to 2. അപ്പം നമുക്കിവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഓവറോൾ ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 + 0 + 2 ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത് ഏതാണ്? തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേറെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്കത് ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനുള്ളേ ഉള്ളൂ. അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ റേറ്റ് ഡബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഓർഡർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ് റിയാക്റ്റൻറ്റ് 1 ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇനി കോൺസെൻട്രേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു, റേറ്റിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല എങ്കിൽ അവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് റിയാക്റ്റൻറ്റ് റേറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അപ്പോൾ 0 ഓർഡർ ആണ് നമുക്ക് പറയാം. അതുപോലെ ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ 1.5 ടൈംസ് ആക്കിയപ്പോൾ റേറ്റ് 2.25 ടൈംസ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ 1.5 ടൈംസ് റേസ് ടു എക്സ് ആണ് 2.25 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 2 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? ഓക്കെ, നമുക്ക് 3 എന്ന് കിട്ടി. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്ത് കാണും. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. 49 ഇൻ ദി ഡൈക്രോമേറ്റ് ആനയോൺ. ഓക്കെ, ഡൈക്രോമേറ്റ് ആനയോൺ അവിടെ ബോണ്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 4 ക്രോമിയോ ഓക്സിജൻ ബോണ്ട്സ് ആർ ഇക്വലൻറ്റ്, 2 ബ്രിഡ്ജ്ഡ് ക്രോമിയോ ഓക്സിജൻ ബോണ്ട്സ് ആർ നോൺ ഇക്വിലാറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പിന്നെ 6 ക്രോമിയോ ഓക്സിജൻ ബോണ്ട്സ് ആർ ഇക്വലൻറ്റ്, 2 ബ്രിഡ്ജ്ഡ് ക്രോമിയോ ഓക്സിജൻ ബോണ്ട്സ് ആർ ഇക്വലൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഓൾ ക്രോമിയോ ഓക്സിജൻ ബോണ്ട്സ് ആർ ഇക്വലൻറ്റ്, ഓൾ ക്രോമിയോ ഓക്സിജൻ ബോണ്ട്സ് ആർ നോൺ ഇക്വലൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പിന്നെ നൺ ഓഫ് ദിസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ഡൈക്രോമേറ്റ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക. അപ്പോൾ ക്രോമിയം, ഓക്സിജൻ, ക്രോമിയം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ടെർമിനൽ ബോണ്ട് ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്തായിരിക്കാം? ബ്രിഡ്ജ് ബോണ്ട് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ ടെർമിനൽ ബോണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവർ എന്തായിരിക്കാം? ഇവിടെ 2- ചാർജ്. അപ്പോൾ ഇവരാണ് നമുക്ക് നോർമൽ ക്രോമിയോ ഓക്സിജൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എത്രയുണ്ട്? 1, 2, 3, 4, 5, 6. അപ്പോൾ 6 നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ക്രോമിയോ ഓക്സിജൻ ബോണ്ട്സ്, ഇക്വലന്റ് ഓക്സിജൻ ബോണ്ട്സ്, ക്രോമിയോ ഓക്സിജൻ ബോണ്ട്സ് പ്രസന്റ് ആണ്. പിന്നെ ബ്രിഡ്ജ്ഡ് ബോണ്ട്, ഓക്കെ, ക്രോമിയം ഓക്സിജൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ക്രോമിയോ ഓക്സിജൻ 2 ബ്രിഡ്ജ്ഡ് ബോണ്ട് ഉണ്ട്, അവരും ഇക്വലന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ബോണ്ട് ആംഗിൾ, ബ്രിഡ്ജ്ഡ് ബോണ്ട് ആംഗിൾ എത്രയാണ്? 126 ഡിഗ്രിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ 179 പൈക്കോമീറ്റർ ആണ് ബോണ്ട് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 163 പൈക്കോമീറ്റർ ആണ് ബോണ്ട് ലെങ്ത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വെച്ചേക്കുക. അതും നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് ബി ആണ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആൽക്കീനാണ്, അതിനെ എന്തായിട്ട് മാറ്റണം? നമുക്ക് ആൽഡിഹൈഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് റിയേജൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം നടത്താൻ പോകുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോബൊറേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് നടത്തുക. അതായത് BH3 ആൻഡ് H2O2 ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളുടെ റിയാക്ഷൻ നടത്തും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോബൊറേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കാം? ആൻറ്റി മാർക്കോനിക്കോഫ് റൂൾ അനുസരിച്ച് വാട്ടർ അഡീഷൻ നടക്കുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ അതൊരു പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വീണ്ടും നമുക്ക് PCC, ഓക്കെ, പിരിഡീനിയം ക്ലോറോക്രോമേറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു നോൺ അക്വസ് സോൾവെൻറ്റ് CH2Cl2, ഓക്കെ, ഡൈക്ലോറമീഥേൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും ആരായിരിക്കാം? നമുക്ക് ഇവിടെ ആൽഡിഹൈഡ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആരാണ് ഈ ആൽക്കഹോളിനെ PCC ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് ആരാക്കി മാറ്റുന്നു? ആൽഡിഹൈഡായിട്ട് മാറ്റുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ലഭിക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ എന്തായിരിക്കാം? ഹൈഡ്രോബൊറേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തുക. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ PCC ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളതിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ മൈൽഡ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ആൽക്കഹോളിനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു? ആൽഡിഹൈഡാക്കി മാറ്റുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിനെ ആൽഡിഹൈഡാക്കി മാറ്റും. സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിനെ കീറ്റോൺ ആക്കി മാറ്റുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, അതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്നുകൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നോൺ അക്വസ് സോൾവെൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം അക്വസ് സോൾവെൻ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ആസിഡായിട്ട് മാറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏതായിരിക്കാം? ഇത് നമുക്ക് ആസിഡാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് KMnO4 പോലെയുള്ളത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടുമായിരുന്നു? ഇവിടെ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആൽഡിഹൈഡാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോബൊറേഷൻ ഓക്സിഡേഷനും അതിനുശേഷം PCC ഉപയോഗിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും, അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ആൽഡിഹൈഡ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണ്. ഈ ഏരിയ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കീമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത പിന്നെയും കൂടുതലുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Germanium 2 compounds are powerful reducing agent, whereas lead 4 compounds are strong oxidants. This can be due to. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് P ബ്ലോക്കായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? അതെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് P ബ്ലോക്കിലെ ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പിൽ എന്താണ്? ലോവർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും മോർ സ്റ്റേബിൾ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താ? ഡ്യൂ ടു ഇനേർട്ട് പെയർ ഇഫക്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജർമ്മനിയം എന്ന് പറയുന്ന കാർബൺ ഫാമിലിയിലെ കാർബൺ സിലിക്കൺ ജർമ്മനിയം. ഓക്കെ, ജർമ്മനിയം +2 ജർമ്മനിയത്തിന് കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതൽ ഏതാണ്? +4 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിനാണ്. അപ്പോൾ +2 സംബന്ധിച്ച് അതിന് +4 ആകാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണം? റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ +2 +4 ആയിട്ട് മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കണം. അപ്പോൾ അവിടെ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വയം എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ലെഡിന് +2 സ്റ്റേറ്റാണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ. ഓക്കെ, ലോവർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റാണ് സ്റ്റേബിൾ, ഇനേർട്ട് പെയർ എഫക്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ +4 തിരിച്ച് +2 ആകാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഡക്ഷൻ നടക്കും. സ്വയം റിഡക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു? ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പറയാം ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻസിൽ മോർ പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ഇനേർട്ട് പെയർ ഇഫക്റ്റ് ഇൻ ലെഡ് ദാൻ ജർമ്മേനിയം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. സോ ആൻസർ ഡി ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനേർട്ട് പെയർ ഇഫക്റ്റ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഡി ബ്ലോക്കിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു. ഡി ബ്ലോക്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ഡൗൺ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹയർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന് കാരണം എന്താ? ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിന് ഇനേർട്ട് പെയർ ഇഫക്റ്റ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർക്കുന്നതല്ലാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ P ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൽ ഇനേർട്ട് പെയർ ഇഫക്റ്റിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും എന്താണ് ഈ ഏരിയയിൽ ഏതെങ്കിലും ഏരിയ, അതായത് P ബ്ലോക്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനിയും കവർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏരിയ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിവിഷൻ ടൈമിൽ P ബ്ലോക്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കവർ ചെയ്ത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാണ്. Which set of quantum numbers is correct with the theory? ഓക്കെ, ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ്? ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ, അസിമത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ, മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആൻഡ് സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ n ആണ്. n വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ L വാല്യൂ അറിയാം. L വാല്യൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് 0 to n-1 ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി L വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ ML വാല്യൂ, അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും -L to +L ഇൻക്ലൂഡിങ് 0 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐദർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് സ്പിന്നേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസിൽ ഇലക്ട്രോൺ, അതുകൊണ്ട് +½ അല്ലെങ്കിൽ -½ ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ n n ഇവിടെ
നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് 3 എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, n 3 ആണെങ്കിൽ L വാല്യൂ ആരൊക്കെ ആകാം? 0 തൊട്ട് n-1 വരെ ആകാം. അപ്പോൾ 0 ആകാം, 1 ആകാം, 2 ആകാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ L = 0, അപ്പോൾ തെറ്റൊന്നുമില്ല. ഇനി L വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ ML വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് നമ്പർ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്തായിരിക്കണം? 0 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ M = 0 എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പിന്നെ S എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി പ്ലസ് ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഹാഫ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ഹാഫ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി സെക്കൻഡ് ഒന്ന് നോക്കിയേ, n = 2 എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. n = 2 ആണെങ്കിൽ L വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കും? 0 അല്ലെങ്കിൽ 1 ആയിരിക്കും. അവിടെ L = 2 എന്ന് കൊടുത്തേണ്ട, അത് തെറ്റി. ഇനി അടുത്ത n = 1 എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. n 1 ആണെങ്കിൽ L വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. L വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് ML വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം? 0 ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ -1 എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, അപ്പോൾ അതും തെറ്റ്. ഇനി അടുത്ത n = 3, L = 2. ഓക്കെ, അത് കുഴപ്പമില്ല. n 3 ആണെങ്കിൽ L 0 ആകാം, 1 ആകാം, 2 ആകാം. പക്ഷേ L വാല്യൂ 2 ആണെങ്കിൽ ML വാല്യൂ മാക്സിമം എത്ര വരെ വരുള്ളൂ? +2 വരെ വരുള്ളൂ. അവിടെ 3 ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അതും തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഇവിടെ n = 3 കുഴപ്പമില്ല, L = 0 അതും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ML വാല്യൂ 1 കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. L വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ ML വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? 0 തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതും തെറ്റി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടിയില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഹാസ് ദി മോസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോജനേഷൻ? അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോജനേഷൻ്റെ തിയറി എന്തായിരിക്കാം? സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ആൽക്കീൻ. സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ആൽക്കീൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു അല്ലെ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്തായിരിക്കാം? ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോജനേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽക്കിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോജനേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ആൽക്കിൻ ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും? സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ, അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർക്ക് പ്രൊപ്പോർഷനാണ്? ആൽഫ ഹൈഡ്രോ ആറ്റത്തിന് പ്രൊപ്പോർഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ആൽഫ ഹൈഡ്രോ ആറ്റംസ് നോക്കിയാൽ പോരെ? അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി നമുക്ക് പറയാമല്ലേ? പറയാം. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എത്ര ആൽഫ ഹൈഡ്രോ ആറ്റം ഉണ്ട്? ഇവിടെ ഒരു ആൽഫ ഹൈഡ്രോ ആറ്റം ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബൺ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർബണിലെ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രോ ആറ്റംസ് ആണ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജനേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ വരുമ്പോഴോ ഈ പൊസിഷൻ 2 ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ 2 ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഏതാണ് CH2 ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് എന്താ? ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബൺ, അവിടെ വേറെ കാർബൺ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ 4 ആൽഫ ഹൈഡ്രോ ആറ്റംസ് ആണുള്ളത്. ഇവിടെ വരുമ്പോഴോ ഇവിടെ ഒരു CH3 ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു CH3, ടോട്ടൽ 6 ആയി. പിന്നെ ഇവിടെ 2 ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്, ഈ പൊസിഷൻ 2 ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 10 ആൽഫ ഹൈഡ്രോ ആറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബൺ ഇവരാണ്, അതിലൊരു CH3 ഗ്രൂപ്പ് 3 ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ, ഈ കാർബണിൽ 2 ഹൈഡ്രജൻ, ഈ കാർബണിൽ 2 ഹൈഡ്രജൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എത്രയുണ്ട്? 3 + 2 + 2 7 ആയി. ഓക്കെ, ഇവിടെ വരുമ്പോഴോ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ കോർണറിൽ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട്, ഇവിടെ 2 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ടോട്ടൽ 3 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസിൻ്റെ എണ്ണം ലീസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഏതായിരിക്കാം? ഓപ്ഷൻ എയിലാണ്. അവിടെയാണ് എന്തായിരിക്കാം? സ്റ്റെബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോജനേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോജനേഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലീസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കിൻ വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 1 ആണ്, എ ആണ്. അതിലാണ് ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ആൽഫ ഹൈഡ്രോ ആറ്റംസ്. അതുകൊണ്ട് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമുക്കവിടെ കുറവാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ ബേസിലാണ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോജനേഷൻ പറയുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തേക്കുക, സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ആൽക്കീൻസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോജനേഷൻ. നമ്പർ ഓഫ് ആൽഫ ഹൈഡ്രോ ആറ്റംസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോജനേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു. 54. Identify the reagent from the following list which can easily distinguish between 1 butane and 2 butane. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1 butane 2 butane നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 1 butane എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക? അങ്ങനെയാണ് 1 butane വരുന്നത്. ഇനി 2 butane ആണെങ്കിലോ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് CH3 കൊടുക്കാം, ഇവിടെ CH3 കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ബ്രോമിൻ CCl4 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബ്രോമിനേഷൻ നടക്കും. 2 ആൽക്കൈൻസിലും ബ്രോമിനേഷൻ നടക്കും. അതുകൊണ്ട് 2 പേരും പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് തരും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഇനി ലിൻലാർ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ ആൽക്കൈൻസിനെ ആൽക്കീൻസ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ലിൻലാർ കാറ്റലിസ്റ്റിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും 2 പേരും ആൽക്കൈനായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ 2 പേരും പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് തരും. പിന്നെ ഡൈലൂട്ട് H2SO4 HgSO4 ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കാം സംഭവിക്കുക? അവിടെ മാർക്കോനിക്കോഫ് റൂൾ അനുസരിച്ച് വാട്ടർ അഡീഷനാണ് നടക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 പേരും ആ പറയുന്ന വാട്ടർ അഡീഷൻ 2 നടക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ ബേഡ്സ് റിയേജൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ? ബേഡ്സ് റിയേജൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൾഡ് ഡൈലൂട്ട്
ആൽക്കലൈൻ ഓർ അക്വ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് KMnO4 ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ, എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ബേഴ്സ് റിയേജൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബേഴ്സ് റിയേജൻറ്റ് ആൽക്കൈൻസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1,2 ഡൈക്കീറ്റോൺ ആണ് ഫോം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും 1,2 ഡൈക്കീറ്റോൺ തരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡൈക്കീറ്റോൺ തരുന്നത് കൊണ്ടും നമുക്ക് ബേഴ്സ് റിയേജൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെയുള്ളത് ആരായിരിക്കാം? അമോണിയാക്കൽ Cu2Cl2 സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ടെർമിനൽ ആൽക്കൈൻസ് അമോണിയാക്കൽ CuCl2 ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും. കാരണം ഈ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അസിഡിക് ഹൈഡ്രജനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പുള്ളിയെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുക എങ്ങനെയായിരിക്കാം? C∧C. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഇവിടെ Cu+ വരും, അതായത് സോൾട്ട് ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ സോൾട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതായത് ഇതിലേക്ക് Cu2Cl2 ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? സോൾട്ട് ഫോർമേഷൻ നടക്കും. അപ്പോൾ റെഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും, റെഡ് PPT തരും. എന്നാൽ ടെർമിനൽ ഏതായിരിക്കാം? ആൽക്കൈൻസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ CuCl2ൻ്റെ റിയാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് നോൺ ടെർമിനലാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ Cu2Cl2 അവിടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അതായത് 1 ബ്യൂട്ടൈൻ എന്നാണ് റെഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് തരും, അതേസമയം 2 ബ്യൂട്ടൈനിൽ റിയാക്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടുപേരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റേ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ അമോണിയക്കൽ Cu2Cl2 ആണ് നമ്മളിവിടെ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ആൻസർ വരുന്നത് ഈ ഓപ്ഷനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ റിയേജൻസും ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു വയ്ക്കണം. അത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് യൂസ്ഫുൾ ആണ്. നിങ്ങളുടെ KEAM എക്സാമിനൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരാറുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം, എങ്കിലും ഒന്നുകൂടി നിങ്ങളൊന്ന് മറിച്ച് നോക്കി വെച്ചേക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ എക്സാമിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾ ഈ ഏരിയയൊക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിരിക്കണം. റിവിഷൻ പാർട്ടിൽ നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 55, മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ്. ഓക്കെ, അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന നോക്കിയാൽ ലിസ്റ്റ് 1ൻ്റെ അകത്ത് ബയോപോളിമറും ലിസ്റ്റ് 2ൻ്റെ അകത്ത് മോണോമറാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ബയോമോളിക്യൂൾസ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? അതെ. അപ്പോൾ ബയോമോളിക്യൂൾസ് ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബയോമോളിക്യൂൾസ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് KEAMന് ഉറപ്പായിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബയോപോളിമർ സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ മോണോമർ ആരാ? ഒന്ന് വേഗം പറഞ്ഞേ. സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ മോണോമർ ആൽഫ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് അല്ലേ? അതെ. സെല്ലുലോസ് ആകുമ്പോഴോ? സെല്ലുലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കാം? ഒരു പോളിസാക്കറൈഡ് ആണ്. അതിൻ്റെ മോണോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ്. പക്ഷേ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്, അത് ഏതായിരിക്കും? അതിൻ്റെ അനോമറിക് ഫോം ബീറ്റ ഫോമാണ്. അതുകൊണ്ട് ബീറ്റ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ഇനി ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മോണോമർ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്. DNA RNA ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ. യെസ്. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം മോണോമർ. ഓക്കെ, ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് അല്ല, മോണോമർ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആണ് കേട്ടോ. ഇനി പ്രോട്ടീൻ ആൽഫ അമിനോ ആസിഡ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ വരുന്ന ആൻസർ ഏതായിരിക്കാം? A എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 2 വരും. ഓക്കെ, A 2 വരും. B എന്ന് പറയുന്നത് 3 വരും. അതുപോലെ C എന്ന് പറയുന്നത് 1 വരും. ഓക്കെ, D എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 4 വരും. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ D ആണ് അവിടെ ആൻസർ എന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഈ മോണോമേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ആരാണ്? RNA DNA മോണോമറാണ്. അത് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which among the following are disproportionation reactions? Okay, disproportionation reaction എന്ന മീനിങ് എന്താണ്? disproportionation reaction എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം എലമെന്റ് അണ്ടർഗോ ഓക്സിഡേഷൻ as well as റിഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ Cu+, ഓക്കെ, അത് Cu2+ ആയി. അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഓക്സിഡേഷൻ. അതുപോലെ Cu എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആയി. അപ്പോൾ അതിന് റിഡക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് disproportionation reaction ആണ്. ഇനി ഇവിടെ MnO4 2- മാഗ്നീസ് +6 ഓക്സിഡേറ്റ്. അത് MnO4 - ആയപ്പോൾ +7 ആയി, ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നു. MnO2 ആയപ്പോൾ +4 റിഡക്ഷൻ നടന്നു. അപ്പോൾ ഇതും എന്താണ്? റിഡോക്സ് റിയേഷൻ ആണ്. അതിൽ റിഡോക്സിൽ തന്നെ ഡിസ്പ്രൊപ്പോർഷണൽ റിയേഷൻ ആണ്. ഇനി C വരുമ്പോൾ KMnO4 ഇവിടെ +7 ഓക്സിഡേറ്റ് ആണ്. മാഗ്നീസ് അതിന് ഹയസ്റ്റ് ഓക്സിഡേറ്റ്. ഹയസ്റ്റ് ഓക്സിഡേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കും ലോവസ്റ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കും ഡിസ്പ്രൊപ്പോർഷനേഷൻ ഇല്ല. കാരണം എന്താ? ഇവിടെ ഒന്നിന് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കണം, ഒന്നിന് റിഡക്ഷൻ നടക്കണ്ടേ. ഓക്കെ, +7 എന്തായാലും ഇനി +8 ആവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തായിരിക്കാം? ഡിസ്പ്രൊപ്പോർഷനേഷൻ അല്ല. ഇനി ഇവിടെയും മാഗ്നീസ് ഏത് ഓക്സിഡേറ്റ് ആണ്? +1 ഓക്സിഡേറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ +2 ഓക്സിഡേറ്റ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റേ ഉള്ളൂ, അത് +4. അപ്പോൾ ഇത് നേരെ തിരിഞ്ഞു പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇതും ഡിസ്പ്രൊപ്പോർഷനേഷൻ അല്ല. സെയിം എലമെന്റ് അണ്ടർഗോ ഓക്സിഡേഷൻ as well as റിഡക്ഷൻ നടക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്ന ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കാം? എയും ബിയോ കറക്റ്റ് ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ A ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിസ്പ്രൊപ്പോർഷനേഷൻ റിയേഷൻ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. റിഡോക്സ് റിയേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിഡോക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ബേസ് ചെയ്ത് KEAMന് ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങളത് ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് എനിക്കറിയാം. എങ്കിലും നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയൊരു പോയിന്റെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി നിങ്ങൾ റിവിഷൻ ടൈമിൽ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക. കാരണം നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് റിഡോക്സ് റിയേഷൻസ്. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട്. ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ഒരു മേജർ പാർട്ടാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അതുകൊണ്ട് ആ ഏരിയ നിർബന്ധമായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയിരിക്കും. നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ആ ഏരിയ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. 57. Given below are 2 statements. One is labeled as assertion A and other labeled as
reason are butane 1-ol has higher boiling point than ethoxyethane. butane 1-ol എന്ന് പറഞ്ഞാലും ethoxyethane എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഐസോമേഴ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അവരുടെ മോളിക്കുലർ മാസ് സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ മോളിക്കുലർ മാസ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് നമുക്ക് മോളിക്കുലർ മാസിൻ്റെ ടൈമിൽ പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ റീസൺ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ലീഡ്സ് ടു സ്ട്രോങ്ങർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്. ഓക്കെ, ശരിയാണ്. ബ്യൂട്ടാൻ 1-ഓളിൽ നമുക്കറിയാം ഏതാണ് അവിടെ ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഓക്കെ അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ബ്യൂട്ടാൻ 1-ol അടുത്ത ബ്യൂട്ടാൻ 1-oluമായിട്ട് അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് പ്രസൻ്റ് ആണ്. ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതായത് സ്ട്രോങ്ങർ അട്രാക്ഷൻ ആണ് പ്രസൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും എന്താണ് വേപ്പറൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ എനർജി കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എല്ലായ്പ്പോഴും കൂടുതൽ ബ്യൂട്ടാൻ 1-oliനായിരിക്കും ഈതോക്സിയതിനേക്കാൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് അവിടെ എന്തിന് കാരണമായത്, അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കാരണമായത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അസർഷൻ ശരിയാണ്. ആ അസർഷൻ്റെ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെയാണ് റീസണായിട്ടും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കൊടുക്കുന്നത് ബോത്ത് അസർഷൻ എ ആൻഡ് ആർ ആർ കറക്റ്റ് ആൻഡ് ആർ ഈസ് ദി കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് എ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കാറുള്ളത് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കേസിൽ. ഒന്ന് മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം, പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇന്റർ മോളിക്കുലർ ഇൻട്രാക്ഷൻ നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ഇന്റർ മോളിക്കുലർ ഇൻട്രാക്ഷൻ തന്നെ നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുപേർക്ക് സെയിം മോളിക്കുലർ മാസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് മാത്രമേ അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ കാര്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു. 58 വിച്ച് among the following is a semi conductor? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോപ്പർ ഇസ് എ കണ്ടക്ടർ, ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ആണ്. ഗ്രാഫൈറ്റ് ഓൾസോ ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ, കാരണം അലോട്രോപിക് ഫോം ഓഫ് കാർബൺ ആണ്. അതിൽ ഡയമണ്ട് ഉണ്ട്, ഗ്രാഫൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഫുള്ളറൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് കണ്ടക്ടർ എന്നുള്ള കാര്യം, അത് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് എന്നുള്ള കാര്യവും. അവിടെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്നും ആ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാരണമെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ഹെക്സഗണൽ ലെയർ സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈച്ച് കാർബൺ ബോണ്ടഡ് ടു നൈബറിംഗ് 3 carbon atoms of the same layer and fourth valence electron of carbon is free. By the movement of that electrons they conduct electricity. അപ്പോൾ graphite also conductor. ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസുലേറ്റർ, ടെഫ്ലോൺ ഇസ് എ പ്ലാസ്റ്റിക് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻസുലേറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിലിക്കൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. സിലിക്കൺ ഇസ് എ സെമി കണ്ടക്ടർ. സിലിക്കൺ ആൻഡ് ജർമ്മനിയം ആർ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് പഠിച്ചു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? യെസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആൻസർ സിലിക്കൺ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ്. ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം? സിമ്പിൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഡിഫറൻസ് ലാർജ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോറോഫോം ആൻഡ് അനിലിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലോറോഫോമിന് 61 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും അനിലിൻ്റെ 183 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസുമാണ്, 183 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസുമാണ്. അതായത് 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെങ്കിലും കൂടുതൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറോഫോം ആൻഡ് അനിലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ A4 വരുന്ന എത്ര ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്? A4 വരുന്ന പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനടുത്ത് നോക്കാം ഫ്രാക്ഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഏതാണ്? ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ A4 B3 വരുന്നു. ഓക്കെ, A4ഉം B3 വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. അതേതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഇനി സിയും ഡിയും കൂടെ നോക്കിയേക്കാം. സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്തിനുണ്ടായിരിക്കാം? സ്റ്റീം വോളറ്റൈൽ കമ്പോണൻസിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ അനിലിൻ വാട്ടർ മിക്സറിൻ്റെ കേസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ്റെ റിഡ്യൂസ്ഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലിസറോളിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രം എവിടെയെന്നാണ്? സ്പെൻഡിലൈ. ഓക്കെ, അത് ഏതായിരിക്കാം? സോപ്പിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ മെത്തേഡിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അണ്ടർ റിഡ്യൂസ്ഡ് പ്രഷർ എക്സാമ്പിളാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഏതാണ്? പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പാർട്ട് എന്നോ, അതായത് നിങ്ങളുടെ ഓർഗാനിക് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന പാർട്ട് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദി ഇക്വിലിബ്രിയം PCl5 gas gives PCl3 gas plus Cl2 gas is attained at 25 degrees Celsius in a closed container and an inert gas helium is introduced at a constant volume. Which of the following statement is correct? അതായത് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോകാം. ഏതായിരിക്കാം? കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് PCl5 PCl3 Cl2 ആർ ചേഞ്ച്ഡ്? അല്ല. മോർ Cl2 is formed? അല്ല. കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് PCl3 is reduced? അല്ല. പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് PCl5 PCl3 Cl2 ആർ ചേഞ്ച്ഡ്? അല്ല. പിന്നെ ആരായിരിക്കും? ദി ഇക്വിലിബ്രിയം റിമെയിൻസ് അൺഡിസ്റ്റർബ്ഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഓർത്തേക്കുക അഡീഷൻ ഓഫ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ആണെങ്കിൽ അത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിൽ എന്തായിരിക്കാം സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? അതിൻ്റെ
മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് പരസ്പരം ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്തായിരിക്കാം ഇക്വിലിബ്രിയത്തെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു. 61 വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പെയർസ് ഹൗ ഡിഫറൻറ്റ് ബോണ്ട് ഓർഡർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് എമ്മ തിയറിയുടെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. അപ്പോൾ എമ്മ തിയറിയുടെ ബേസിൽ നമുക്കറിയാം 14 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള സിസ്റ്റത്തിന് ബോണ്ട് ഓർഡർ 3 ആണ്. 13 ആണെങ്കിലും 15 ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 2.5. ഓക്കെ, ഇനി 12 ആണെങ്കിലും 16 ആണെങ്കിലും എത്രയായിരിക്കാം 2 ആയിരിക്കും ബോണ്ട് ഓർഡർ. ദെൻ 11ഉം അതുപോലെ 17ഉം ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും 0.5 കുറയ്ക്കുക 1.5. ദെൻ 10ഉം അതുപോലെ തന്നെ ഏതായിരിക്കാം 18ഉം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ബോണ്ട് ഓർഡർ 1 ആണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക CO എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്, കാർബണിൻ്റെ അകത്ത് 6, ഓക്സിജനകത്ത് 8, അപ്പോൾ 14 ഇലക്ട്രോൺസ്, അപ്പോൾ ബോണ്ട് ഓർഡർ 3. N2 7 + 7 14, അപ്പോൾ ബോണ്ട് ഓർഡർ 2 പേർക്കും 3 ആണ്. ഇനി O2 2- എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ നമുക്കറിയാം 8 ഇലക്ട്രോൺസ്, 2 ഓക്സിജൻ 16, പിന്നെ 2 ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ എത്ര 8 ഇലക്ട്രോൺസ്, അപ്പോൾ ബോണ്ട് ഓർഡർ 1 ആണ്. F2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ 9 + 9 ഇലക്ട്രോൺസ്, അപ്പോൾ 8 ഇലക്ട്രോൺസ്, അപ്പോൾ ബോണ്ട് ഓർഡർ സെയിം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ NO- നോക്കിയേ, NO- നമുക്ക് പറയാം നൈട്രലിൽ 7 ഇലക്ട്രോൺസ്, ഓക്സിജൻ 8 ഇലക്ട്രോൺസ്, അപ്പോൾ അവിടെ 15 ആയി, പിന്നെ ഒരു മൈനസ് സൈനും കൂടെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ 60 ഇലക്ട്രോൺസ്, അപ്പോൾ ബോണ്ട് ഓർഡർ 2 ആണ്. അപ്പോൾ NO- ബോണ്ട് ഓർഡർ 2. ഇനി CN- വരുമ്പോൾ കാർബണിൽ 6 ഇലക്ട്രോണും നൈട്രലിൽ 7 ഇലക്ട്രോണും പിന്നെ ഒരു മൈനസ് വരുമ്പോൾ 40 ഇലക്ട്രോൺസ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ ബോണ്ട് ഓർഡർ 3 ആണ്. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഒന്നിന് ബോണ്ട് ഓർഡർ 2ഉം ഒന്നിന് ബോണ്ട് ഓർഡർ 3ഉം. അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിഫറൻറ്റ് ബോണ്ട് ഓർഡർ ഉള്ള പെയർ ഏതാണെന്ന് ചോദ്യം. ഇനി H2 നോക്കുക, ഹൈഡ്രജൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കറിയാം 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത്. അതുപോലെ He2+ പറഞ്ഞാലും 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്, അപ്പോൾ സെയിം ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്, ബോണ്ട് ഓർഡർ സെയിം ആണ്. CN- ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, N2 നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബോണ്ട് ഓർഡർ 3 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറൻറ്റ് വരിക ഏതായിരിക്കാം C ആണ് ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എമ്മ തിയറി റിലേറ്റഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കീം എക്സാമിന് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എമ്മ തിയറി ആരെങ്കിലും ഇനി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇന്ന് തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കുവാണ്. 62 റിഡക്റ്റീവ് ഓസോണോളിസിസ് ഓഫ് 2,3 ഡൈമെഥൈൽ ബ്യൂട്ട് 1 ഇൻ ഗീവ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓസോണോളിസിസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2,3 ഡൈമെഥൈൽ 1 ബ്യൂട്ട് 1 എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 4 കാർബൺ ആറ്റംസ്. ഓക്കെ, അതിൽ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ആരുണ്ട്, ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ സെക്കൻഡിലും അതുപോലെ തേർഡിലും മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഓസോണോളിസിസ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ O3 സിങ്ക് H2O. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട്, ഡബിൾ ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് 2 സെല്ലിലും ഓക്സിജൻ കൊടുത്താൽ പോരെ, മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ പൂർത്തീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് അതിൻ്റെ വാലൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ CH2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് CH2O ആണ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്. CH2O-നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, HCHO എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ അയാളുടെ പേരെന്താ, മെത്തനാൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരാൾ മെത്തനാൽ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ആരാണ്, ഇതിനെ ബാക്കി എഴുതുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് CH3 C, ഇവിടെ ഒരു CH3 വരും, ഇവിടെ ഒരു C, ഇവിടെ CH3 വരും, പിന്നെ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് Oയും വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 2 3 4 ആണ് വരിക. 4 കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ട്. അതിൽ തേർഡ് കാർബണിൽ ഒരു മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്, സെക്കൻഡ് കാർബണിൽ ആരാണ്, കീറ്റോണിക് ഗ്രൂപ്പാണുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കാം 3 മീഥൈൽ ബ്യൂട്ട് 2 ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ 2 ബ്യൂട്ടനോൺ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെത്തനാൽ ആൻഡ് 3 മീഥൈൽ 2 ബ്യൂട്ടനോൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓസോണസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിക്കും അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി മറക്കണ്ട, ആ ഷോർട്ട് കട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക, 2 സെല്ലിൽ ഒരു ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുക, അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ആയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് H2Cl2 and HCl are 434, 242 and 431 kilojoules per mole respectively. Enthalpy of formation of HCl. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 1 mole ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഹാഫ് H2 പ്ലസ് ഹാഫ് Cl2 ഗീവ്സ് HCl എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എൻതാൽപ്പി എന്നിട്ട് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കാം, സം ഓഫ് ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ടൻ മൈനസ് സം ഓഫ് ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നാണ് വരിക. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എടുക്കേണ്ട ഏതൊക്കെയാണ്, ഹാഫ് ഇൻറ്റു 434 പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു 242. ഓക്കെ, മൈനസ് പിന്നെ എന്താണ് HCl ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും, 431 വരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കാം ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ, എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് HCl എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -93 കിലോജൂൾസ് പെർ മോളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക, -93 കിലോജൂൾസ് പെർ മോൾ കിട്ടും. അപ്പോൾ ആൻസർ C ആണ്. അപ്പോൾ ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എൻതാൽപ്പി എന്നിട്ട് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിയാക്ടൻ മൈനസ് സം ഓഫ് ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ടൻ മൈനസ് പ്രോഡക്റ്റ് വേണം ചെയ്യാൻ കേട്ടോ, ഓർത്ത് വെച്ചോളുക. അടുത്തത്
considering entropy as a thermodynamic parameter, the criterion for the spontaneity of any process is okay. അപ്പോൾ എൻട്രോപ്പിയുടെ ടൈമിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പോണ്ടനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കാം? ഡെൽറ്റ എസ് സിസ്റ്റം പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എസ് സറൗണ്ടിങ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ എ വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻട്രോപ്പിയുടെ പാർട്ടും ഫ്രീ എനർജിയുടെ പാർട്ടും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കുക. ആ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കീമിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ആറ്റംസ് വിൽ ഹാവ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് സൈസ്? അപ്പോൾ സൈസ് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കണം നല്ലത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ലിഥിയം തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ താഴെ ആരുണ്ട്? സോഡിയം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ബെറീലിയം തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ താഴെ ആരാണുള്ളത്? മഗ്നീഷ്യം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പിൽ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എണ്ണയ്ക്ക് മഗ്നീഷ്യത്തിൽ എന്തായാലും സൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും. എന്നാൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ലിഥിയത്തേക്കാൾ സൈസ് കുറവാർക്കാണ്? ബെറിലിയം. സോ ആൻസർ വരുന്നത് ഏതാണ്? ബെറിലിയാണ്. ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഈ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ. പൊട്ടാസ്യം, ലിഥിയം, സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യമാണ്. അപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യത്തിനും സൈസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലിഥിയം അല്ലെ ബെറിലിയാണ് നോക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ്, ഇത് ആൽക്കലി എർത്ത് മെറ്റൽസ്, റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ആൻസർ ബെറിലിയം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, the IUPAC name of the compound is okay. ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ്? ആൽഡിഹൈഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്പർ തുടങ്ങുക 1 2 3 4 5 6. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും? സെക്കൻഡ് കാർബണിൽ ഒരു മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, തേർഡ് കാർബണിൽ ഓക്സോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഫോർത്ത് കാർബണിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 മീഥൈൽ 3 ഓക്സോ, പിന്നെ ഏതാണ്? ഹെക്സ് 4 ഈൻ 1 ആൽ എന്നാണ് വരിക. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 1 ആൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല, പകരം ഈനാൽ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ആൻസർ എ കൊടുക്കണം. 2 മീഥൈൽ 3 ഓക്സോ ഹെക്സ് 4 ഈനാൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. മോർ കറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 4 ഈൻ കഴിഞ്ഞൊരു 1 ആൽ എന്നും കൂടെ 1 കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്പർ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നമ്പർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അടുത്തത്, അപ്പം നെയിമിംഗ് 100% നിങ്ങൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അടുത്ത, വെൻ MnO2 is fused with KOH and an oxidizing agent like KNO3, a colored compound is formed. The product and the color are respectively. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം KMnO4ൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണതല്ലേ? അതെ. അപ്പോൾ പൈറോലിസൈറ്റ് ഓറും KOHും ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് KNO3 ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളറിൻ്റെ ഏതായിരിക്കാം? പൊട്ടാസ്യം മാൻഗനേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും. പൊട്ടാസ്യം മാൻഗനേറ്റ് ആരാ? K2MnO4 ആണ്. അപ്പോൾ കളർ എന്തായിരിക്കും? ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും. ഇതിന് ഡിസ്പ്രൊപ്പോർഷൻ നടക്കുന്ന അസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷനിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ KMnO4 ഫോം ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തിയാലും മതി. അപ്പോൾ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏതായിരിക്കാം? ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തിയാലും മതി. അപ്പോൾ രണ്ട് കേസിലും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന K2MnO4 ഗ്രീൻ കളർ കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, elimination reaction of 2-bromopentane to form pent2-ene is. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പെൻറ്റേൻ ആണ്, അതിൽ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ബ്രോമിൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ കാർബൺ, ഇത് ബീറ്റ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കറിയാം HBr ആണ്, അതായത് ഇവിടെ ആൽക്കഹോളിക് KOH ആണ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ -HBr. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കാം? സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി ആണ് വരിക. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ബീറ്റ പൊസിഷനിൽ ഹൈഡ്രജൻ. അപ്പോൾ ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ഇതിനെ വിളിക്കാം. അതായത് അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് പൊസിഷനിൽ ഹൈഡ്രജനും ബ്രോമിനും പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡീഹൈഡ്രോ ഹാലോജനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം. അതോടൊപ്പം ഇവിടെ എന്തായിരിക്കാം? മോർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആൽക്കിനാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മേജർ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സെയിൽസ് ഓഫ് റൂളും ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് 1 ശരിയാണ്, 2 ശരിയാണ്, 3 ശരിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 69 കിടക്കുവാണ്. ദി 1 ഹോഫ് ഫാക്ടർ 0.1 molar BaNO3 twice solution is 2.74. The degree of dissociation is. അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ആൽഫ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏതായിരിക്കാം? I-1 ഡിവൈഡ് ബൈ N-1 ആണ്. അപ്പോൾ I തന്നിട്ടുണ്ട് 2.74 -1 ഡിവൈഡ് ബൈ N എന്ന് പറഞ്ഞാൽ BaNO3 ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൈസ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്താൽ Ba2+ഉം പ്ലസ് 2NO3 -1 എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. യെസ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് N എത്ര കിട്ടി? 3 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ N 3 ആണ്, ഇവിടെ 3 -1 കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന 1.74 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 എന്നാണ് കിട്ടുക. ഇൻറ്റു 100 കൂടെ വേണം, കാരണം നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുക എത്രയായിരിക്കും? 87% ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ഈ ഓപ്ഷനാണ് 87%. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓർത്തേക്കുക. ഇതിൽ നിന്നും ഈ N-ന് പകരം 1/n കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു I-1 ഡിവൈഡ് ബൈ 1/n
-1 എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ഡിഗ്രി ഓഫ് അസോസിയേഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഡിസോസിയേഷൻ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. അതിൽ n പകരം 1/n കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് അസോസിയേഷനെയും ഇക്വേഷൻ ആകും എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ. അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമായിരിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 70. The rate of expression for the reaction A plus B gives products is rate is equal to K into concentration of A raised to 1/2 into B raised to 3/2 ആണ് മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഓവറോൾ ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ഷനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. യെസ്, അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും 1/2 പ്ലസ് 3/2. കാരണം എന്താ, ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം റേറ്റ് ലോ എക്സ്പ്രഷനിലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടൈമുകളുടെ പവറിൻ്റെ സമ്മാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 1/2 പ്ലസ് 3/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും? 4/2 ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു നമുക്ക് ആൻസർ 2 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഡി എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയില്ലേ? പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ 2 കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 71. പോസിറ്റീവ് കാർബലമൈൻ ടെസ്റ്റ് ഇസ് ഷോൺ ബൈ. ഓരോരുത്തർക്കും പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കാം? പ്രൈമറി അമീൻസ് ആണ് പോസിറ്റീവ് കാർബലമൈൻ റിയാക്ഷൻ തരിക. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം RNH2 എന്താവുന്നു? CHCl3. അതുപോലെ KOHൻ്റെയും പ്രസൻസിൽ RNC ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നല്ലേ. ഇതാണ് കാർബലമൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം A എന്ന് പറയുന്നത് ടെർഷറി അമൈനാണ്, B എന്ന് പറയുന്നത് ടെർഷറി അമൈനാണ്, C സെക്കൻഡറി അമൈനാണ്, അനിലീൻ അതാണ് പ്രൈമറി അമൈൻ. ഓക്കെ, EM സെക്കൻഡറി അമൈനാണ്. സോ ആൻസർ നമുക്കിവിടെ ഒരു പ്രൈമറി അമൈനേ ഉള്ളൂ, ദാറ്റ് ഈസ് അനിലീൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ കാർബൺ അമൈൻ ടെസ്റ്റ് തരുന്ന പ്രൈമറി അമൈൻസ് ആണ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കുന്നു. 72. Excess of copper in toxic proportions in plants or animals can be removed by chelating with. ഓക്കെ, നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു. കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സസ് ഓഫ് കോപ്പർ ആണ്. എക്സസ് ഓഫ് കോപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏത് റിയേജൻ്റ് ഡി പെൻസിലാമിനാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ അയൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ഡസ് ഫെറിയോക്സൈൻ ബി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം. ലെഡ് ആണെങ്കിൽ EDTA യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം. ഓക്കെ, സോ ആൻസർ ഡി പെൻസിലാമിൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞറിയാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ചൂസ് ദി ഇൻകറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് പെയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് എലമെൻസിനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ കളർ Fe4 FeCN6 ത്രൈസ് ശരിയാണ്. ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ആർക്ക്? PBS ലെഡ് സൾഫൈഡ് സൾഫറിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ ലെഡ് അസിറ്റേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ PBS ഫോം ചെയ്യുന്ന ബ്ലാക്ക് കളർ, അതും ശരിയാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ വയലറ്റ് കളർ. ഓക്കെ, ഇതേതായിരിക്കാം? സോഡിയം നൈട്രോപ്രസൈഡ് സൾഫർ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വയലറ്റ് കളർ തരും. അതിന് ഈ കോംപ്ലക്സ് ഫോർമേഷനാണ് കാരണമാകുന്നത്. അതുപോലെ ബ്ലഡ് റെഡ് കളർ. ഓക്കെ, FeSCN2+. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നൈട്രജനും സൾഫറും പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പേരെയും ഉണ്ടെങ്കിൽ സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ SCN- ആയിട്ട് മാറുന്നു. അതിലേക്ക് നമ്മൾ റിയേജൻ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നൈട്രജൻ ടെസ്റ്റിൻ്റെ റിയേജൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലഡ് റെഡ് കളർ തരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ യെല്ലോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന അമോണിയം മോളിബിഡേറ്റ് ആണ്. അമോണിയം മോളിബിഡേറ്റ് കളർലെസ് ആണ്. അമോണിയം ഫോസ്ഫോ മോളിബിഡേറ്റ് NH4 ത്രൈസ് PO4.12MOO3. ഓക്കെ, ഇയാളാണ് യെല്ലോ കളർ തരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഈ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തേക്കുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കടക്കുന്നു. 74. The correct increasing order of acidic strength of benzoic acid, 4 nitrobenzoic acid, and then 3 for dinitrobenzoic acid and 4 methoxybenzoic acid is. Okay, ആസിഡുകളുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വരുവാണെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോവിങ് ആണ്. ഓക്കെ, അതേസമയം മീതോക്സി എന്ന ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും മീതോക്സി ഗ്രൂപ്പിൽ ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് കുറവ്. അപ്പോൾ 4 ഏറ്റവും അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് കുറവ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള 2 ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. പിന്നെയുള്ള വരുന്ന ബെൻസോയിക് ആസിഡ് 1 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 4 1. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരിടത്ത് 1 നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ്, ഒരിടത്ത് 2 നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിയാൽ അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് കൂടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും പിന്നെ സ്ട്രെങ്ത് കുറവ് 2, പിന്നെ സ്ട്രെങ്ത് ഏറ്റവും സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതൽ 3. സോ ആൻസർ ഏതായിരിക്കാം? C ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ. നിങ്ങൾക്ക് അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് ആസിഡുകളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അമീൻസിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രെങ്തിൻ്റെയോ ഓർഡർ ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഏരിയ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഉറപ്പാക്കിക്കൊള്ളുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ നടക്കുകയാണ്. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു അണ്ടർഗോ ഐഡോഫോം റിയാക്ഷൻ? ഓക്കെ, ഐഡോഫോം റിയാക്ഷൻസ് വരുന്ന ആരൊക്കെയാണ്? ആൽഡിഹൈഡും കീറ്റോണും തരും. പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. അവിടെ CH3 CO ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതുപോലെ ആൽക്കഹോൾ തരും. അവിടെയും കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ആരായിരിക്കണം? CH3 CHOH ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഉള്ളവർ മാത്രമേ ഉള്ള ആൽഡിഹൈഡും കീറ്റോണും അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ മാത്രമേ ഹാലോഫോം റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് തരുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രൊപ്പാൻ 2 ഓളിൻ്റെ അകത്ത് ഏതായിരിക്കാം? നമുക്കറിയാം CH3 CHOH ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. പ്രൊപ്പനോണിൻ്റെ അകത്ത് CH3 CO ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് അസറ്റോൺ ആണ്. എത്തനോളിൻ്റെ അകത്ത് CH3 CO ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്.
എത്തനോളിൻ്റെ അകത്ത് CH3CHOH ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ മെത്തനോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ CH3OH ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ CH3CHOH വേണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഹാലോഫോം റിയേഷൻ തരില്ല. സോ ആൻസർ വരുന്ന ഈ ഓപ്ഷനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ തീർന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു, നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈസൂർ സാറ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി ഇവിടെ തീരുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോളുക. കീമിന് എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കെമിസ്ട്രി പോർഷൻ നിർത്തുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Welcome dear students. So let us start our mathematics portion. നിങ്ങളെല്ലാം വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. നമുക്ക് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ 150 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യുക. കറക്റ്റ് ആൻസറൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 76. Question number 76, x into root of 1 plus y into root of 1 plus x. 1 plus x is equal to 0, then dy by dx. dy by dx കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ x ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് 1 പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് 1 പ്ലസ് എക്സ് എന്നാക്കുക. ഈ സൈഡിലേക്ക് ഒരു ടൈം കൊണ്ടുപോകുക, ഈ ടൈമിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക, എന്നിട്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക. സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് 1 പ്ലസ് വൈ എന്ന് കിട്ടും. റൂട്ട് ഓഫ് 1 പ്ലസ് വൈയുടെ സ്ക്വയർ ഇത് വരും, ഈക്വൽ ടു വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് എക്സ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് എഴുതും. ഓക്കെ, ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് വൈ സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് എഴുതാം. ആൻഡ് ഹിയർ വി ക്യാൻ ടേക്ക് വൈ എക്സ് കോമൺ ഔട്ട് സൈഡ് ആൻഡ് വൈ മൈനസ് എക്സ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ വൈ മൈനസ് എക്സ് എക്സ് മൈനസ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ അപ്പോൾ -1 വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇത്രയും ഈ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഫോമിലേക്ക് എത്തിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൈ ഉള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുക. അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ 1 പ്ലസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ് ബൈ 1 പ്ലസ് എക്സ് എന്നായി ഉണ്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഫോമായി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള ഫോമായി. ഇനി ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം. കോഷ്യൻ റൂൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലേ. നമ്മൾ കോഷ്യൻ റൂളാണ്. So 1 plus x into derivative of minus x is -1 minus x into derivative 1 plus x is 1. So that is 1 plus x, -1 minus x plus x all divided by 1 plus x whole square, and that is -1 by 1 plus x whole square is the final answer. Okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? -1 by 1 plus x whole square ആണ് കേട്ടോ. So B is the correct option. Clear? Okay. Next question നോക്കാം. So x is equal to
theta minus x is equal to theta minus 1 by theta and y is equal to theta plus 1 by theta. Find dy by dx എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് എന്താ, നമ്മൾ dx by d theta ചെയ്യും അല്ലേ, d theta ചെയ്യും, dy by d theta ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെന്ത് കിട്ടും, 1 plus 1 by theta square എന്ന് കിട്ടും. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 minus 1 by theta square എന്ന് കിട്ടും, ഇങ്ങനെ കിട്ടും. അപ്പോൾ dy by dx കിട്ടാൻ dy by d theta by dx by d theta എടുത്താൽ മതി അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് തീറ്റ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ബൈ എന്താണ് തീറ്റ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 എന്ന് വരും അല്ലേ. അതിൻ്റെ എൽസ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ തീറ്റ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ഇവിടുന്ന് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കും. ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് എക്സും വൈയും ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈനലി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബൈ വൈ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, നമ്മളിങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക. എക്സ് ബൈ വൈ എന്നാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടുക. ഇനി ഞാൻ വേറൊരു രീതിയിലൂടെ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. നിങ്ങളിത് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന രീതി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എത്ര വിടുക, ബാക്കി നിങ്ങൾ ചെയ്തോളാം. ഞാൻ വേറൊരു രീതി കാണിക്കാം. എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തേ. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ബൈ തീറ്റ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 എന്ന് വരും. വൈ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ എന്താ തീറ്റ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ബൈ തീറ്റ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 എന്ന് വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക, വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നിങ്ങൾ dy ബൈ ഡി എക്സ് എഴുതാൽ മതി. 2y dy ബൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് 2x ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ dy ബൈ ഡി എക്സ് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എക്സ് ബൈ വൈ എന്ന് കിട്ടിക്കോളും. ഓക്കെ, ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയർ മെത്തേഡ്. ഇത് വീണ്ടും നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എക്സ് ബൈ വൈ ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് വരണം. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിരിക്കും. ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ആദ്യം തന്നെ ഈ പാരാമീറ്ററിനെ അങ്ങോട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക, എക്സ് വൈയിൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോം ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേ. ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 78. The number of ways of selecting 9 balls from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color. നമ്മൾ പറയുന്ന 9 balls ആണ്. ഇതിനകത്ത് 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എത്രയാണ്, സെലക്ടിങ് 9 balls ആണ്. പക്ഷേ എടുക്കുന്ന 3 ബോൾ ഏതാണ്, സെയിം കളറുള്ളായിരിക്കണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സെലക്ഷൻ? ഇതിൽ നിന്ന് 3 റെഡ് ബോൾസ് എടുക്കാം 6 3 വേസിൽ അല്ലേ, 5 വൈറ്റ് ബോൾസ് എടുക്കാം 5 C3 വേസ് ആൻഡ് 5 ബ്ലൂ ബോൾ 3 ബ്ലൂ ബോൾസ് ഇൻ 5 C3 വേസ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. സോ ദറ്റ് ഈസ് 6 C3, ദറ്റ് ഈസ് 6 × 5 × 4 ബൈ 1 × 2 × 3. ഇത് കട്ട് ചെയ്യും. ഇത് നമുക്കറിയാം ഇത് 10 ആണ്, ഇതും 10 ആണ്. So 20 × 10 × 10. So the answer is 2000. The answer B. Okay. Next question. The point on y-axis which is equidistant from the point 2, 5 and 3, 4. ഈ 2, 5 നിന്നും 3, 4 നിന്നും equidistant ആയിട്ടുള്ള y-axis പോയിന്റ് ഏതാണ്? നമുക്ക് y-axis പോയിന്റ്. അപ്പോൾ A ഓപ്ഷൻ വരില്ല, ഈ ഓപ്ഷൻ വരില്ല. ഈ 3 ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യാം, വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് എളുപ്പം. 0, 2 നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്കറിയാം 0, 2 വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിൽ എടുക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ്, 2 - 0 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 5 - 2 3 സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ്, 4 + 9 അല്ലേ, √13 കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക, ഇവിടെ 3 - 0 3 സ്ക്വയർ 9 വരും, ഇവിടെ 3 സ്ക്വയർ 9 വരും അല്ലേ. സോ അപ്പോൾ ഇത് √18 വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് 4 + 9 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നോട്ട് ഈക്വലാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്ത എന്താ, 0, 3 നോക്കാം. 0, 3 എടുക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ്, ഇത് 2 സ്ക്വയർ 4 പ്ലസ് ഇത് 2 സ്ക്വയർ 4 ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് വരും. ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ്, 3 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3 സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ വരും. ശരിയല്ലേ. സോ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ 0, 4 നോക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക, 0, 4 നോക്കുമ്പോൾ 0, 4 ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എത്രയാണ്, 2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 സ്ക്വയർ അങ്ങനെ വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ റൂട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വരുമ്പോൾ 3 സ്ക്വയർ 9 പ്ലസ് 1 എന്ന് വരും, √10 വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സോ ദിസ് ഈസ് 2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3 സ്ക്വയർ ഇക്വിഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റാണ്. ഇത് വരുമ്പോൾ 3 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3 സ്ക്വയർ. So which one is correct? 2 square 4 plus 3 square 9. അപ്പോൾ √13 കിട്ടും. ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വിഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രം ദ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ. സോറി, ഇത് 3, 4 ആണ് കേട്ടോ. സോറി, ഞാൻ ഈ പോയിൻ്റ് എഴുതിയത് മാറിപ്പോയതാണ്. 3, 4 ആണ്. 3, 4 വരുമ്പോൾ ഇത്രയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് 3 സ്ക്വയർ, ഇത് 2 സ്ക്വയർ
3 square plus 2 square. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും കറക്റ്റ് കേട്ടോ. സോ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ 3, 4ഉം 2, 5ഉം തമ്മിലുള്ള ഇക്വിഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മാറിപ്പോയതുകൊണ്ടാണ് ശകലം ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈം നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആയിപ്പോയി. സോ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ദ പോയിൻറ്റ്സ് 1, 2 ആൻഡ് -1, 2 ആർ. ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു കാര്യം പറയാം, ഒരു തിയറി പറയാം. kx പ്ലസ് by പ്ലസ് c = 0 ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. x1 y1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റും x2 y2 എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പോയിൻറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് സെയിം സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഈ പോയിൻ്റ് ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ax1 പ്ലസ് by1 പ്ലസ് c. അതുപോലെ ഈ പോയിൻ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ax2 പ്ലസ് by2 പ്ലസ് c. സെയിം സൈൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സെയിം സൈഡ് ആണെങ്കിൽ സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ സെയിം സൈൻ ആണ്. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺ സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ദ ലൈൻ നമുക്ക് ഈ പോയിൻ്റ് ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക? 4 + 2 - 1 എത്രയാ? 6, 5 വരും അല്ലേ. ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക? -4 പ്ലസ് 2 -1 എത്ര വരും? -3 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ സെയിം സൈഡാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോങ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കേ, 3x + 4y - 1 കൊടുത്തേ 3 + 8 - 1 എത്രയാ? 10 വരും അല്ലേ. അടുത്ത പോയിൻ്റ് കൊടുത്തേ -3 + 8 - 1 എത്രയാണിത്? ഇത് -4 അല്ലേ. സോറി ഇത് +4 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സൈൻ കണ്ടോ? സെയിം സൈൻ അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് so that is -1 -3 + 8 - 1 എത്ര വരും? 8 - 4 4 വരും. ഇവിടെ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ 3 + 8 - 1 അപ്പോൾ 11 - 1 10 വരും അല്ലേ. രണ്ടും സെയിം ഇതാണ്, രണ്ടും സെയിം സൈനാണ്. Point 1, 2 and -1, 2 opposite side സെയിം സൈഡ്. ഇത് വരുമ്പോൾ എന്താണ് വരിക? 4 + 2 6 6 - 1 5 പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ -1 -4 + 2 -4 + 2 -2 -1 -3 വരും അല്ലേ. ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് തെറ്റാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിം സൈൻ ആവുന്നത്. സെയിം സൈൻ ആയതുകൊണ്ട് സെയിം സൈഡിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതും ശരിയാവില്ല അല്ലേ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കൊളീനിയർ വിത്ത് 0, 0. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള നോക്കാം, സ്ലോപ്പ് നോക്കാം. അപ്പോൾ 1, 2ഉം 0, 0യും തമ്മിലുള്ള സ്ലോപ്പ് നോക്കാം. അപ്പോൾ 2/1 2/1 = 2 അല്ലേ. ഇത് തമ്മിലുള്ള സ്ലോപ്പ് നോക്കാം, ഇത് തമ്മിലുള്ള സ്ലോപ്പ് നോക്കാം. അപ്പോൾ 2/-1 അത് -2 ആണ്. അപ്പോൾ കൊളീനിയർ അല്ല. 1, 1 കൊളീനിയർ ആണോ? 2 - 1/1 - 1 0 അല്ലേ. ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ഇത് വരുമ്പോൾ 1 - 2 - 1/-2 വരും അല്ലേ. സോ ദർ ഈസ് 1. ഇത് കൊളീനിയർ അല്ല, ഡിഫറൻറ്റ് സ്ലോപ്പാണ്. അപ്പോൾ നൺ ഓഫ് ദീസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് വരിക അല്ലേ. സോ ഈ ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ്. സോ ദ പോയിൻറ്റ്സ്, ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും എന്താണ്? സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ദ ലൈൻ വരില്ല, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ലൈൻ വരില്ല. ഓക്കെ, കൊളീനിയർ അത് രണ്ടും വരില്ല. പിന്നെ നൺ ഓഫ് ദീസ് ആയിരിക്കും എൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 81. The ratio in which the join of the points 4, 8 and 3 - 5 divide the axis of x. നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇതിൻ്റെ നമുക്കറിയാം എക്സ് ആക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ y = 0 അല്ലേ. അപ്പോൾ y കോർഡിനേറ്റ് ആണ് 0 ആകുന്നത്. അപ്പോൾ 0 ആകുന്ന കോർഡിനേറ്റ്സ് ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുത്ത് നെഗറ്റീവ് ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പം 8:-5 എന്നെടുത്ത് ഒരു നെഗറ്റീവ് കൂടി ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ 8:5 ആണ്. സോ എ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം, വേറെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല. ഓക്കെ ആണല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 82. ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ടാൻജൻറ്റ് ടു ദ സർക്കിൾ. ഇതൊരു സർക്കിളാണ്. x², നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർക്കിളാണ്. x² + y², x² + y² = 25 എന്നാണ്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് 5, 12 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഈ 5, 12 എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിലെ പോയിൻ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന തെറ്റാണ്.
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ടാൻജൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ടാൻജൻറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ സർക്കിളിൽ ഒരു പോയിന്റ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ടാൻജൻറ്റ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ x(x1) + y(y1) = 25 നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ പറയാം. ആ പോയിൻറ്റിനകത്ത് x1 y1 ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി, അങ്ങനെ ആൻസർ കിട്ടും. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്കിളിലെ പോയിൻ്റ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ റോങ് ആണ് കേട്ടോ. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 83. The circles x² + y² x² + y² + x + y = 0. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് -1/2 -1/2 ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് x² + y² + x - y = 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് -1/2 + 1/2 ആണ്. ഇങ്ങനെ വരിക. ഇനി ഇത് രണ്ടും ഒറിജിനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന, കാരണം ഇതിന് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈംസ് ഇല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് സർക്കിൾസും എന്താണ്, ഒറിജിനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിളാണ്. ഞാനിത് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇതാ ഒറിജിനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കിൾ, ഒറിജിനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കിൾ. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ 1, ഇവിടെ 1 എടുക്കാം, ഇവിടെ -1, സോ ഇവിടെ -1. അപ്പോൾ 1/2 -1/2 -1/2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇവിടെ വരും. ഇതാ -1/2, ഇതാ -1/2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ വരും. ഇതാണ് 0 0 കേട്ടോ. ഓക്കെ, അടുത്ത സെൻറ്റർ ഏതാണ്, -1/2 1/2, അത് ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും. -1/2 1/2 എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ, അപ്പോൾ ഇവിടെ വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതാണ്, ഇപ്പോൾ ഒറിജിനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും സർക്കിൾ വരും. അതുണ്ടോ, ഇങ്ങനെ വരും. ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഉണ്ടോ, ആ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഒരു സർക്കിൾ ഒറിജിനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിളാട്ടോ, ഇങ്ങനെ വരും. ഇനി അടുത്ത സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതാണ്, അത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ വരും. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചാണ്ടല്ലോ, ഈ ടാൻജൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക. ഈ വരയ്ക്കുന്ന ടാൻജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ y = -x ആണ്. നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഈ ലൈനിലെ രണ്ട് പോയിൻ്റാണ് 0 0യും -1/2 -1/2 അല്ലേ. അപ്പോൾ y = x ആണ്. സോറി, y = x ആണ് ഈ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. y = x ആണ്. ഇനി ഇത് ആക്ച്വലി ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു ടാൻജൻറ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലേ. ഇനി അടുത്ത ഈ ഒറിജിനിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഈ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് y = -x ആണ്. കാരണം എന്താ, ഈ ലൈനിലെ രണ്ട് പോയിൻ്റാണ് 0 0യും -1/2 1/2. ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഈ ലൈനിലെ അല്ലേ, ഇതാണ് -1/2 1/2. അതുകൊണ്ട് ഈ ലൈനിലെ രണ്ട് പോയിൻ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ y = -x ആണ്, ഈ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ y = x ആണ്. ആക്ച്വലി ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ടാൻജൻറ്റ്, ഒറിജിനലുള്ള ടാൻജൻ്റാണ് ഈ വരച്ചത്. ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഒറിജിനലുള്ള ടാൻജൻ്റാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടാൻജൻ്റ് നമ്മൾ ആംഗിളാണല്ലോ ഈ സർക്കിൾസിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലൈൻസും എന്താണ്, പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 90 കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ π/2 എന്ന് ആൻസർ പറയാം. ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. 2g1 g2 + 2f1 f2 = c1 + c2. ഇത് ചെക്ക് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ 90 ആണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു റിസൾട്ട് ഉള്ളത് എന്താണ്, cos θ = എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, cos θ വെച്ചിട്ട് ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ അതിലും എളുപ്പം ഇത് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഈ റിസൾട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത് ഈ ഫിഗർ വരച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രിയാണ്. ഓക്കെ, ദ വാല്യൂ ഓഫ് f(0) so that the function f of x is equal to 1 - cos 1 - cos x to x⁴ is continuous everywhere. ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് എവരിവെയർ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ f(0)യുടെ വാല്യൂ എന്താണ്, അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് എവരിവെയർ ആണ്, ഇത് 0യിലും കണ്ടിന്യൂസാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 0 f of x തന്നെയായിരിക്കും എന്ത് f(0) എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ f(0) കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ 0യിലുള്ള ലിമിറ്റ് എടുത്താൽ മതി അല്ലേ, നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 0 ഇതെന്താ, 1 - cos 1 - cos x ബൈ x⁴ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക, ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 0 എടുക്കുക. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ്, ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 0 1 - cos x ബൈ x²/2 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ 1 - cos x-ൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് x² ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 0 x²/2 റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മുടെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 1 - cos x അല്ല കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 0 1 - cos x 1 - cos x (²/2) എന്ന് നമുക്കിവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. കണ്ടോ, ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത്
ഇവിടെ 1 മൈനസ് കോസ് എക്സ് കിടക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് 1 മൈനസ് കോസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ 2 എന്ന് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ബൈ എക്സ് റേസ് ടു 4 ആണ്, ബൈ എക്സ് റേസ് ടു 4. അപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു 4 ഇവിടെ വരും. ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0, 1 മൈനസ് കോസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ, അപ്പോൾ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ നമുക്കിവിടെ ഒരു 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു 1/2, സോറി ഇവിടെ ഒരു 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, താഴെ ഒരു 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, ഇവിടെ ഒരു 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടാം? സോറി എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ, സോറി ഇവിടെ ഇത് ഹോൾ സ്ക്വയർ കേട്ടോ, ഹോൾ സ്ക്വയറിനകത്ത് വരുന്നതാണിത്. സോറി എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 ആണ്, ഇങ്ങനെ വരിക, ബൈ 2 ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം? എക്സ് 1 മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ, 1 മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ, ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു 4 ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, എക്സ് റേസ് ടു 4 ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിടപ്പുണ്ട്. നമ്മളിനി എന്താ ചെയ്യുക? ഇപ്പോൾ 2 ഇത്രയും സാധനം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതെന്താ, ഇത് വീണ്ടും 0/0 ഫോം ആവും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ വീണ്ടും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഇതിനെ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0, 1 മൈനസ് കോസ് എക്സ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഇടണം, ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ചേഞ്ച് വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് മേളിലും എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം, ബൈ 2x റേസ് ടു 4 വരും, ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും 1 ആയിപ്പോയി, ഉണ്ടോ? ഇത് 1 ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ പിന്നെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0, ഇവിടെ എക്സ് റേസ് ടു 4 ബൈ 4 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു 4 എന്ന് വരിക. ഇത് ഒരു കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 1/8 എന്ന് കിട്ടും. സോ 1/8 എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുക. സോ എഫ് ഓഫ് 0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/8. അപ്പോൾ ഈ ലിമിറ്റാണ് എഫ് ഓഫ് 0. സോ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/8 കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് 1/8 ആണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് 0യുടെ വാല്യൂ കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 85 ആണ്. നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ എൻ സി ആർ ടിയിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ എൻ സി ആർ ടി കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, സോൾവ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. കുറച്ച് നമ്മൾ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആയതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാനിത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ടാൻ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ആണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട്. ദ ആൻസർ ഈസ് റൂട്ട്. Next is question number 86. 86th question നോക്കിയാൽ at x equals 1 the function f of x equals x cube minus 1. x cube minus 1 and ഈ ഇൻ്റർവൽ ആണ് f of x is equal to x cube minus 1. 1 less than x less than infinity ആണല്ലേ. And x minus 1 when minus infinity less than x less than equal to 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ നോക്കാം. ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് നോക്കാം. ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് കാണാൻ എന്താ ഇതെടുക്കാം. അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് LHL എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് മൈനസ് 1, സോറി എക്സ് ടെൻസ് ടു 1 അല്ലേ. സോ എക്സ് ടെൻസ് ടു 1. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും? 0 വരും അല്ലേ. RHL എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 1 എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് 1 വരും. അപ്പോൾ ഇതും 0 ആണ്. സോ LHL ഈക്വൽസ് RHL ആണ്, ലിമിറ്റ് ഈക്വൽ ആണ്, ശരിയല്ലേ. ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ? എക്സ് ഈക്വൽസ് 1ൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് 1 ഈസ് ഈക്വൽ 1 ആണ്. സോ ഇതെല്ലാം ഈക്വലാണ്. LHL RHL ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് 1 എല്ലാം ഈക്വലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. സോ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ഇനി എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത്? ഇത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കണം. ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ, ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ 1ൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 3x² കിട്ടും. അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽസ് 1 ഇതാ ഡെറിവേറ്റീവ്. അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽസ് 1 വരുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഡെറിവേറ്റീവ്? ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽസ് 1 വരുമ്പോൾ ഇത് 3 വരും. ഓക്കെ, ഇനി ഡെറിവേറ്റീവ് ഇത് ഏതാണ്? 1 ഗ്രേറ്റർ RHD ആണ് ഞാൻ RHD ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. LHD എന്താണ്? ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാൻ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് എക്സ് ഈക്വൽസ് 1 കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ 1 കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ LHD നോട്ട് ഈക്വൽ ടു RHD എന്നല്ലേ കിട്ടുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ബി ഇസ് എ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ഇതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 87 ആണ്. നോക്കാം. f dash x എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് 1/1 + x² all raised to 3/2 ആണ്. f of 0 ആണ്. അങ്ങനെ f of 1 എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദിസ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിതിന് ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്ത് നമ്മൾ
ഇത് എഫ് ഡാഷ് അല്ലേ, അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം, രണ്ട് സൈഡും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്. അപ്പോൾ എന്താ ഇത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആവും ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുട്ട് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ കൊടുക്കണം. എക്സിന് ടാൻ തീറ്റ കൊടുത്താൽ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 6 സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡി തീറ്റയാണ് അല്ലേ. ഡി എക്സ് ഇസിക്വൽ 6 സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡി തീറ്റയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്താണ് 6 സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡി തീറ്റ എന്ന് വരും ബൈ. പിന്നെ ഇതെന്താവും 1 പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ. 1 പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 സ്ക്വയർ. 6 സ്ക്വയർ ഓൾ റേഷ്യോ 3/2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 6 ക്യൂബ് തീറ്റ വരും, സി ക്യൂബ് തീറ്റ വരും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ഡി തീറ്റ ബൈ സിക് തീറ്റ എന്ന് വരും. അതെന്താ ഇൻറ്റഗ്രൽ കോസ് തീറ്റ ഡി തീറ്റ എന്ന് വരും. ഇൻറ്റഗ്രൽ കോസ് തീറ്റ ഡി തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് സി എന്ന് വരും, ഇങ്ങനെ കിട്ടും. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് തീറ്റ അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു, അപ്പം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ തീറ്റയിലേക്ക് പോയി അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഇത് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം, പക്ഷേ ഞാൻ ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാറ്റുന്നതനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഈ സൈഡ് മാത്രമേ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവസാനം തീറ്റ എക്സിലേക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് ചെയ്യാം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എക്സ് ഇസിക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് ഇസിക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ടാൻ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടുക? ടാൻ 0 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിട്ട് വരും അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് 0 ആണ്. സോ എഫ് ഓഫ് 0 ഈസ് 0. സോ എഫ് ഓഫ് 0 ഈസ് 0. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് എഫ് ഓഫ് 0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ 0 പ്ലസ് സി എന്ന് വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടും. സോ അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയാം ഓഫ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതാ എഫ് ഓഫ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ എക്സ് ഇസിക്വൽ ടു 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ടാൻ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ? എക്സ് ഇസിക്വൽ 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു π/2. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ π/4 തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു π/4. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് π/4 ആണ് നിങ്ങൾ എഫ് ഓഫ് 1 കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ എക്സ് ഇസിക്വൽ 1 വരുമ്പോൾ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ π/4 ആണ്. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് π/4 എത്രയാണ്? സൈൻ π/4 ആണ് വരിക. സൈൻ π/4 അതിൻ്റെ വാല്യൂ 1/√2 ആണ്. സോ ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 1/√2 സി ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എക്സ് ടാൻ തീറ്റ ആയിട്ട് മാറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സിന് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ടാൻ തീറ്റയ്ക്ക് 0 കൊടുക്കണം. ടാൻ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ 0 ആണ്. ടാൻ തീറ്റ 0 ആകുന്ന എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇനി എക്സ് ഇസിക്വൽ 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ π/4. അതുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് 1 കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ π/4ൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. സോ അതുകൊണ്ട് സൈൻ π/4 ആണ് 1/√2. So C is the correct option. Next question number 88. An urn contains 7 green balls and 5 yellow balls. 3 balls are drawn at random. ഇവിടെ ഒരു ഏണിനകത്ത് 7 green ഉണ്ട്, 5 yellow balls ഉണ്ട്. 3 balls are drawn at a time. 3 ബോൾ ഒരു ടൈമിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് 3 balls. The probability that these 3 balls are of the same color. 3 സെയിം കളർ വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താ? അപ്പോൾ 7C3 അല്ലേ. 3 ഗ്രീൻ ആകാനുള്ള സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ ഫേവറബിൾ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് 7C3 ആണ്. or 5C3 ബൈ ടോട്ടൽ എത്ര 12C3 അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. 3 ബോൾ ഗ്രീൻ ആണുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഫേവറബിൾ കേസ് 7C3. 5 യെല്ലോ ബോൾസിൽ നിന്ന് 3 യെല്ലോ ബോൾസ് കിട്ടാനുള്ള ഫേവറബിൾ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5C3. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 7C3 എന്ന് പറയുന്നത് 7 × 6 × 5 ബൈ 1 × 2 × 3 ആണ്. കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 35 വരും. പ്ലസ് ഇത് 10 ആണ് ബൈ 12C3 മീൻസ് 12 × 11 × 10 ബൈ 1 × 2 × 3 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് 6 വരും, ഇത് 2 വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ എത്രയാണ് 1 × 2 × 3 12 × സോ 6 2 വരും. ഇപ്പോൾ 22 220 എന്ന് വരും അല്ലേ. സോ ദറ്റ് ഈസ് 45/220. അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ആൻസർ? നമുക്കങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം. കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് 5 കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് 9 കിട്ടും അല്ലേ.
ഇത് 5 കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ 44 കിട്ടും. ഓക്കെ, കറക്റ്റ്. സോ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് 9/44. A is the correct option. Okay, next question. The probability that a non-leap year has 53 Sundays. ഒരു നോൺ ലീപ്പ് ഇയറിൽ 53 സൺഡേസ് വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ്? നമുക്കറിയാം 53യെ നമ്മൾ 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടാം? 365. നോൺ ലീപ്പ് ഇയർ മീൻസ് 365 ഡേയ്സ് ആണ്. പിന്നെ 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 5, 35, 152 അല്ലേ, 52 വീക്സ് കിട്ടും. അതിനകത്ത് 52 വീക്സ് ആൻഡ് 1 ഡേ റിമൈനിങ് ആണ്. അങ്ങനെ ഈ 1 ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സൺഡേ ആയാൽ എക്സാക്ട്ലി 52 വീക്സ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് 52 സൺഡേസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ റിമൈനിങ് വരുന്ന ആ 1 ഡേ ഇല്ലേ, അതൊരു സൺഡേ ആയാൽ മതി. അത് സൺഡേ ആണുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര? നമുക്ക് 7 ഡേയ്സ് അല്ലേ വീക്ക്, അതിനകത്ത് ഒരു സൺഡേ അല്ലേ ഉള്ളൂ. സോ പ്രോബിലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/7 ആണ്. സോ എ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വളരെ ഫെമിലർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇഫ് എ ഡോട്ട് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് എ പ്ലസ് ബി മേക്സ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് 30 ഡിഗ്രി വിത്ത് എ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സാണ്. എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ, ഓക്കെ, ബി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു വെക്ടർ, ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ. ഇത് ഞാൻ ഈ എടുക്കുന്നത് എ ഡോട്ട് ബി 0 ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ ഇത് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് 0 ആയതുകൊണ്ട് ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ടുള്ള വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതാണ് എ പ്ലസ് ബി, ഇതാണ് എ പ്ലസ് ബി. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കും അല്ലേ. അങ്ങനെ ഈ ആംഗിൾ 30 ഡിഗ്രിയാണെന്ന് പറയും. ഇത് 30 ഡിഗ്രിയാണ്. എയും എ പ്ലസ് ബിയും അല്ലേ, ആൻഡ് എ പ്ലസ് ബി മേക്സ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് 30 ഡിഗ്രി വിത്ത് എ. ഉണ്ട് എയും എ പ്ലസ് ബി ആയിട്ട് 30 ഡിഗ്രിയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ശരിയെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ tan 30 എടുത്താൽ B/A അല്ലേ. അപ്പോൾ √3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു B/A ആണ്. സോ A√3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു B ആണ്. സോ B ഈസ് ഈക്വൽ ടു A√3 ഉണ്ടോ? A√3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു B, അതോ A√3? So opposite side tan 30 is 1/√3. So 1/√3. അപ്പോൾ ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? സോ A ഈസ് ഈക്വൽ ടു B√3 ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ. സോ C ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കേട്ടോ. C ആണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഇഫ് A ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് A 3, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് B 1, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് C 4. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 3 വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ സം 0 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ A ഡോട്ട് ബി പ്ലസ് B ഡോട്ട് സി പ്ലസ് E ഡോട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ്. നമുക്കറിയാം A പ്ലസ് B പ്ലസ് C സ്ക്വയർ എടുക്കാം. ഈ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? നമുക്കറിയാം A സ്ക്വയർ പ്ലസ് B സ്ക്വയർ പ്ലസ് C സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 ടൈംസ് A ഡോട്ട് ബി പ്ലസ് A ഡോട്ട് സി പ്ലസ് B ഡോട്ട് സി ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത് 0 ആണ്, ഈ സം 0 ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു A സ്ക്വയർ ഇസ് 9, B സ്ക്വയർ ഇസ് 1, C സ്ക്വയർ ഇസ് 16 പ്ലസ് 2 ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലേ. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടേ. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 26. അപ്പോൾ -26 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ടൈംസ് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി വരും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 13 വരും. അപ്പോൾ ഈ A ഡോട്ട് ബി പ്ലസ് B ഡോട്ട് സി പ്ലസ് C ഡോട്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് -13 ആണ് അല്ലേ, -13. സോ -13 ഉണ്ട്. D ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. സോ 91th ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? D ആണ്. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 92. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 92 നോക്കാം. എ തന്നിട്ടുണ്ട്, ബി തന്നിട്ടുണ്ട്, വെക്ടേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി തന്നിട്ടുണ്ട്. കോസ് ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡോട്ട് ബി ബൈ എ ബി ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എത്രയാണ്? എ ഡോട്ട് ബി 4 × 2 8 പ്ലസ് 1 × 7 7 പ്ലസ് 1 × 3 3 ബൈ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് √4 + 1 + 1. ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എത്രയാണ്? 16 + 49 + 9 ഇങ്ങനെ വരും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 18 ബൈ √6 ഇൻറ്റു √58 68 + 74 അല്ലേ, ഇങ്ങനെ വരും. സോ 18 ബൈ √6 എത്രയാണ്? 18 ബൈ √444 എന്ന് വരും ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ 18 ബൈ 2√111 വരും. ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 9 വരും കേട്ടോ. സോ cos theta is equal to 9 by √111. So A is the correct option. Next question, question number 93. Let A be a vector of the magnitudes √75 which is perpendicular to both these two vectors. Then vector A is equal to vector A എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വെക്ടർ എയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് √75 ആണെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. വെക്ടർ എയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് √75 ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയതിൻ്റെ നമുക്കിത് ചോയ്സ്
ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താ 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 25 അല്ലേ 5 സ്ക്വയർ 25 പ്ലസ് 49. അപ്പോൾ ഇത് 1 പ്ലസ് 25 പ്ലസ് 49 = 75 വരും. അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ റൂട്ട് 75 വരും. നിങ്ങൾ നോക്കുക, എല്ലാത്തിനകത്തും 1ഉം 5ഉം 7ഉം അല്ലേ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം എന്താണ് റൂട്ട് 75 മാഗ്നിറ്റ്യൂഡുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മളിനി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഏത് വെക്ടർ ഇതിനകത്തുള്ള ഏത് ഓപ്ഷൻ കൊണ്ട് ഇതിനെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടും 0 ആയി പോകുന്നത്. ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷൻസിന് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കണം, 0 ആകുന്ന ആൻസർ സെലക്ട് ചെയ്തോണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എ ഓപ്ഷൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, -1 × 2 -2, പിന്നെ 5 × -1 -5, 7 × 1 7 +7 0 ആവുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ഇത് എന്താണ് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് 0 ആവുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാം, -3 -1 × 3 ആൻഡ് 5 × 2 10 ആൻഡ് ഫൈനലി -7. ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഈ വെക്ടർ എടുത്താൽ ആ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സുമായിട്ട് എന്താ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് 0 ആവുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ വെക്ടർ ആ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സുമായിട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റൂട്ട് 75 ആണ് താനും. അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് വെക്ടർ എ. ഓക്കെ, സോ എ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ദ ഫുട്ട് ഓഫ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം 0 to 3 ടു ദ ലൈൻ. ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ ലൈനിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലറിൻ്റെ ഫുട്ട് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പോയിൻ്റ് 0 to 3 ആണ് പോയിൻ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഈ ലൈനിലെ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 5 to 3 അല്ലേ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ജനറൽ പോയിൻ്റ് എന്താ, ഇതിനെ ലാംഡാക്ക് ഈക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ ജനറൽ പോയിൻ്റ് കിട്ടുമല്ലോ. നമുക്ക് ഈ ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം, ഇതാണ് ഫുട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ലാംഡാക്ക് ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 λ - 3 2 λ + 1 3 λ - 4 എന്ന് വരും. ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, 3 λ - 4. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് തമ്മിൽ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ എടുക്കുക. ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് 5 λ - 3. അപ്പോൾ 5 λ - 3 തന്നെ ഈ 0 ആയിട്ട് ഇതെടുക്കും. ഇനി അടുത്ത ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ 2 λ + 1 - 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 λ + 1 - 1 -1 അല്ലേ. ഓക്കെ, 3 λ - 4 3 λ - 7 എന്ന് വരും ഇതായിട്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് 0 ആണ്. അപ്പോൾ 5 × 5 λ - 3 + 2 × 2 λ - 1 + 3 × 3 λ - 7 ഇത് 0 ആവും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0ക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാംഡയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. അപ്പോൾ 10 λ - 15 + 4 λ - 2 + 9 λ - 21 = 0. അപ്പോൾ ഈ ലാംഡയുടെ ടൈംസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എത്ര 10 13 23 10 14 അല്ലേ 23 λ വരും. ഇനി -15 -2 -21 അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താ വരിക? So there is 21 23 20 94 sorry ഇത് 25 ലാംഡയാണ്. 25 λ - 15 പ്ലസ് ദിസ് ഇസ് 4 λ - 2 + 9 λ - 21 അല്ലേ. അപ്പോൾ 25 + 4 29 + 38 λ എന്ന് കിട്ടും. മൈനസ് ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും 38 കിട്ടും അല്ലേ. സോ = 0. സോ λ = 1 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ λ 1 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുട്ട് ഓഫ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ കിട്ടും. അപ്പോൾ λ = 1 ഇവിടെ കൊടുത്ത് 5 - 3 2 അല്ലേ. ഇവിടെ λ കൊടുത്ത 1, അപ്പോൾ 2 + 1 3. അടുത്ത λ ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ 3 - 4 -1. സോ 2 3 - 1 C is the correct option. ഇതാണ് എൻ്റെ ഫുട്ട് ഓഫ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫുട്ട് ഓഫ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 95 ആണ്. ദ ലൈൻസ് ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ലൈനും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദ ഇൻ്റഗ്രൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് K. നമുക്കറിയാം ഒരു രണ്ട് ലൈൻസ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്ലെയിനിൽ ഇത് വരുമ്പോഴാണ് ഇത് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് ഒരു പ്ലെയിനിലായി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ലൈൻസ് ഒരു പ്ലെയിൻ, ഇതാണ് ഒരു പ്ലെയിൻ. ഈ പ്ലെയിനിലാണ് ഈ രണ്ട് ലൈൻസും കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് K23 ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ലൈനിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 2K2 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനകത്തൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിനകത്തൊരു പോയിൻ്റാണ് 1 2 3. ഓക്കെ, 1 2 3 ഇതിലൊരു പോയിൻ്റ്, ഇതിലൊരു പോയിൻ്റാണ് 2 3 1. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ലൈനോടെ കിട്ടും, ഒരു വെക്ടർ കിട്ടും ഈ പ്ലെയിനിൽ തന്നെയുള്ള. അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ എന്താ? ഇത് 2 - 1 1 3 - 2 1 ആൻഡ് 1 - 3 -2 ഉണ്ടോ. ഇങ്ങനെ 3 വെക്ടേഴ്സ് ഒരേ പ്ലെയിനിൽ കിടക്കുന്ന 3 വെക്ടേഴ്സ് ആയില്ലേ. ഈ 3 വെക്ടേഴ്സും എന്താണ് കോപ്ലാനർ വെക്ടേഴ്സാണ്.
ഒരേ പ്ലെയിനിൽ കിടക്കുന്ന 3 വെക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എടുത്താൽ അല്ലേ സ്കെയിലാർ ട്രിപ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താൽ 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എടുത്ത് 0ക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 1 1 -2 2k2 k2 3. ഈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് 0ക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് 3k, ഇത് +2k, ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ -8 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് വരുമ്പോൾ എത്രയാണ്? -2k². ഓക്കെ, ഇത് വരുമ്പോൾ +6, ഇത് വരുമ്പോൾ +4 ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ 5k -8 ഈസ് ഈക്വൽ ടു -2k² +10 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ 2k² + 5k -18 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന കെയുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത്, ഇപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ വാല്യൂ ഓഫ് കെ ഏതാണെന്നല്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന കെയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? നിങ്ങളിത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും. എത്രയാണ്? നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഈ കെയുടെ വാല്യൂ 2 കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അല്ലേ. 4 × 2 8 + 10 -18 0 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ കെയുടെ വാല്യൂ 2 ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2 അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് 2 അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രേ അതിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിട്ട് കിട്ടും. സോ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് സി. Next question, that is question number 96. The ratio in which the line joining the 3Dയിലെ 2 പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്. അത് YZ പ്ലെയിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ഏതാണ്? ഞാൻ YZ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. YZ പ്ലെയിൻ ഇതാണ്. YZ പ്ലെയിനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്താ ഇതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് 0 YZ എന്നുള്ള ഫോമില എന്ന് പറയുക എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് 0യാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയോ, ഈ ഏത് കോർഡിനേറ്റ് ആണോ 0 ആകുന്നത് അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് റേഷ്യോ കണ്ടിട്ട് നെഗറ്റീവ് ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ 2 -2:3 ആയിരിക്കും എൻ്റെ ആൻസർ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി. ഇത് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തില്ലേ, എന്താണ് പ്ലെയിനിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ റേഷ്യോ അത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. എക്സ് ആക്സിസ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ y കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്മൾ റേഷ്യോ എടുത്ത് നെഗറ്റീവ് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സോ ആൻസർ ഈസ് സി. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 97. 97th ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? Two lines x is equal to ay plus b, z is equal to cy plus d, and x is equal to a dash y plus b dash, z is equal to c dash y plus d dash are perpendicular to each other. അപ്പോൾ ഈ 2 ലൈൻസ് perpendicular to each other ആണ്. അങ്ങനെ ഇതിനെ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം x minus b by a is equal to y എന്ന് എഴുതാം. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? z minus d by c എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും y. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇതിനെ y -0/1 എന്ന് എഴുതാമല്ലോ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇതുണ്ടോ ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ 2 ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് വന്നു. ഇനി ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താ? x - b dash by a dash is equal to y ആണ്. ഇവിടെ y എടുക്കുമ്പോൾ z - d dash by c dash ആണ്. ഇത് ഈക്വലാണ് -0/1 എന്ന് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. ഈ 2 പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് പറയും. ഈ 2 ലൈൻസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് 0 ആവില്ലേ. ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ a1c ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ a-1c dash ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എന്താ? a dash + 1 + c dash is equal to 0 അല്ലേ. പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയതുകൊണ്ട് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് 0 ആയിരിക്കും. സോ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് a dash + c dash is equal to -1. സോ ബി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. സോ ബി ആണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷനായിട്ട് വരിക. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 98. 98th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ്? The line x - 1 is the directrix of the parabola y² - kx + 8 is equal to 0. Then one of the values of k. ഈ പരാബോളയുടെ ഡയറക്ട്രിക്സ് ആണ് ആര്? എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽസ് 1 എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഈ പരാബോളയുടെ ഡയറക്ട്രിക്സ്. നമുക്ക് ഈ പരാബോള ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കാം. y² ഈസ് ഈക്വൽ ടു kx - 8 എന്നാക്കാം. പിന്നെ അത് കെ വെളിയിലെടുത്താൽ എക്സ് മൈനസ് എന്താണ് 8/k എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇതാണ് y². ഇതിൻ്റെ വെർട്ടെക്സ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് 8/k ആയിരിക്കും, y കോർഡിനേറ്റ് 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാം y² = 4ax ഫോമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് റൈറ്റ് ഓപ്പൺ പരാബോളയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ പരാബോള ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. ഇത് എക്സ് ആക്സിലെ പോയിൻ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് വെർട്ടെക്സ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ 8/k 0 ഇതാണ്. ഇത് റൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. x = 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ x = 1 കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ട്രിക്സ് പോകുന്നത്. ഇതാ 1. അപ്പോൾ ഇതാണ് x = 1 എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഉണ്ടോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഓഫ് കെയുടെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഇവിടുന്ന് ഈ ദൂരം, ഈ വെർട്ടെക്സിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് ഈ പറയുന്ന ഡയറക്ട്രിക്സ് മീറ്റ് എക്സ് ആക്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഈ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് a ആണ് അല്ലേ. ആ a എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ? ഇവിടെ ഈ പരാബോളയുടെ 4a എന്ന് പറയുന്നത് k ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ a എന്ന് പറയുന്നത് k/4 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് k/4 ആണ്, ഈ ദൂരം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് 8/k - 1 = k/4 എന്ന് കിട്ടും.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, കെയ്ക്ക് ഏത് വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ട്രൂ ആവുന്നത് നോക്കിയേ. കെയ്ക്ക് 4 കൊടുത്താൽ ഇത് എത്ര വരും? 8/4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 - 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 ആണ്. ഇവിടെ 1 കിട്ടും അല്ലേ? ട്രൂ. സോ C = 4 is the correct option. Okay. Next is the length of the major axis of the ellipse. ഈ എലിപ്സിൻ്റെ മേജർ ആക്സിൻ്റെ ലെങ്ത് അതാണ്. നമുക്കിതിനെ എലിപ്സിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 63 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 63 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ x²/7 + y²/9 = 1 എന്ന് വരും അല്ലേ? ഇങ്ങനെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ടൈപ്പ് ഇതുണ്ടോ, A<B. അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് എലിപ്സാണിത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേജർ ആക്സിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത് 2b അല്ലേ? 2b എടുത്താൽ മതി. 2b എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? b എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. അപ്പോൾ 2b എന്ന് പറയുന്നത് 6. 2 × 3 = 6. ഇത് 3² ആണല്ലോ, അപ്പോൾ 6 ആണ്. C is the correct option. 99th ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ C ആണ്. Next is question number 100. The line 4x + 6y + 9 = 0 touches the parabola y² = 4x at the point. ഈ ലൈൻ ഈ പരാബോളയെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു തിയറി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. y² = 4ax എന്ന് പറയുന്ന പരാബോള, ഈ y = mx + c എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ പരാബോള. ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ടാൻജൻ്റ് ആകുക. ടച്ച് ചെയ്യുക ടാൻജൻ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടാൻജൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ a/m², 2a/m ആണ് കേട്ടോ, ഓർത്തോണം. അപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ടിനകത്ത് എ കണ്ടുപിടിക്കുക, എം കണ്ടുപിടിക്കുക, ഇതിനകത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇവിടെ എ എത്രയാണ്? 4a എന്ന് പറയുന്നത് 4 അല്ലേ? അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് എന്താ? എം എന്ന് പറയുന്നത് -4/6 ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ -2/3 ആണ്. ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും ഇവിടെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ a 1/m², 4/9 ആണ്, 4/9, 2a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2/m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -2/3 എന്ന് വരും. ഇതാ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9/4, 6/-2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 എന്ന് വരും അല്ലേ? അപ്പോൾ 9/4, -3 ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. സോ C is the correct option. C ആണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 101. The line y = 2x + c touch the ellipse. ഈ എലിപ്സിനെ ഈ ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്നറിയാമോ? x² / a² + y² / b² = 1 എന്ന് പറയുന്ന എലിപ്സിനെ y = mx + c എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് കേട്ടോ. c² = a² m² + b² ആണ്. ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ a² b² m² അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ആണ്, m = 2 ആണ്. ഇവിടെ a² എന്ന് പറയുന്നത് 16 ആണ്. ഓക്കെ, b² എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. ഇതിനകത്ത് c² = a² m² + b²നകത്തേക്ക് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. c² is c എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ y ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് കേട്ടോ. അത് c അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ c² = a² 16 × m² 4 + b² 16. അപ്പോൾ എത്ര വരും? 16 × 5 എന്ന് വരും അല്ലേ? 8. അപ്പോൾ എത്ര? 16 × 4, m² is 4 അല്ലേ? m is 2, m² is 4 and b² = 4. ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ എത്ര? 16 × 4, 64 + 16 that is 80 എന്ന് വരും. സോ c² 80. അപ്പോൾ c എന്ന് പറയുന്നത് √80 ആണ്. √80 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 16 × 5 അല്ലേ? അപ്പോൾ 4√5 ഉണ്ടോ? 101. a² m², a² is 16, m² is 4 and b² is 4 itself. അതായത് 4 ഉള്ളൂ കേട്ടോ. b² എന്ന് പറയുന്നതാണ് 4 കേട്ടോ. b² is 4. സോ b അല്ല b². സോ 4. അപ്പോൾ ഇത് 4 വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 64 + 4 ആണ്, 68 ആണ് അല്ലേ? വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, 4 × 17 എഴുതാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ 4 കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതാം, 4 × 17 എഴുതാം. അപ്പോൾ c² എന്ന് പറയുന്നത് 4 × 17 ആണ്. അപ്പോൾ c എന്ന് പറയുന്നത് 2√17 ആണ്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ബി കേട്ടോ, ബി ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ b = 4 എന്ന് എഴുതിയത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത്. ഇത് b² = 4 ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 102.
the number of terms in the expansion. In the expansion അത് എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമുക്കറിയാം. ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോളിനോമിയൽ അല്ലേ. ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോളിനോമിയലിനെ 20th പവറിലേക്ക് റേസ് ചെയ്താൽ അത് 40th ഡിഗ്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോളിനോമിയൽ ആവും. അതുകൊണ്ട് 40th ഡിഗ്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോളിനോമിയലിനകത്ത് 41 ടൈംസ് ഉണ്ട്. സോ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് 41. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേണം എഴുതാം, എക്സ് പ്ലസ് 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ സാധനം. അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് 1 ഹോൾ റേസ് ടു 14 വരും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷനാണ്. ഈ ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷനകത്ത് 41 ടൈംസ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നോക്കിയാലും 41 തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ദ എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഓഫ് എ റെക്ടാംഗിൾ ഹൈപ്പർബോള. റെക്ടാംഗിൾ ഹൈപ്പർബോളയുടെ എക്സെൻട്രിസിറ്റി ചോദിക്കുമ്പോഴേ കണ്ണും അടച്ച് റൂട്ട് 2 എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഓർക്കുക. എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഓഫ് എ റെക്ടാംഗിൾ ഹൈപ്പർബോള ഇസ് റൂട്ട് 2. ദ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ Z സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദ ഇക്വേഷൻ. ഇത് സാധാരണ കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. മോഡ് I മൈനസ് Z ബൈ I പ്ലസ് Z ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ലൈസ് ഓൺ. ഇതെവിടെയാണ് ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം, ഇത് ഞാൻ ഈ എഴുതുന്ന ഈ കാര്യം ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കണം. മോഡ് Z മൈനസ് Z1 ബൈ Z മൈനസ് Z2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെപ്പോഴും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് Z1 ആൻഡ് Z2. ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടറാണ് ഈ ലൈൻ. ഇതൊരു ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കേട്ടോ, ഓർത്തോണം. എപ്പോഴും എക്സാമിന് സാധാരണ കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് Z1 ആൻഡ് Z2. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഈ ഫോമിലേക്ക് ആക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ Z മൈനസ് I ബൈ Z പ്ലസ് I ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് എഴുതാതിനെ. കാരണം മോഡുലസ് ആയതുകൊണ്ട് മോഡ് I മൈനസ് Z എന്ന് പറയുന്നതും മോഡ് Z മൈനസ് I എന്ന് പറയുന്നത് സെയിമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല. മോഡുലസ് ആയതുകൊണ്ട് കേട്ടോ, ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? നമുക്ക് 2 പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടും. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒരെണ്ണം Iയും Z1 Z2 ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തേ. അപ്പോൾ Z1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I ആണ്. I എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരും. Z2 എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് I അതിവിടെ വരും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്തല്ലേ, ഇതിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടറാണ്. അപ്പോൾ അത് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് ആൻസർ ഉണ്ടോ? നമുക്കറിയാം ഈ 2 പോയിൻറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എക്സ് ആക്സിസ് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ എക്സ് ആക്സിസ് എന്നാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ആൻസർ. 105 ഇതാണ്. Z ഈസ് ഈക്വൽ ടു Z ഇൻറ്റു 2 മൈനസ് I ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 പ്ലസ് I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Z ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 പ്ലസ് I ബൈ 2 മൈനസ് I എന്ന് വരും. അങ്ങനെ Z റേസ് ടു 20 എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ Zൻ്റെ 20th പവർ എന്താണെന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് നമുക്ക് Zൻ്റെ 20th പവർ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് കോൺജുഗേറ്റ് ഇട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എത്രയാണ്? 3 പ്ലസ് I ഇൻറ്റു 2 പ്ലസ് I ബൈ 2 മൈനസ് I ഇൻറ്റു 2 പ്ലസ് I ഇങ്ങനെ എഴുതാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 6 പ്ലസ് 3I പ്ലസ് 2I മൈനസ് 1 എന്ന് വരും അല്ലേ. ബൈ ഇവിടെ A സ്ക്വയർ പ്ലസ് B സ്ക്വയർ അല്ലേ. A സ്ക്വയർ മൈനസ് B സ്ക്വയർ ആണ്, പക്ഷേ I സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ 4 പ്ലസ് 1 5 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇത് എത്രയാണ്? 5 പ്ലസ് 5I ബൈ 5 ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 പ്ലസ് I കേട്ടോ, ഓർക്കണം. ഈ Z ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് I. ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ Z ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് I. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം, ഈ കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തേക്കണേ. 1 പ്ലസ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും. സാധാരണ കേരള എൻട്രൻസിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ പറയുന്ന ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. 1 പ്ലസ് I ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2I ആണ് കേട്ടോ. 1 മൈനസ് I ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് 2I ആണ്. ഓക്കെ, 1 പ്ലസ് I ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് I എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. ഓക്കെ, 1 പ്ലസ് I ഓൾ റേസ് ടു 4 എടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക, അപ്പോൾ അത് മൈനസ് 4 വരും. 1 മൈനസ് I ഓൾ റേസ് ടു 4 എടുത്താൽ അത് മൈനസ് 4 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി 1 പ്ലസ് I ബൈ 1 മൈനസ് I എടുത്താൽ ഇത് I ആണ്. ഓക്കെ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ 1 പ്ലസ് Iയും 1 മൈനസ് Iയും വെച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിനകത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം. അപ്പോൾ Z ഇതാണ്. അപ്പോൾ Z റേസ് ടു 20 എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് പറയാം 1 പ്ലസ് I ഹോൾ റേസ് ടു 20 എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 1 പ്ലസ് I ഹോൾ റേസ് ടു 4 ഹോൾ റേസ് ടു 5 എന്ന് എഴുതാമല്ലോ അതിനെ. അപ്പോൾ 1 പ്ലസ് I ഹോൾ റേസ് ടു 4 എന്താണ്? ഇത് മൈനസ് 4 ആണ്. അപ്പോൾ മൈനസ് 4 റേസ് ടു 5 എന്നാണ് വരിക. മൈനസ് 4 റേസ് ടു 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് വരും, 4 റേസ് ടു 5 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് 2 സ്ക്വയർ, അപ്പോൾ 2 റേസ് ടു 10 എന്ന് വരും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് 1024 എന്ന് ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടും. കണ്ടോ? അങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. മൈനസ് 1024 ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 106.
ഇത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ്, ബി ഇതാണ്, സി ഇതാണ്, 3 സെറ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എ മൈനസ് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ മൈനസ് സി എന്താണ്? എ മൈനസ് ബി എന്താണ്? എ മൈനസ് ബി, ഈ എയും ബിയും കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ എ മൈനസ് ബി എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക? നമുക്കറിയാം എയ്ക്കകത്തും ബിക്കകത്തും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു എലമെൻറ്റ് പോലും ഇല്ല. അപ്പോൾ എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എന്താ? എയും സിയുടെ ഇതോടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എടുത്ത കോമൺ എലമെൻറ്റ്സ്, അതപ്പോൾ സി തന്നെയല്ലേ കിട്ടുന്നത്? സെറ്റ് 1 2 എൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇവിടെ എ മൈനസ് ബി ക്രോസ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്രോസ് സി എന്ന് വരും. അപ്പോൾ എ ക്രോസ് സി ആണ് നിങ്ങൾ ശരിയും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇത് എ ആണ്, ഇത് സി ആണ്, അതുകൊണ്ട് എ ക്രോസ് സി ആണ്. അപ്പോൾ ഇതും തമ്മിലുള്ള ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റാണ് ആക്ച്വലി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ വളച്ചുകെട്ടിയൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാം, എയ്ക്കകത്ത് 3 എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, സിക്കകത്ത് 2 എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റിനകത്ത് 6 എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. 6 എലമെൻറ്റ്സ് ഉള്ള ആകെ ഒറ്റ ഓപ്ഷൻ ഡി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി വേണമെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോ. അപ്പോൾ 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2 എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഡി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ക്ലിയർ? ഇതാണ്. ഇനി 107. If a function f satisfies f of x is equal to x plus 1 for all real values of x, and if f of 0 is equal to 1/2, then f of 1 is equal to എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നോക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽസ് എക്സ് പ്ലസ് 1. നിങ്ങളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ. ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷനകത്ത് വേറൊരു കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ലീനിയർ ആയിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇടുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. അതേസമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടപ്പോൾ ഒരു എന്താ ലീനിയറിനകത്തൊരു നിങ്ങളൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ന്യായമായിട്ട് ഇത് ലീനിയർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഒരു ലീനിയർ ഫംഗ്ഷനാണെന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഒരു ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യും. അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് എ ആണ് ഫോമിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ എഫ് ഓഫ് 0 എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? എഫ് ഓഫ് 0 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എക്സ് ഈക്വൽ 0 എടുക്കുമ്പോൾ 1/2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 പ്ലസ് എന്ന് വരും. സോ എ ഇസ് ഈക്വൽ 1/2 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് പ്ലസ് 1/2 എന്നാവും. ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ എഫ് ഓഫ് 0 എടുക്കുമ്പോൾ 1/2 കിട്ടുന്നില്ലേ? ഉണ്ട്. അങ്ങനെ എഫ് ഓഫ് 1 എന്താണെന്നല്ലേ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് 1 എന്തായിരിക്കും? ഇനി നിങ്ങൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇട്ട് നോക്കി, അതുകൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് 1 കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കി. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് 1/2 ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് 1/2 പ്ലസ് 1/2 എന്ന് വരും അല്ലേ? അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് 1 വരുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് കറക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് 1 വരണമെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് 1/2 ആവണം. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് 1 എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ എഫ് ഓഫ് 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സിന് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ 1 പ്ലസ് 1/2 എന്ന് കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 3/2. ദ ആൻസർ ഈസ് 3/2. സി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ഇതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം, ഇതിനകത്ത് ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പറയുന്നത് ലീനിയർ ആണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊരു 4th ഡിഗ്രി ആവും. കാരണം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ആണ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇടുമ്പോൾ ക്വാഡ്രാറ്റിക്കിനകത്തേക്ക് ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും അതെന്താണ് ഒരു 4th ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആവും. ഇത് 1st ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനാണ് കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ. 1st ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴാണ് കിട്ടുക? ഒരു 1st ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനകത്തേക്ക് ഒരു 1st ഡിഗ്രി ആ സെയിം ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? നമുക്കൊരു 1st ഡിഗ്രി ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് 1st ഡിഗ്രി കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് എ എന്നുള്ള ഫോമിലാണെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കാരണം. ഇനി എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ ഞാൻ 1 ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ 1 ആയതുകൊണ്ടാണ്. അത്ര മാത്രം ഓർത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളൊക്കെ അതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് 108. The integrating factor of the differential equation cos x dy by dx plus y sin x is equal to 1. ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്താ? നമുക്ക് ഇതിനെ ലീനിയർ ഫോമിലേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ dy by dx പ്ലസ് y tan x ഇസ് ഈക്വൽ ടു sec x എന്ന് വരും. ശരിയല്ലേ? cos x കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, ത്രൂ ഔട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് പി. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് e raised to integral p dx ആണ്. സോ ദറ്റ് ഈസ് e raised to integral tan x dx ആണ്. അപ്പോൾ e raised to log sec x ആണ്. സോ ദറ്റ് ഈസ് sec x. സോ സി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. സോ 108ൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സി ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 109. 109 എന്താണ്? ഒരു റേറ്റ് മെഷറിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ ക്യൂബ് 6a² കേട്ടോ സർഫസ് ഏരിയ.
as increasing at the rate of 2 centimeter square per second, what is the edge of, when its edge is 90 centimeter, the volume increasing. Volume എന്ന് പറയുന്നത് a cube ആണ്. ക്യൂബിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയയും വോളിയൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്താ, ds by dt. ഇത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി കൊണ്ടാണ്, കാരണം ഇവിടെ സെക്കൻഡാണ്, സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡാണ്. അപ്പോൾ ds by dt. അപ്പോൾ എന്താ ds by dt? പിന്നെ നിങ്ങൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും, 12 വരും അല്ലേ, 12a dA by dt എന്ന് വരും. 12a dA by dt എന്ന് വരും. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 12a dA by dt is equal to 2 ആണെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, when its edge is 90 centimeter, വോളിയം ഇൻക്രീസിങ് എന്താ റേറ്റ്. അപ്പോൾ വോളിയം എന്താ, dv by dt ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3a square dA by dt എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3a square ഇൻറ്റു dA by dt എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, dA by dt എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ 6 വരും അല്ലേ, 1 വരും. dA by dt എന്ന് പറയുന്നത് 1/6a ആണ്. സോ ദിർ ഈസ് 1/6a. ഇപ്പോൾ a കട്ട് ചെയ്യും, ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 കിട്ടും. സോ a/2 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. a/2, a എന്ന് പറയുന്നത് 90 അല്ലേ, അറ്റ് a is equal to 90. അതെ, എഡ്ജ് 90 ആകുമ്പോൾ എത്രയാണ്, dv by dt എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇസ് ഈക്വൽ ടു a/2 അല്ലേ. സോ 90/2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 45. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ. സോ 45 സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഫൈനൽ ആൻസർ. ഡി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് വൺ. ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്താ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ട്രിഗ്നോമെട്രി പഠിക്കുന്നതാണ്. a cos theta plus b sin theta ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ദ റൂട്ട് ഓഫ് a സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം. മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് a സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ഇതാണ്, ഇതിൻ്റെ മിനിമം ഇതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം 4 sin തീറ്റ പ്ലസ് 3 കോസ് തീറ്റയുടെ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് 4 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3 സ്ക്വയർ ആണ്. മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് 4 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3 സ്ക്വയർ ആണ്. എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ് അല്ലേ. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5, ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -5. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ 1+ ഉണ്ടല്ലേ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് 1 ആഡ് ചെയ്യുക, ഇവിടെ 1 ആഡ് ചെയ്യുക, ഇവിടെ 1 ആഡ് ചെയ്യുക, ഇവിടെ 1 ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 4 sin തീറ്റ പ്ലസ് 3 കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് 1, ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് 6 ആണ്. ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ഇതിൻ്റെ മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് -5 + 1 ദറ്റ് ഈസ് -4 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 6 ആണ്. സോ ഡി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. മാക്സിമം വാല്യൂ അതാണ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് integral 9x dx by root of 9 minus 4x square എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ integral dx by root of 9 minus 4x square. ഇനി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, integral dx by root of 3 square minus 2x whole square എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ integral dx by root of a square minus x square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ sin inverse x by a plus e ആണെന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ എന്ത് വരും, ഇതിൻ്റെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 2x/3 എന്ന് എഴുതുക കേട്ടോ. പക്ഷേ എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യന്റ് റെസിപ്രോക്കലായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്, പ്ലസ് എന്ന് വരും. സോ ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ഇസ് ഹാഫ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് 2x/3 പ്ലസ് സി ആണ്. സോ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. സോ 111 ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ്, ദ ഏരിയ ബൗണ്ടഡ് ബൈ ദ സെമി സർക്കിൾ ആൻഡ് ദ ഡയമീറ്റർ y = 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് y = റൂട്ട് ഓഫ് 4 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി y സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ = 4 ആണ്. ഇങ്ങനെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x സ്ക്വയർ പ്ലസ് y സ്ക്വയർ = 4. ഇതൊരു സർക്കിളാണ് കേട്ടോ, ഒരു 2 റേഡിയസ് ഉള്ളൊരു സർക്കിളാണ്, സെൻറ്റർ ഒറിജിനാണ് ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് 2 ആണ് റേഡിയസ്, 2 0 -2 0 ഇതാണ്. ഇത് 2 യൂണിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ y = സോ ഇത് ഈ ഡയമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഈ ഡയമീറ്ററുമായിട്ട് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് അല്ലേ, ഏരിയ ബൗണ്ടഡ് ബൈ ദ സെമി സർക്കിൾ. അപ്പോൾ ഈ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ഹാഫ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് πr², r എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്, അപ്പോൾ 4π ആണ്. അപ്പോൾ ഏരിയ ബൈ 2 ആണ്. സോ ദറ്റ് ഈസ് 2π. സെമി സർക്കിളാണ്, 2π ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. സോ ഡി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. So D is the correct option. And next question, that is 113. 113, area in square units bounded by the curves y = x cube and y = x square. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x ക്യൂബിൻ്റെ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു കർവാണ്. ഇതാ
ഇങ്ങനെ പോകും. എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി അല്ലേ, ഇങ്ങനെയാണ് പോവുക. എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതാണ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കർവ്. ഇത് 1 1 കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് ഈ എക്സ് ക്യൂവിൻ്റെ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഏരിയ ഇതാണ് ഉണ്ടോ, ഓർഡിനേറ്റ് എക്സ്, സോറി അവിടെ ഇതല്ല, എക്സ് ഇസിക്വൽ ടു 1, എക്സ് ഇസിക്വൽ ടു 1 ഇതാണ് 1. 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരും കേട്ടോ, ഇവിടെ വരും, ഇതാണ് 2 എന്ന് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, ഈ രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഏരിയ. അപ്പോൾ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസിക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ 1 to 2 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേളിലത്തെ കർവ് എക്സ് ക്യൂബാണ്, അപ്പോൾ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു 4/4 മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ 3 ഇങ്ങനെ വരും. സോ 1 to 2. അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഇത്, 16/4 മൈനസ് 8/3 മൈനസ് 1/4 മൈനസ് 1/3 ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇതെടുക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ്, 16 into 3 48 മൈനസ് 32/12 മൈനസ് എത്രയാണ് 3 മൈനസ് 4 മൈനസ് 1/12 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ എത്ര വരും, 16/12 പ്ലസ് 1/12 അല്ലേ. സോ ദ ആൻസർ ഈസ്, ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് 17/12 ഉണ്ടോ. ഓക്കെ, 17/12 കേട്ടോ, 17/12 ആണ്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ്, കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് എ. 113ൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് 114. The third term in the binomial expansion of, ഇതിൻ്റെ ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ expansion of 1 plus x all raised to m is minus 1/8 x square. Then the rational value of m is, ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ തേർഡ് ടേം നമുക്കറിയാം 1 plus x all raised to m. ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ 1 ആണ്, പ്ലസ് എം എക്സ് ആണ് അടുത്ത തേർഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എം ഇൻറ്റു എം മൈനസ് 1/2 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്. ഇങ്ങനെ പോവാണ്. ഇതിൻ്റെ തേർഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ എം ഇൻറ്റു എം മൈനസ് 1/2 എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്, മൈനസ് 1/8 എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ് സ്ക്വയർ പോകും. അപ്പോൾ ഇത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എമ്മിന് ഏത് വാല്യൂ കൊടുക്കണം, അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. എമ്മിന് ഏത്, സോ ഇതിലൂടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 4 ഇവിടെ ആക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ്. അപ്പോൾ എം ഇൻറ്റു എം മൈനസ് 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 1/4 കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ എടുക്കേണ്ടത്, ഇതാണ്. എന്തായാലും 1നേക്കാൾ വലിയ വാല്യൂ വന്നാൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വരുവുള്ളല്ലോ. അപ്പോൾ ഏതാണ്, 2 കൊടുത്താൽ 2 ഇൻറ്റു 2 മൈനസ് 1, സോറി 1നേക്കാൾ ചെറിയ വാല്യൂ കൊടുക്കണം അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് വരും, 1/2 മാത്രമേ ഉള്ളല്ലോ. അപ്പോൾ 1/2 ഇൻറ്റു 1/2 മൈനസ് 1 മൈനസ് 1/2, അപ്പോൾ ഈസ് മൈനസ് 1/4. സോ 1/2 ഈസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പോയാൽ ഒത്തിരി സമയം നമുക്ക് വേസ്റ്റാണ്. ഓക്കെ, സോ ദ ആൻസർ ഇസ് സി. സി ഈസ് എ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. 115. The second, third and fourth terms in the expansion of x plus a all raised to n are 240, 720 and 1080 respectively. Then the value of n. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സെക്കൻഡും തേർഡും ഫോർത്തും, ഈ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ സെക്കൻഡും തേർഡും ഫോർത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് എ ഓൾ റേസ് ടു എൻ. ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇതിന് നമുക്ക് എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് 1 എ അല്ലേ, പ്ലസ് NC1 NC2 x raised to n minus 2 a square plus NC3 x raised to n minus 3 a cube. ഇങ്ങനെയല്ലേ വരിക. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഇതാണ്. ഇത് 240 ആണ്, ഇത് 240 ആണ്, ഇത് 720 ആണ്, ഇത് 1080 ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതായിട്ടും n ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എ, ഇതാണ്. ഇത് ഇൻറ്റു ഇതെടുക്കാം NC3 ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു n മൈനസ് 3 എ ക്യൂബ് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. ഈക്വൽ ടു ഇത് 240 ഇൻറ്റു 1080 ഇങ്ങനെ വരും.
ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് n ഇൻറ്റു NC3 n ഇൻറ്റു n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു n മൈനസ് 2 ബൈ 6 വരും. ഇത് ഇൻറ്റു x റേസ് ടു ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2n മൈനസ് 4 a റേസ് ടു 4 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് 2440 ഇൻറ്റു 1080 എന്നല്ലേ ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക n സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു n മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു x റേസ് ടു 2 ടൈംസ് n മൈനസ് 2 അല്ലേ എ സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഇങ്ങനെ വരും. ഇസ് ഈക്വൽ ടു 240 ഇൻറ്റു 1080 എന്ന് വരും. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം ഈ തേർഡ് ടൈം അല്ലേ അത് NC2 ഇൻറ്റു x റേസ് ടു n മൈനസ് 2 എ സ്ക്വയർ അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് NC2 എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇവിടെ ഒരു ബൈ 6 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബൈ 3 ഫാക്ടറുണ്ട്. നമ്മൾ 6 എന്നുള്ള 3 ഫാക്ടറുകളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സംഗതി ഇതുണ്ട് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇതാ കണ്ടോ ഏതാ n ഇൻറ്റു n മൈനസ് 1. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ n ഇൻറ്റു n മൈനസ് 2 മാറ്റിയിടുവാണെങ്കിൽ n ഇൻറ്റു n മൈനസ് 1 ബൈ 2 ഫാക്ടറിൽ എഴുതാം. ഇവിടെ ഒരു ബൈ 3 ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിടാം. ഇത് x റേസ് ടു n മൈനസ് 2 എ സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ എടുക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹോൾ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ n അകത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ n സ്ക്വയർ വന്നു. ഇവിടെ ഒരു n മൈനസ് 1 അപ്പോൾ വരും. ഇവിടെ ഞാനൊരു n മൈനസ് 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ ഞാൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു n മൈനസ് 1 ഇട്ട് കൊടുക്കണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ 240 ഇൻറ്റു 1080 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താ NC2 ഇൻറ്റു x റേസ് ടു n മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് 720 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് 720 എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് n മൈനസ് 2 ബൈ n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു 3. ഇത് 720യുടെ സ്ക്വയറാണ്. is equal to 240 into 1080 by 720 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റു 720 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ നോക്കി സീറോസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. അപ്പോൾ കണ്ടോ എന്ത് ചെറുതായി നോക്കി ഇത് ഇതുവരെ കട്ട് ചെയ്താൽ 3 ആയില്ലേ ഉണ്ടോ. ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് 36 ആയില്ലേ. ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര നമുക്കറിയാം 2 ആയി ഉണ്ടോ 1/2 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ n മൈനസ് 2 ബൈ 3 ഇൻറ്റു n മൈനസ് 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 എന്നാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് n മൈനസ് 2 ബൈ n മൈനസ് 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3/2 എന്ന് വരും. ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ എന്ത് കൊടുക്കാം, അപ്പോൾ താഴെ 2 കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ n മൈനസ് 1 2 ആണെങ്കിൽ എന്താ n 3 ആവണ്ടേ. n 3 ഉണ്ടോ, സോറി n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 ആണോന്നില്ല. കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് 5 മൈനസ് 2 5 മൈനസ് 1 4 മൈനസ് 2 പറ്റില്ല. 6 മൈനസ് 2 4 പറ്റില്ല. 10 മൈനസ് 2 8 പറ്റില്ല അല്ലേ. 12 മൈനസ് 2 10. n is equal to 5 കൊടുത്താൽ n is equal to 5 കൊടുത്താൽ 3. So the correct option is zero കട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ 24 ഇതോടെ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ 24ന് 3 വന്നു. 3യും 3 ഇവിടെ സ്ക്വയർ വരുമ്പോഴേ ഇവിടെ സ്ക്വയർ 2 ഫാക്ടറിൻ്റെ ഒരു സ്ക്വയർ വന്നില്ലേ, നമ്മളിവിടെ 3 ഫാക്ടർ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 4 ആവേണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ ഒരു 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു 1/2 കൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂന് ചേഞ്ച് വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 1/2 വരും കേട്ടോ, ഇൻറ്റു 2 വരും. 3/4 കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ n = 5 എന്ന് കിട്ടും. സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അപ്പോൾ n 5 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് 3/4 എന്ന് വന്നോളൂ. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ്. ഇത് സ്ക്വയർ ആക്കിയപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 ഫാക്ടറിൽ ഇട്ടുള്ളൂ. ഇതിവിടെ മാത്രമേ ഇവിടെ 2 ഫാക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, അതിങ്ങോട്ട് ഇട്ടേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ ഇത് 4 ആവും. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ 4 ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒരു 1/2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് 3/4 ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ n = 5 എന്ന് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. സോ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ബി. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് 116. If sin x is the integrating factor of this one,
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി എന്താണെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ഇ റേസ് ടു ലോഗ് സൈൻ എക്സ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ത് കിട്ടുന്നത് സൈൻ എക്സ് കിട്ടുന്നത് ശരിയല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ലോഗ് സൈൻ എക്സ് വരണമെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഏതായിരിക്കണം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോഗ് സൈൻ എക്സ് കിട്ടണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഏതാണ് കോട്ടക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോ പി ഈസ് കോട്ടക്സ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടക്സ് ബി ആണ്. നമുക്കറിയാം ഇൻ്റഗ്രൽ കോട്ടക്സ് ഡി എക്സ് ആണ് എന്ത് ലോഗ് സൈൻ എക്സ്. സോ question number 117. If m and n are respectively the order and degree of the differential equation. ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഓർഡറും ഡിഗ്രി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിടന്നാൽ നമുക്ക് എന്താ ഡിഗ്രി പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടേം കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഡെറിവേറ്റീവ് കൊണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് എന്തായി മാറും ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു 5 ഇൻറ്റു ഡി ക്യൂ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ക്യൂ പ്ലസ് ഇവിടെ 4 ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഹോൾ ക്യൂബ് എന്ന് വരും. പ്ലസ് ഇത് ഡി ക്യൂബ് വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ക്യൂബ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ഡി ക്യൂബ് വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് വരും കേട്ടോ. ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ ഡി ക്യൂബ് വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ക്യൂബ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കുക ഇതിനകത്ത് എന്താണ് എൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ തേർഡ് ഓർഡറാണ്. അപ്പോൾ n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 ഇത് വരാം ഈ 3 ഓപ്ഷനകത്ത് m ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 ആണ് അല്ലേ. ഓർഡർ m ആണ് ഓർഡർ. ഓക്കെ ഡിഗ്രി ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഹയർ ഓർഡറിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പവർ 2 അല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. ദിസ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ഇ ആണ് എൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് 118 സൈൻ വേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ വേഴ്സ് വൈ പ്ലസ് സൈൻ വേഴ്സ് ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3π/2 എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് ഓൾ സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഇത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിൻ്റെ റേഞ്ച് എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരിക ദാറ്റ് റേഞ്ചസ് ഫ്രം എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എന്താ -π/2 ടു +π/2. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് π/2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് π/2 വരുമ്പോഴാണ് സോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1 വരുമ്പോഴാണ് ഇത് π/2 വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതും π/2 ഇതും π/2 ഇതും π/2 വരുമ്പോഴല്ലേ സം 3π/2 ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. സോ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 + 1 + 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് 9. So D is the correct option. ഇതാണ് എൻ്റെ ആൻസർ കേട്ടോ. 119. If R is an equivalence relation on set A, R inverse. നമുക്കറിയാം R ഒരു ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ R ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആണ് കേട്ടോ. അത് ഓർത്തിരിക്കണം. അതൊരു റിസൾട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട. R എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ ഒരു സെറ്റിനകത്ത് റിലേഷൻ എടുത്താൽ അത് ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സും എന്തായിരിക്കും ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഇക്വലൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റാണ്. ഇക്വലൻസ് ആകുന്നതുകൊണ്ട് ട്രാൻസിറ്റീവും സിമെട്രിക്കും റിഫ്ലക്സീവ് ആവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് ദ എബോവ് ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ഓൾ ഓഫ് ദ എബോവ് ആണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. എല്ലാ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന അതാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഓൾ ഓഫ് ദ എബോവ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. If alpha beta are the roots of the equation x square minus 15x plus 1 is equal to 0, then the value 1 by alpha minus 15 whole raised to minus 2 plus 1 by beta minus 15 whole raised to minus 2 എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് ആണ് ആൽഫ ബീറ്റ. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 15x പ്ലസ് 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0യുടെ റൂട്ട്സ് ആണ് ആൽഫ ബീറ്റ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സം ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15 ആണ് ആൻഡ് ആൽഫ ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. ആൽഫ ബീറ്റ 1 ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ ആൽഫ ആണ് ആൻഡ് ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ ബീറ്റ ആണ്. ഇങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൽഫയുടെ സ്ഥാനത്ത് 1 ബൈ ബീറ്റ കൊടുക്കാം. 1 ബൈ ബീറ്റ പ്ലസ് 1 ബൈ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 15 എഴുതാലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1 ബൈ ആൽഫ മൈനസ് 15 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി -1 ബൈ ബീറ്റ ആണ്. സിമിലർലി 1 ബൈ ബീറ്റ മൈനസ് 15 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് -1 ബൈ ആൽഫ ആണ്. ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് -1 ബൈ ബീറ്റയാണ്. ദിസ് ഈസ് മൈനസ്. അപ്പോൾ -1 ബൈ ബീറ്റ ഹോൾ റേസ് ടു -2 പ്ലസ് -1 ബൈ ആൽഫ ഹോൾ റേസ് ടു -2 എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിനെ നമുക്ക് റെസിപ്രോക്കൽ ഇടാം അല്ലേ. -2 കളയപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് ബീറ്റ സ്ക്വയർ ആവും പ്ലസ് ആൽഫ സ്ക്വയറിനാവും. അപ്പോൾ ഇതെന്താ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ -2 ആൽഫ ബീറ്റയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഈസ് 15 സ്ക്വയർ -2 into alpha beta 1. So that is 225 minus 2 is equal to 223 is the final answer. ഉണ്ടല്ലോ. C is the correct answer. ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ C ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുക.
Next question number 121. The quadratic equation whose roots are alpha by gamma whole cube and beta by gamma whole cube, where alpha beta are roots of the equation. The x cube minus 8 is equal to 0 ആണ്. So x cube is equal to 8 ആണ്. So x is equal to cube root of 8 ആണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 8 ഏതൊക്കെയാണ്? 2 വരും, 2 ഒമേഗ വരും, 2 ഒമേഗ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. 3 റൂട്ട്സ് ആണ് ഇതിനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആൽഫ, അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ആൽഫ എന്ന് എടുക്കാം, ഇതിനെ നമുക്ക് ബീറ്റ എന്ന് എടുക്കാം, ഇതിനെ നമുക്ക് ഗാമ എന്ന് എടുക്കാം. അങ്ങനെ ആൽഫ ബൈ ഗാമ ഹോൾ ക്യൂബ്, പിന്നെ ബീറ്റ ബൈ ഗാമ ഹോൾ ക്യൂബ്, ആൽഫ ബൈ ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 by 2 ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഹോൾ ക്യൂബ് ആൻഡ് ബീറ്റ 2 ഒമേഗ ബൈ 2 ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഹോൾ ക്യൂബ്. ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ ഈ 2ൻ്റെ കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം, ഇതൊരു കട്ട് ചെയ്യാം, ഒരു ഒമേഗയും കട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് 1 by ഒമേഗ ക്യൂബ് ആയതുകൊണ്ട്, ഇത് ക്യൂബ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒമേഗ റേസ് ടു 6, അത് 1 ആവും. അപ്പോൾ ഇത് 1 ആയിപ്പോയി. ഇതും എന്താണ്, ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് 1 by ഒമേഗ അല്ലേ, അതിൻ്റെ ക്യൂബ് എടുക്കുമ്പോൾ അതും 1 ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ 2 റൂട്ട്സും 1 ആണ് അല്ലേ. ഒമേഗയുടെ പവർ 3യുടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയാലും എപ്പോഴും 1 ആയി പോകും. അപ്പോൾ ഇതാണ്. അപ്പോൾ 2 റൂട്ട്സ് 1 ആണ്. 2 റൂട്ട്സ് 1 ആയിട്ടുള്ള ഒറ്റ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 2x പ്ലസ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ് ഇത് അല്ലേ. സോ ഡി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ആൻഡ് ഇഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് വൺ ആൻഡ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് വൺ, ദെൻ ഡിറ്റർമിൻ്റ് എ ബി. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിറ്റർമിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് ഡിറ്റർമിൻ്റ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിൻ്റ് എ ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിൻ്റ് ബി ആണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓഡ് ഓർഡർ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിൻ്റ് 0 ആവും. ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ എ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഇത് എ ബി സി ആവും, ബി കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഇത് എ ബി സി ആവും, സി കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഇതും എ ബി സി ആവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. സോ ഫൈനൽ ആൻസർ 0. ഡി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. ഡിറ്റർമിൻ്റ് എ ബി 0 ആണ്. ഓക്കെ, ഇതോർത്തിരിക്കണം. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സാധാരണ എക്സാമ്പിൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓഡ് ഓർഡർ സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും 0 ആണ്. ഓക്കെ, next is limit question ആണ്. limit extends to infinity x plus 1 all raised to 10 plus x plus 4 all raised to 10 plus x plus 9 all raised to 10 etc. ഇങ്ങനെ. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എത്ര ടൈം ഉണ്ട്? 1 2 സ്ക്വയർ 3 സ്ക്വയർ എക്സെട്ര 10 സ്ക്വയർ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് 10 ടൈംസ് ഉണ്ട് മേളിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഏതായിരിക്കും? ഇത് x raised to 10 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി x raised to 10 ആണ്. അപ്പോൾ x raised to ഈ ന്യൂമറേറ്ററിൽ x raised to 10ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 ആയിരിക്കും, 10 ടൈംസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് ടൈംസ് എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കൊരു 10th ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ന്യൂമറേറ്റർ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ആ 10th ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി 10 ആണ്, അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 10 ആണ്. ഇവിടെ താഴെ x raised to 10 plus 100 raised to 10 ഉണ്ട്. ഇതിന് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഈ എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരുന്ന ലിമിറ്റ് ഇങ്ങനെ പോളിനോമിയൽ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും പോളിനോമിയലായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രിയുടെ കോഎഫിഷ്യൻസിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ലിമിറ്റ്. അപ്പോൾ 10/1 എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ 10 ഈസ് ദ ആൻസർ. സി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസൾട്ടാണിത്. ഒരു nth ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ന്യൂമറേറ്ററുണ്ട്, സെയിം ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരു പോളിനോമിയൽ ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ലിമിറ്റ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേമിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുത്താൽ മതി. അതാണ് ലിമിറ്റ് കേട്ടോ. ഷോർട്ട് കട്ടാണ്, ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് 10/1, 10 ഈസ് ദ ആൻസർ. 124 ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 0. ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എടുക്കാനാണ് √1 - √of cos 2x ബൈ എക്സ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക? ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 0 കൊടുക്കുക. എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് 1 ആവും. അപ്പോൾ 1 - 1 0 ആവും, താഴെ 0. അപ്പോൾ 0/0 ഫോം ആണ്. അപ്പോൾ 0/0 ഫോം വരുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 0. നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ LHR ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിനെ റാഷണലൈസ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ഇട്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും. അപ്പോൾ √1 - √of cos 2x into √1 plus √of cos 2x by x into √1 plus √of cos 2x വരും. ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ റാഡിക്കൽ സൈൻ അകത്തുണ്ടോ? a + b × a - b അല്ലേ. അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 0 √1 - cos 2x വരും. all divided by x into √1 plus √of cos 2x വരും.
ഇത് ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ മാത്രം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കാം. ഇതിന് ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് √2 ആവും. അത് നമുക്ക് വെളിയിലേക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 1/√2 ഇതിന് ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു. ഇതിന് മാത്രമായിട്ട് ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു. രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ഓർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിന് ലിമിറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ 1/√2 കിട്ടി. ഇനി ഇത് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 0. ഇതിൻ്റെ മാത്രം ലിമിറ്റ് എടുത്താൽ മതി. ഇത് √1 - cos 2x 2 sin square x ആണ്. ബൈ √x ഉണ്ടല്ലോ, ഈ √x എന്നുള്ള ഈ റാഡിക്കൽ സൈനകത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും? x² വരും. ഇത് റാഡിക്കൽ സൈനകത്തേക്ക് ഇടുമ്പോൾ x² വരും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവിടെ നമുക്ക് √2 വെളിയിലെടുക്കാം. ഇതിനകത്തൊരു 2 ഉണ്ടല്ലോ, വെളിയിലെടുക്കുമ്പോൾ √2 വരും. അപ്പോൾ ഇത് 1 ആയി പോകും. അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 0. ഇത് sin square x ബൈ x², ഇതിൻ്റെ റൂട്ടാണ് വരിക. ദറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 0 മോഡ് sin x ബൈ x എന്ന് വരും. ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി 1 ആണ്. എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 0 അല്ലേ, ലിമിറ്റ് 1 ആണ്. അതിൻ്റെ മോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് 1 ആണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം sin x ബൈ x എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് വരും. ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരിക. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആണ് കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും. sin x ബൈ എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എടുക്കുക, അതിൻ്റെ മോഡലസിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് 1 ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക കേട്ടോ. സോ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഇവിടെ മാത്രം, ഇവിടെ 0യിൽ വാല്യൂ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഇടുന്നത്. പക്ഷേ ലിമിറ്റ് വരുമ്പോൾ അതെപ്പോഴും 1 ആയിരിക്കും. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 1. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്ലൈഡ് മാറിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് question, that is question number 125. 125ൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ലിമിറ്റ് x ടെൻസ് ടു 0 cos x പ്ലസ് sin x all raised to 1/x ആണ്. x ടെൻസ് ടു 0 എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് 1 ആവും, ഇത് 0 ആവും. അപ്പോൾ 1 raised to infinity ആവും അല്ലേ. 1 raised to infinity ഫോമാണ്. 1 raised to infinity ഫോമിൻ്റെ ഒരു ഇത് റിസൾട്ട് ഇതാണ്. ലിമിറ്റ് x ടെൻസ് ടു a f of x all raised to 1/g of x എന്നുള്ള ഫോം ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ e raised to ലിമിറ്റ് x ടെൻസ് ടു a f of x minus 1 by g of x എടുത്താൽ മതി. ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട്. അതനുസരിച്ച് ഇത് f of x ആണ്, ഇതാണ് 1/g of x. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ e raised to ലിമിറ്റ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x ടെൻസ് ടു 0, x ടെൻസ് ടു 0 f of x minus 1, that is cos x plus sin x minus 1 into 1/g of x, 1/x എന്ന് വരും, ഇങ്ങനെ വരും. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ x ടെൻസ് ടു 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് 1 ആവും, ഇത് 0 ആവും, അപ്പോൾ -1, അപ്പോൾ 0/0 ഫോം വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് LHR യൂസ് ചെയ്യാം. LHR യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ e raised to ലിമിറ്റ് x ടെൻസ് ടു 0 cos x-ൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ്? -sin x പ്ലസ് sin x-ൻ്റെ cos x ബൈ 1 എന്ന് വരും അല്ലേ, ബൈ 1 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് 0 ആവും, ഇത് 1 ആവും, e raised to 1 എന്ന് കിട്ടും. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് E. E is the correct option. 125th ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് A ആണ്. സോ E is the correct answer. Next question, that is question number 126. The solution of the equation dy by dx minus 1 is equal to 1/x minus y. ഇതിൻ്റെ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്? അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ടീം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ നമുക്കിത് വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ആക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇവിടെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡേ ഇവിടെ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ മറ്റ് ഇവിടെ അതേ സമയത്ത് നമുക്കിത് ഈ -1 ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ റെസിപ്രോക്കൽ ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് -1 കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്താ 1 മൈനസ് dy/dx ഈസ് ഈക്വൽ ടു dt/dx എന്ന് എഴുതും. ഓക്കെ, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ dy/dx 1 മൈനസ് dy/dx dt/dx, അപ്പോൾ ഇതിനെ നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് -dt/dx എന്ന് എഴുതാം.
ഈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് വണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/t എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ വേരിയബിൾ സെപ്പറബിളായി. അപ്പോൾ എന്താ വരിക? ഡി ടി ബൈ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ഡി എക്സ് വരും. മൈനസ് എടുക്കുക, ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ലോഗ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലോഗ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടീഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോഗ് ടി എന്ന് പറയാം ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു log x minus y is equal to plus x. That is minus dx is equal to c minus x വരും അല്ലേ. ഈയുടെ പവറിലേക്ക് നമുക്ക് റേസ് ചെയ്യാം. ഈയുടെ പവറിലേക്ക് റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു സി മൈനസ് എക്സ് വരും. That becomes ഇത് ഡി ടി ബൈ ടി അല്ല, ഇതിങ്ങനെ വരിക. സോറി, ഇത് വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ആക്കും. മൈനസ് ടി ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ടി ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി എക്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ വരും കേട്ടോ. അതാ കിട്ടാതെ പോയത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടി സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 2x പ്ലസ് സി എന്ന് വരും. ഇത് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് വരും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ. സോ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് വരും. സോ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ആക്കിയപ്പോൾ 1/t എന്നായി പോയതാണ്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2c ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി. സോ എ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ 126ൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ്. Okay, next is question number 127. The sum of the first 3 terms of a GP is 39/10 and their product is 1. The common ratio is. ഇവിടെ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് 3 ടേംസിൻ്റെ ജി പിയുടെ ഫസ്റ്റ് 3 ടേംസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എ ആർ ഇതാണ്. ഇതിൻ്റെ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് 3 ടേംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാം. അപ്പോൾ a/r പ്ലസ് എ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 39/10 എന്ന് വരും. ഇനി പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? 6 കിട്ടുമ്പോൾ a³ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് വരും. ആൻഡ് ദിസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ 1/r പ്ലസ് 1 പ്ലസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 39/10 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് r പ്ലസ് 1/r എന്ന് പറയുന്നത് 39/10 മൈനസ് 1 എന്ന് പറയാം 29/10 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഈ 29/10നെ നമുക്ക് r പ്ലസ് 1/r എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പറിനെ എൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലിൻ്റെ സമ്മായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കിക്കേ. ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇത് 5/2 പ്ലസ് 2/5 എന്ന് എഴുതാം. നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 25 പ്ലസ് 4 29/10 എന്ന് വരില്ലേ? വരും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് r ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5/2 ഓർ 2/5 എന്ന് പറയാം. r 5/2 ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം, r 2/5 ആയിട്ട് എടുക്കാം. എങ്ങനെയായാലും എൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സം ഇതാകട്ടെ കേട്ടോ. സോ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഇ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2128. ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് 25 നമ്പേഴ്സ് ഇസ് 11. ഒരു 25 നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ 11 ആണ്. ഇഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഇസ് ഡിക്രീസ് ബൈ 9, ഓരോ നമ്പറും 4 വെച്ച് കുറയ്ക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ന്യൂ ഒബ്സർവേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഒറിജിൻ ബട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്കെയിൽ അല്ലേ. ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്കെയിലുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്, പക്ഷേ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഒറിജിനുമായിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്പർ വെച്ച് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഒറിജിൻ ആണ് അല്ലേ. ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസിനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ മാറ്റം വരും. പക്ഷേ
നമുക്ക് ഓരോ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ എല്ലാ ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്നും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയോ ആഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തെന്നോർത്ത് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഇവിടെ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 4 വെച്ച് കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ 11 തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? നോ ചേഞ്ച്. സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഹാസ് നോ ചേഞ്ച്. സോ ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് ഇ. അപ്പോൾ 128ൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് 129. 129 എന്താ? ഫോർ എ ഗിവൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മാർക്സ് മീൻ ഈസ് 40 ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഈസ് 20. ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ CV? കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ബൈ മീൻ ഇൻറ്റു 100 അല്ലേ? അപ്പോൾ എത്ര വരും? സിഗ്മ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ മീൻ ഈസ് 40. അപ്പോൾ 20/40 ഇൻറ്റു 100 ആണ് അല്ലേ? സോ 1/2 ഇത് 50 വരും. സോ ദ ആൻസർ ഇസ് 50. C is the correct option. 129ൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് C ആണ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് 130. If the sum of the first n natural numbers is 1/5 of the sum of their squares. നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് n നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് n × n + 1/2 ആണ് അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് n നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം. അത് 1/5 the sum of their squares. അപ്പോൾ സം ഓഫ് സ്ക്വയർസ് എന്താ? n × n + 1 × 2n + 1/6 ആണ്. ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ ഇതൊരു കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നും എന്നൂടെ കട്ട് ചെയ്യും. സോ എന്നും n + 1 n + 1 കട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത്? ഇത് 15. അപ്പോൾ 15 ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ 15 = 2n + 1 എന്ന് കിട്ടും. 2n = 14 എന്ന് കിട്ടും. n = 7 എന്ന് കിട്ടും. 7 ഉണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ. A is the correct option. സോ 130യുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 7 ആണ്. ക്ലിയർ? ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 131. If A, B, C are pth, qth and rth terms of an AP, q minus r log a plus r minus p log b plus p minus q log c is equal to. ഇവിടെ ഒരു എ പിയുടെ പീത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? എ പ്ലസ് ജി പി ഡി അല്ലേ? ജി പി ഡി ആണ്. സോ എ ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു പി മൈനസ് 1 ഇത് എ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് എ ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു ക്യൂ മൈനസ് 1 ക്യൂത്ത് ടേം എന്താണ്? ബി ആണ്. എ ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു ആർ മൈനസ് 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ആണ്. ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ലോഗ് എടുക്കുക. ലോഗ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക? 3 സൈഡിൽ ലോഗ് എടുക്കുമ്പോൾ ലോഗ് എ പ്ലസ് പി മൈനസ് 1 ലോഗ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് എന്ന് വരും അല്ലേ? ഇനി ലോഗ് എ പ്ലസ് ക്യൂ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ലോഗ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ബി എന്ന് വരും. ലോഗ് എ പ്ലസ് ആർ മൈനസ് 1 ലോഗ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് സി എന്ന് വരും. ഇങ്ങനെയാണ്. ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമുക്കിവിടെ ലോഗ് എ ക്യൂ മൈനസ് ആർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ക്യൂ മൈനസ് ആർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. രണ്ട് സൈഡിലും ക്യൂ മൈനസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യൂ മൈനസ് ആർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇവിടെയും ക്യൂ മൈനസ് ആർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇതിനെ ഇവിടെ ആർ മൈനസ് പി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇവിടെ ആർ മൈനസ് പി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇവിടെ പി മൈനസ് ക്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇവിടെ പി മൈനസ് ക്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ സം എടുക്കാൻ അറിയാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സം എടുത്താൽ പോരെ? ഇതിൻ്റെ സം നോക്കാം. ഈ സൈഡിൻ്റെ സം എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലോഗ് എ കോമൺ അല്ലേ? ലോഗ് എ ഇൻറ്റു ക്യൂ മൈനസ് ആർ പ്ലസ് ആർ മൈനസ് പി പ്ലസ് പി മൈനസ് ക്യൂ എന്ന് വരും. ഇത് കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് എല്ലാം എടുത്തു. പ്ലസ് ഇവിടെ ലോഗ് ആർ കോമൺ ആണ്. അപ്പോൾ ലോഗ് ആർ വെളിയിൽ എടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക അതിനകത്ത്? ക്യൂ മൈനസ് ആർ ഇൻറ്റു പി മൈനസ് ക്യൂ മൈനസ് ആർ ഇൻറ്റു പി മൈനസ് 1 പ്ലസ് ഇവിടെ ആർ മൈനസ് പി ഇൻറ്റു ക്യൂ മൈനസ് 1 പ്ലസ് ഇവിടെ പി മൈനസ് ക്യൂ ഇൻറ്റു ആർ മൈനസ് 1 ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, നോക്കിയേ. അപ്പോൾ ഈ സമ്മാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ദിസ് സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ മൈനസ് ആർ പ്ലസ് ആർ മൈനസ് പി പ്ലസ് പി. അപ്പോൾ ഇത് 0 ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഈ ടൈം 0 ആയിപ്പോയി. പ്ലസ് ലോഗ് ആർ, ഇത് ലോഗ് എ ഇൻറ്റു 0 കേട്ടോ. ലോഗ് എ ഇൻറ്റു 0 ലോഗ് ആർ ഇൻറ്റു ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇത് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പി ക്യൂ മൈനസ് ആർ പി പ്ലസ് ആർ പ്ലസ് ആർ ക്യൂ മൈനസ് ആർ മൈനസ് പി ക്യൂ പ്ലസ് പി പ്ലസ് പി ആർ മൈനസ് പി മൈനസ് ക്യൂ ആർ പ്ലസ് ക്യൂ ഇങ്ങനെ വരും. ഇത് ഈ മൈനസ് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂവും കട്ടാവും. ഈ പി ക്യൂവും മൈനസ് പി ക്യൂവും കട്ടാവും. ഇതാ ഈ മൈനസ് ആർ പിയും പ്ലസ് പി ആറൂടെ കട്ടാവും. മൈനസ് ആറും പ്ലസ് ആറും കട്ട് ചെയ്യും. ആർ ക്യൂവും ഇതും കട്ടാവും. മൈനസ് പി പ്ലസ് പി എല്ലാം കട്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് ഫൈനൽ ആൻസർ 0 എന്നാണ് കേട്ടോ. സോ ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ഇസ് 0. സോ ഡി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ആൻഡ് അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 132. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ സമയം എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താ അറിയോ? എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു
π/3 കൊടുക്കും. ഞാൻ ഈ π/3 ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ പറയുക, 3a എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് π കിട്ടും. ഇതിനകത്ത് 3a എന്ന് പറയുന്നത് π കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിവിടെ രണ്ടിടത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ 3a π കൊടുത്തേ, 3a π കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് ഇത് 3a സൈൻ π എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ടൈം അങ്ങോട്ട് 0 ആയി പോയിക്കോളും. ഇത് 0 ആയി. ഇനി ഇവിടെ മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ മൈനസ് cos 3π, cos 3π എന്ന് പറയുന്നത് -1 കേട്ടോ. അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ +1 ആവും. അപ്പോൾ 1 വരും. ബൈ ഇവിടെ cos π/3 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അത് 1/2 ആണ്. അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ 1/4 വരും. അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് -4 വരും. ഇത് നിങ്ങൾ ഇതിട്ട് വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ 4 കിട്ടും. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് ഈ സെയിം വാല്യൂ കൊടുത്ത് ഓപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ π/3 ആകുമ്പോൾ 2a എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2a എത്രയാണ്, 2π/3 ആണ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ്റ് വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയിക്കോളുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് cos 2π/3, cos 2π/3 വരുമ്പോൾ എന്താ -π/3, അപ്പോൾ -1/2 അല്ലേ. cos 2π/3 എന്ന് പറയുന്നത് -cos π/3 ആണ്, എന്ന് പറയുന്നത് -1/2 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ -cos 2a -1/2 എല്ലാ ഏത് ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്താലാണ് -4 കിട്ടുന്നത് നോക്കിയാൽ പോരെ. അപ്പോൾ ഇതാ 8 cos 2a, കാരണം 8 × -1/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -4 കിട്ടും. സോ സി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. അത്രയും ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഒത്തിരി ലെങ്തി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു പോയാൽ സമയം വേസ്റ്റ് ആവും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 134. 134ൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 2 GIV of 2x is equal to GIV of 2xൻ്റെ എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 0 മുതൽ 1/2 വരെ വരുമ്പോൾ 2xൻ്റെ വാല്യൂ എവിടെയാണ്, 0 മുതൽ 1 വരെയാവും. ശരിയല്ലേ? ഇങ്ങനെ വരും. അതുപോലെ തന്നെ 1/2 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ 1 വരുമ്പോൾ ഇത് ദിസ് ബിക്കംസ് 1 ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ 2x ലെസ് ദാൻ 2 വരും. ഇത് 1 ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ 3/2 വരുമ്പോൾ എത്രയാണ്, ഇത് 2 ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു 2x ലെസ് ദാൻ 3 വരും. ഓക്കെ, 3/2 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ 2 വരുമ്പോൾ എത്രയാണ്, 2x എടുക്കുമ്പോൾ 3 ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു 2x ലെസ് ദാൻ 4 വരും. ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 2 അല്ലേ. അപ്പോൾ 0 മുതൽ 1/2 വരെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ 2xൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ GIV 0 ആയിരിക്കും, 0 dx. പ്ലസ് 1/2 മുതൽ 1 വരെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ GIV 1-നകത്താണ് വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ 1 dx ആണ്. ഓക്കെ, ഇൻ്റഗ്രൽ 1 മുതൽ 3/2 വരെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് 2 dx ആണ്. പ്ലസ് ഇൻ്റഗ്രൽ 3/2 to 2 വരെ ആണെങ്കിൽ ഇത് 3 dx ആവും അല്ലേ. ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇത് 0 ആയിപ്പോയി. ഇത് എക്സ് ഓർ ദ ലിമിറ്റ് 1/2 to 1 പ്ലസ് ഇത് 2 times x ഓർ ദ ലിമിറ്റ് 1 to 3/2 പ്ലസ് 3 × x ഓർ ദ ലിമിറ്റ് 3/2 to 2 ഇങ്ങനെ വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെത്ര, ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് 1/2 ആണ്. പ്ലസ് 2 × ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് 1/2 ആണ്. പ്ലസ് 3 × ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് 1/2 ആണ്. അപ്പോൾ എത്രയാ, 1/2 പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 3/2 ആണ്. ഇത് 1.5, ഇത് 2.5. 2.5 പ്ലസ് 0.5 2 എന്ന് കിട്ടും. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 2. അല്ല 1.5 പ്ലസ് 1.3 അല്ലേ, സോറി 3 എന്നാണ് കിട്ടുക. 3/2 പ്ലസ് 3/2 3. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് സി. ദ ആൻസർ. Next is the AM of n observation is m. If the sum of n minus 4 observation is a and the mean of the remaining 4 observation is, നമ്മൾ പറയുന്നത് n ഒബ്സർവേഷൻ്റെ m ആണ്. n minus 4 ഒബ്സർവേഷൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് a. അപ്പോൾ n minus 4 ഒബ്സർവേഷൻ്റെ സം a ആണ്. പ്ലസ് അപ്പോൾ 4 ഒബ്സർവേഷൻ്റെ സം അതിൻ്റെ മീനാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ 4 ഒബ്സർവേഷൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. ഈ 4 ഒബ്സർവേഷൻ്റെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് x ബാർ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 4x ബാർ ആണല്ലോ അല്ലേ. അതിൻ്റെ സം ഓഫ് ദ 4 നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ n ആണ്. ഇത് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് m ആണെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ x ബാർ എത്രയാണെന്നല്ലേ ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ 4x ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ, nm മൈനസ് a ആണ്. അപ്പോൾ x ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു nm മൈനസ് a ബൈ 4 എന്നായിരിക്കും എൻ്റെ ആൻസർ. So, E is the correct option. No. Nm minus A by 4 on. Okay. And next question number 136. A bag contains 5 brown and 3 white socks. One pulls 2 socks. 2 socks. Probably that they are of the same color. That 5C2 plus 3C2.
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നീ രണ്ടും ബ്രൗൺ ആകും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും വൈറ്റ് ആകാം. ബൈ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ 8C2 ആണ്. ഇതാണ് പ്രോബിലിറ്റി. സോ ദർ ഈസ് 10 + 3 / 8C2, 8 × 7 / 1 × 2 ആണ്. ഇത് 4 ആണ്. സോ 13/28 ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. 13 അല്ലേ, 3C2 അല്ലേ, 4 വൈറ്റ് സോക്സ് അല്ലേ. സോ 4C2 കേട്ടോ. 4C2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 വരും. അപ്പോൾ 16/28 ആണ്. 16/28 എന്ന് പറയുന്നത് 5C2, 4C2, 8C2, സോറി 8 അല്ല 9C2 വരും. അപ്പോൾ സോ ദിസ് ബിക്കംസ് 9C2. അപ്പോൾ 9 × 8/1 × 2 അപ്പോൾ ഇത് 4 വരും. 36 ആണ് കേട്ടോ. ഇത് ശരിയല്ല, അത് 16/36 ആണ് വരും. അപ്പോൾ 6 കൊണ്ട് വേണേൽ കട്ട് ചെയ്യുക, അല്ല 4 കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ. അപ്പോൾ എത്ര 4/9 വരും. 4/9 ഉണ്ട് ആൻസർ ഉണ്ട്. സോ സി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ആൻഡ് അവർ നെക്സ്റ്റ് question number 137. 137 ഇൻ്റഗ്രേഷന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇവിടെ ഇൻ്റഗ്രൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. x/√1 + x² dx പ്ലസ് ഇൻ്റഗ്രൽ dx/√1 + x² ആണ്. ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടാണ്. ഇത് നമുക്ക് എന്താ ഇവിടെ ഒരു 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ 1/2 ഇടാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ ഫോമായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം. ഇൻ്റഗ്രൽ f'(x/√f(x) dx എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് 2√f(x + e) ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഓർക്കണേ, ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഓർത്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ 1/2 ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇത്, അതുകൊണ്ട് ഇത് 2√1 + x² ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 2 × കൂടെ കട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടും. പ്ലസ് ഇനി ഇത് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻ്റഗ്രൽ dx/a² + x². ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് log x + √a² + x² ആണ്. സോ അത് വെച്ചിട്ട് ലോഗ് എന്താണ് x + √1 + x² എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും. പ്ലസ് സി. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് √1 + x² + log എ കിട്ടും അല്ലേ. സോ എ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. 137 കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് എ. ആൻഡ് അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 138. 138 എന്താണ്? ഇത് നമുക്കറിയാം, ഇത് ഇൻ്റഗ്രൽ f(x/f'(x) സോറി f'(x/f(x) dx എന്നുള്ള ഫോം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ log f(x + e) എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രൽ dx/x × 1 + log x എന്ന് എഴുതാം. നമുക്കറിയാം ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് f(x) ആയിട്ട് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണിത് അല്ലേ. ഇത് ആക്ച്വലി ഈ ഫോമിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ 1 + log x ആണ് നമ്മൾ t എന്ന് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ 1/x dx എന്ന് പറയുന്നത് dt ആവും. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ dt/t ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ log t + e എന്നാണ് എൻ്റെ ആൻസർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് log 1 + x ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ആൻസർ. പ്ലസ് സി. സോ log 1 + log x. log 1 + log x + e. So the answer is log 1 + ഇതാണ് ബി ആണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 139. ഈ 139 ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഇൻ്റഗ്രലാണ്. ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 1. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ √1 + x അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് കൊണ്ട് മേളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് മേളിൽ 1 - x ആവും. ബൈ ഇത് താഴെ √1 - x² dx എന്ന് ആവും. സോ ഇത് ഇങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം. സോ മൾട്ടിപ്ലൈ ബോത്ത് ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ബൈ √1 - x. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വരും. ഇനി നമുക്ക് ഇത് (1 - x² ആവും. 1 - x ആവും. ഇതിങ്ങനെ വരും. സോ ഇത് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 1 dx/√1 - x² പ്ലസ് ഇൻ്റഗ്രൽ സോറി ഇത് മൈനസ് അല്ലേ, ഇവിടെ മൈനസ് ഇടാം. -0 to 1 x/√1 - x² ആണ്. നമുക്കിവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഒരു 2 കൊടുക്കാം, 1/2 ഇടാം, ഇവിടെ മൈനസ് കൊടുക്കാം, ഇവിടെ പ്ലസ് ആക്കാം dx. ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടാണ്. ഇത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് അല്ലേ, സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഓവർ ദ ലിമിറ്റ് 0 to 1 പ്ലസ് ഇത് 1/2. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ f'/√f(x). അപ്പോൾ ഇത് ½ × 2√1 - x² ഓവർ ദ ലിമിറ്റ് 0 to 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് 1 മൈനസ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് 0 അല്ലേ, സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് 1 മൈനസ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് 0 പ്ലസ് ഇത് 1/2. ഇത് കട്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ കട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത്,
റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ 0 വരും, 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ 1 വരും, 0 മൈനസ് 1 വരും. സോ സൈൻ വേഴ്സ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് π/2 ആണ്, മൈനസ് 1 വരും. സോ ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ഇസ് π/2 മൈനസ് 1 ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. സി ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് കേട്ടോ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 140 ഇതാണ്. അപ്പോൾ I1 ഇതാണ്, I2 ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് I2 എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് I2? I2വിനെ I1ൻ്റെ ടേംസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനാണ് ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? I2വിനകത്ത് എക്സ് സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് ടി എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 2x dx dt എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഈ I2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്താണ്? എക്സ് ഡി എക്സ് എത്ര dt/2 1/2 dt എന്ന് വരും ബൈ അല്ലേ 1/2 ഇനി e⁻t വരും, e⁻t. എക്സ് ഡി എക്സ് ആണ് dt ആയി മാറി, dt/2 ആയി മാറിയത്. പിന്നെ e⁻x², e⁻t ബൈ എന്താണ് x² + 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ t+1 വരും. ആക്ച്വലി ഇത് എന്താണ്? ഇതിനെ നമുക്ക് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ e⁻x dx ബൈ x+1 എന്ന് എഴുതാം. ഇത് I1 തന്നെയാണ്, ശരിയല്ലേ? 0 to 1 അല്ലേ? 0 to 1. അപ്പോൾ ഹാഫ് I1 ആണ്. അപ്പോൾ I2 = ഹാഫ് I1 ആണ്. I2 = ഹാഫ് I1 ആണ്. സോ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? സി ആണ് 140th ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസറായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. സി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഏരിയ ബിറ്റ്വീൻ ദ കർവ്സ് y = √x ആൻഡ് x = √y ഇൻ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ്. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ? നമുക്കറിയാം ഇത് y √x പറയുന്ന കർവ് ഇതാണ് കേട്ടോ. y √x. പിന്നെ x √y എന്ന് പറയുന്ന കർവ് ഇങ്ങനെയും പോകും. ഇതാണ് x √y. ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന 1 1 നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ 1 1 ഇതിനെ രണ്ടിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് 0 0 ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമുക്കറിയാം ഏരിയ ബിറ്റ്വീൻ ദ കർവ്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് 1 അപ്പോൾ 0 മുതൽ 1 വരെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് 0 to 1 എന്താ? ഇത് മേളിലുള്ള കർവ് √x അല്ലേ, √x മൈനസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ x² = y x² വരും, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ x² ഇങ്ങനെ വരും, ഓർ ദ dx ആണ്. മേളത്തെ കർവ് √x ആണ് കേട്ടോ, y √x. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് √xൻ്റെ എന്തായാലും x⁵3/2 2/3 മൈനസ് x⁵3/3 ഓർ ദ ലിമിറ്റ് 0 to 1 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ x-ന് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ 2/3 മൈനസ് 1/3 എന്ന് വരും, 0 അല്ലേ? സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 1/3 എന്ന് കിട്ടും. സോ ദിസ് ഏരിയ ഈസ് 1/3. ഏരിയ 1/3 ഈ ആണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 142. The differential equation whose solution is ax² + bx² + by² = 1. ax² + by² = 1. a and b are arbitrary constants. നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ അറിയാം. നമുക്കറിയാം ഒരു ഫാമിലി ഓഫ് കർവ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം. അതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഓർഡർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനകത്ത് എത്ര ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. എത്ര ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്? 2 ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആയിരിക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് ഫോമിലാക്കിയിട്ടേ നിങ്ങൾ നമ്പർ ഓഫ് ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻ്റെ നമ്പർ കൗണ്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് ഫോമിൽ, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഫോമിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത്. ഇനി ഫർദർ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. അങ്ങനെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണ ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ, നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴേ അതിനകത്ത് ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻ്റെ എണ്ണം ഡയറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അന്നേരം ആൻസർ എഴുതരുത്. അപ്പോൾ അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻ്റെ എണ്ണം ഏറ്റവും മിനിമം ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഇനി ഫർദർ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പോസിബിൾ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ എത്തിച്ചിട്ട് വേണം എത്ര ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ. അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഓർഡറാണ് വരിക. ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രിയാണ്. കാരണം ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് തന്നെ വരികയാണ്. എന്നിട്ട് അത് സ്ക്വയർ റൂട്ട്, ക്യൂബ് റൂട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഡിഗ്രിക്ക് ചേഞ്ച് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സോ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കേട്ടോ. 142ൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ആണ്. ആൻഡ് അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 143 ഇതാണ്. ഇത് dy/dx = y/x + tan y/x എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഹോമോജീനിയസ് ഫോമാണ്. സോ y = vx എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ dy/dx = v + x dv/dx ഇതാണ് dv/dx എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ v + x dv/dx = v + tan v എന്ന് വരും.
അപ്പോൾ വി വിയുടെ കട്ട് ചെയ്യുക. വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ആക്കുമ്പോൾ ഡി വി ബൈ ടാൻ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് ബൈ എക്സ് വരും. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കോട്ട് വി ഡി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് ലോഗ് സി എന്ന് എഴുതാം. ഇത് കോട്ട് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗ് സീക്ക് എക്സ്, അല്ല സോറി ലോഗ് സൈൻ എക്സ് അല്ലേ, ലോഗ് കോസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് ലോഗ് സി എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എക്സ് കിട്ടും. സോറി ലോഗ് കോസ് ബൈ സൈൻ, സോറി ഇത് ലോഗ് കോട്ടല്ലേ, കോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ലോഗ് സൈൻ എക്സ് വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ലോഗ് കളയുവാണെങ്കിൽ സൈൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എക്സ് വരും. അപ്പോൾ ഈ സോറി സൈൻ വി കോട്ട് വി ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ വി എന്ന് വരിക. സൈൻ വി എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ വൈ ബൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എക്സ് എന്നായിരിക്കും എൻ്റെ ആൻസർ കേട്ടോ. സൈൻ വൈ ബൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എക്സ്. സോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് എ. സോറി എക്സ് ബൈ വൈ അല്ല, വൈ ബൈ എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ സൈൻ വൈ ബൈ എക്സ് സൈൻ ഇതാണ്, സി വൈ അല്ല സി എക്സ് ആണ്. സോ ഇതാണ് ഈ ഓപ്ഷനാണ്, സൈൻ വൈ ബൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എക്സ് ആണ്. സോ ഈ ഇസ് എ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് 144. അപ്പോൾ ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ആർ ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദിസ്. ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഇതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ മൈനസ് ബി ബൈ എ ആണ്. ആൽഫ ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ എ ആണ്. ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ആണ് ഇത് റൂട്ട്സ് വരുന്ന ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ. 1 ബൈ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ കോമ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ബൈ ആൽഫ ബീറ്റയാണ്. ശരിയല്ലേ, ഇത് റൂട്ട്സ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 1 ബൈ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് എ ബൈ ബി ആണ്. ഇത് വന്നിട്ട് ആൽഫ പ്ലസ് ഓക്കെ, ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. അപ്പോൾ സം ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും, സമ്മ് 1 ബൈ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ബൈ ആൽഫ ബീറ്റയാണ്. എന്ത് വരും, മൈനസ് എ ബൈ ബി പ്ലസ് മൈനസ് ബി ബൈ എ ബൈ സി ബൈ എന്ന് വരും അല്ലേ, അങ്ങനെ വരും. മൈനസ് എ ബൈ ബി ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ബി ബൈ സി എന്ന് വരും. അപ്പോൾ എന്താ, മൈനസ് എ സി മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ബൈ ബി സി എന്ന് വരും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഓഫ് എ സി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ബൈ ബി സി എന്ന് വരും. ഇതാണ് എൻ്റെ സം. ഇനി പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ്, പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യും. 1 ബൈ ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് വരും. 1 ബൈ ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബൈ സി ആണ്, ഇങ്ങനെ വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ? ഇപ്പോൾ ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് എ സി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ബൈ ബി സി ആണ് ഇൻറ്റു എക്സ് അല്ലേ, പ്ലസ് എ ബൈ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വരും പ്രോഡക്റ്റ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ത്രൂ ഔട്ട് ബി സി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ബി സി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ബി സി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് ബി സി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സി ചെയ്യുമ്പോൾ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വരും. സോ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് എ. And 145 is the roots of the equation. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഡിഫർ ഫ്രം ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സെയിം ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി പ്ലസ് ക്യൂ എന്താണ്? ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട്സും ഡിഫർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റയും ഇതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് ആൽഫയും ബീറ്റ ആയിട്ട് എടുക്കുക, ഇതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് ഗാമ ഡെൽറ്റ ആയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ ഇസിക്വൽ ഗാമ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ, രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 ആൽഫ ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഗാമ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 ഗാമ ഡെൽറ്റ എന്നാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ മൈനസ് പി ആണ്, മൈനസ് പി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4q ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലേ, പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് ക്യൂ ആണ് ഇവിടെ. ഗാമ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വരുമ്പോൾ എന്താ, മൈനസ് ക്യൂ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 4p ആണ്. സോ പി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4q ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ സ്ക്വയർ മൈനസ് 4p ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്കൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ക്യൂ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ പി സ്ക്വയർ മൈനസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4q മൈനസ് 4p എന്ന് വരും. സോ പി മൈനസ് ക്യൂ ഇൻറ്റു പി പ്ലസ് ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 ടൈംസ് ക്യൂ മൈനസ് പി ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ പി മൈനസ് ക്യൂ മൈനസ് പിയുടെ കട്ട് ചെയ്താൽ പി പ്ലസ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു -4 എന്ന് കിട്ടും. സോ വിച്ച് ഈസ് ദ റിക്വയർഡ് ആൻസർ? പി പ്ലസ് ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ദറ്റ് ഈസ് -4. സോ സി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. സി ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസറായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് 146. The second, third and sixth terms of an AP are the consecutive terms of GP. Then the common ratio of the GP.
ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡും തേർഡും സിക്സ്തും ടൈംസ് ഒരു എ പിയുടെ സെക്കൻഡും സിക്സ്തും എന്ന് പറയുക സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് A+D ആണ്, അടുത്തത് തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് A+2D ആണ്, അടുത്ത സിക്സ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് A+5D ആണ്. ഇതാണ് എ പിയുടെ 3 ടൈംസ്. ഇത് സെക്കൻഡ്, ഇത് തേർഡ്, ഇത് സിക്സ്ത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ജി പിയുടെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടൈംസ് ആണ്. അങ്ങനെയാണ് കോമൺ റേഷ്യോ എന്താണ്? അപ്പോൾ ഇത് ജി പിയുടെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടൈംസ് ആയിട്ട് വരണം. ജി പിയുടെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടൈംസ് ആയിട്ട് വരണം. ഇത് സാധിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കോമൺ റേഷ്യോ? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ D = -2A എടുത്താൽ, D = -2 എടുത്തേ, അപ്പോൾ എന്തായാലും A - 2A. ഇവിടെ A + 2 × -2A. ഇതെന്താ? A + 5 × -2A ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ ഇതെന്തായി മാറി? ഇതെന്താ? -A. ഇതെന്താ? -3A. ഇതെന്താ? -9A ഇങ്ങനെ വരും. ഉണ്ടോ? ഇതൊരു ജി പി ആയില്ലേ? ഇതിൻ്റെ കോമൺ റേഷ്യോ എത്രയാണ്? 3 ആണ്. അപ്പോൾ R = 3 ആണ്. സോ R = -3 ആണല്ലേ? -3A/-A. അപ്പോൾ A 3 ആണല്ലേ? സോ A is the answer. സോ 146ൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് A ആണ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് is question number 147. The system of equation നോ സൊല്യൂഷനാണ്. നമുക്കറിയാം ഈ സിസ്റ്റത്തിന് നോ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിൻ്റ് വാല്യൂ എന്താണ്? 0 ആയിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിൻ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണ്? 2 - 1 - 2 ഇതിൻ്റെ 1 - 2 1 ഇതിൻ്റെ 1 1 ലാംഡ. ഈ ഡിറ്റർമിൻ്റ് വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിൻ്റ് വാല്യൂ -4 ലാംഡ -1 - 2 is equal to 4. This is minus lambda, this is 2 ഇങ്ങനെ വരും. അത് 4 6 മൈനസ് ലാംഡ വരും. ഇവിടെ -4 ലാംഡ -3 വരും. അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരും -3 ലാംഡ is equal to 9 വരും. ലാംഡ is equal to -3 വരും. സോ ലാംഡ -3 ആണ്. B is the correct option. So 147 correct option is B. And question number 148. ഈ ഡിറ്റർമിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 1 + A 1 1 1 + B 1 + 2B 1 1 + C 1 + C 1 + 2C 3C is equal to 0. ഈ ഡിറ്റർമിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. അങ്ങനെയാണ് A റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 1/A + 1/B + 1/C വാല്യൂ എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമുക്കിവിടെ ഞാൻ C2 gives C1 gives C1 എന്ന് പറയുന്നത് C1 gives C1 - C3 എടുക്കാം. ആൻഡ് C2 gives C2 - C1 എടുക്കാം. C3 എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് എന്തായി മാറും? ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ A ആവും, ഇത് B ആകും അല്ലേ? ഇത് ഈ കോളത്തിൽ നിന്ന് ഈ കോളം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എത്ര വരും? -2C വരും. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറേ, അപ്പോൾ അതായത് 0, ഇത് 0 ആവും, ഇത് 2B ആവും, ഇത് -2C ആവും. ഓക്കെ, 1 1 1 + 3C വരും. ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് നമുക്ക് വാല്യൂറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ A ഇൻറ്റു ഇത് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ 2B × 1 + 3C + 2C ആണ്. ഇനി +1 ഇൻറ്റു ഇതെന്താ വരിക? -2BC + 4BC വരും അല്ലേ? ഇങ്ങനെ വരും. = 0 ആണ്. നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ A ഇൻറ്റു എത്രയാണ്? 2B + 6BC + 2C ഇതെന്താ? +2BC എന്ന് വരും അല്ലേ? = 0. A കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 2AB + 6ABC + 2AC + 2BC is equal to 0 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ 2 കോമൺ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് AB + AC + BC + 3ABC is equal to 0 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ AB + AC + BC is equal to -3ABC എന്ന് വരില്ലേ? ABC കൊണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേ. ഡിവൈഡിങ് ബൈ ABC ത്രൂ ഔട്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ABC കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ 1/C വരും, ഇവിടെ 1/B വരും, ഇവിടെ 1/A വരും. = -C എന്ന് വരും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ ആൻസർ. 1/A + 1/B + 1/C യുടെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ദർ ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദർ ഈസ് -3. സോ B ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ആൻഡ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 149. ദറ്റ് ഈസ് ഇതിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഇത് ഗ്രാഫ് വരച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ നോക്കാം, ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ഇത് 1 2 3 4, ഇവിടെ 1 2 3 4 ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആണെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. X > 0, Y ആക്സിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡാണ്, Y > 0 X ആക്സിൻ്റെ എബോവ് സൈഡാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ റീജിയനാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മളിന്ന് ഗ്രാഫ് വരിക. അപ്പോൾ X + Y = 1 എന്നുള്ള ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ X ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് 1, Y ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് 1, ഇത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി. ഇതാണ്. ഇനി ഇത് X + Y > 1 അല്ലേ? അപ്പോൾ 0 0 അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ട്രൂ ആവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലേക്കാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും
2x plus y is equal to 3 എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് x by 3/2 plus y by 3 is equal to 1 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 1.5 ആണ് 3/2 x ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് y ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് 3 ആണ് ഇവിടെ വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ലൈൻ വരിക. ഇങ്ങനെ വരും ഉണ്ടോ, ഇതാണ് ആ ലൈൻ. ഇതാ 2x plus y is equal to 3. ഇത് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു 3, അത് 0 0 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് 2y is equal to 3 എന്നുള്ള ലൈൻ വരയ്ക്കണം. അപ്പോൾ x/3 plus y/3/2 is equal to 1 വരും. അപ്പോൾ ഇത് 1 ആണ്, 3 ആണ്. ഇത് y/3/2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1.5 ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ലൈൻ വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 3 ആയതുകൊണ്ട് ഈ 0 ഈ സൈഡിലേക്കായിരിക്കും ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഷെയ്ഡിങ് എല്ലാം പോയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോമൺ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ, ഇതാണ് കോമൺ റീജിയൻ. ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 1 ആണ് അല്ലേ. ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 3/2 ആണ്. ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 0 ആണ്. ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 3/2 0 ആണ്. ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 1 ആണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ 1 1 ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ 2 + 1 3 ആണ്, 1 + 2 3 ആണ്. ഓക്കെ, 1 1 ആണ്. രണ്ട് ലൈനിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടിയിട്ട് ഇനി ഇത് 2x + 3y ഇത് ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് മിനിമം വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. മിനിമം വാല്യൂ ഈ പോയിന്റിൽ 1 0 എടുക്കുമ്പോൾ x 1 ആണ്. അപ്പോൾ 2 + 0 ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ, 2 ആണ്. ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും മിനിമം. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിലും 2-നേക്കാൾ വലിയ വാല്യൂസ് വരും കേട്ടോ. സോ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. cos 2 sin inverse x is equal to 1/9 ആണ്. അങ്ങനെയാണ് എന്താണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ. നമുക്ക് ഈ സൈൻ ഇൻവേഴ്സിനെ തീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് x is equal to തീറ്റ ആണെങ്കിൽ x is equal to sin തീറ്റ വരും ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായി, cos 2 തീറ്റ is equal to 1/9 എന്നല്ലേ. അതെ, നമുക്ക് cos 2 തീറ്റ നമുക്ക് സൈൻ്റെ ടൈംസിൽ എഴുതാമല്ലോ. 1 - 2 sin² തീറ്റ is equal to 1/9 എന്ന് വരും അല്ലേ. ബട്ട് സൈൻ തീറ്റ ഈസ് എക്സ്. അപ്പോൾ എന്താ 1 - 2 x² is equal to 1/9 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താ 2x² is equal to 2x² എത്രയാണ്, ദറ്റ് ഈസ് 8/9 എന്ന് കിട്ടും. സോ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 4 വരും. സോ x² is equal to 4/9 ആണ്. സോ x is equal to ± 2/3 എന്ന് വരും. സോ ബി ഈസ് എ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. സോ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് വേണം പരീക്ഷ എഴുതാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാ ആശംസകളും ഞങ്ങൾ തരികയാണ്. നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പോയി പരീക്ഷ എഴുതി നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കുക. ഓക്കെ, എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.